morning to everyone joining Sri Lanka's favorite sports channel, ThePapare TV. We are bringing you live action of the 119th Battle of the Maroons of the hill capital between Dharmaraja College and Kingswood College. Kingswood is hosting this tournament, big match rather, and they're home at Asgiriya International Cricket Stadium. Both captains, Kavindu Gunaratne and Nikeshana Nanayakara, as you see on your screens. And what a first day it was yesterday. 226 all out Kingswood. And in reply, Dharmaraja 28 for the loss of 2 wickets. What a game this is turning out to be. And what a session it will be as well. And joining me in commentary is Rasika. Very good morning, Rasika. Very good morning, Kavint Rajapaksha. We are about to start the second day's play of the 119th Battle of the Maroons between Dharmaraja College and Kingswood College. Here's a look at the playing 11 of the 119th Battle of the Maroons. Kingswood, Adil Sharif, Chanul Kodituakku, Kavi Jagamage, Mandla Vijayatunga, Yosat Abikon, Dinindu Sayuranga, Nikeshana Nanayakara, the captain, Sanru Dahanayaka, Eshana Yudhya, Kenla Pihiliyanga, and Domnisara Piris. And for Dharmaraja College is led by Kavindu Gunaratne, Tharindu Warnakulage, Kashyapa Disanayaka, Jayoda Kadigava, Keshana Gunawardana, Chanud Jayasingharachi, Mandil Gunawardana, Sumedha Prasad, Omesh Ekanayaka, Sashit Bandara, Isuru Samaratunga. We saw a brilliant century from Kavi Jagamage, Sri Lanka under 19 campaigner. Played brilliantly. He was put down a couple of times, but he went on to score that big century, 112 of just 140 odd deliveries. And from a Dharmaraja point of view, it was Shashita Bandara who picked up 5 wickets. And we have them later on in an interview with Asanka Hadiram. We'll go to that later, but talking about the batting card of Kingswood yesterday, this was it. Kashyapa couldn't score. Chanut was out for 18 and Jayoda was unbeaten on 9 runs. This was the Dharmaraja reply. They played 12.5 overs. They have scored for just 28 runs for the loss of 2 wickets. And this is the bowling summary of the Kingswoodians coming up. And this is Kavija who started proceedings. 6 overs, 15 runs, 1 wicket, and he picked up a wicket in the first delivery he bowled as well. And Yosat and Chanul bowled 3 overs each. Very good economy from Yosat and Chanul. And Nikeshana, the part-timer, surprisingly took a wicket of Chanut yesterday, and he just bowled 5 deliveries, and he'll be the one who will be starting the day 2 proceedings as well. This is a summary of the first day's play. Kingswood College scored 226 runs all out. Their leading run getter Kavija Gamage scored 112 runs, Sanru Dahanayaka 25 runs, and Ishan 19 runs, and Kenula 19 runs. And for the Rajans, Shashit Bandara bowled best, claiming 5 wickets for 80 runs. Keshana Gunawardana 3 for 53, Sumedha Prasad 2 for 37. And for Dharmaraja's 28 for 2 wickets. Chanut contributed with 18 runs and Jayoda was unbeaten on 9 runs. And for the Kingswoodians, Kavija Gamage, their leading all-rounder, got 1 for 15. And also their captain Nikeshana Nanayakara got 1 for 1. This is the match summary of day 1. An interesting day 2's action awaits us. Kingswood haven't won an outright victory in the big match since 1958, and
this is the best opportunity they have. They have an under-19 Sri Lanka campaigner, Kavija Gamage. He's the main man. He's the one who has performed and put this Kingswood team on top. 112 of just 149 deliveries, and then coming in, bowling 6 overs with the new ball. He's picked up 1 wicket as well, and it's his game yesterday. It was his day yesterday. And we will go down to an interview with the man Kavija Gamage of Kingswood. අන්දුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනේදී ශතකයක් වාර්තා කළ කවිජ ගම්බගේ ලකුණු 112ක ඉනිමක්. ඔහු ඉන්නවා අපිත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඔහුත් එක්ක කතා කරන්න. කඩළු දෙකක් දැවිලා තිබුණේ ලකුණු 23කට ඔබ පිටියට යද්දී. මොනවද හිතේ තිබුණේ? මොන වගේ විදියකටද සැලසුම් කළේ ඉනිම? මම යද්දී මම ප්ලෑන් කරේ ලන්ච් එක කරලා බැට් කරන්න. ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා පොඩි එකක්. මේ 6 වෙනි අවුරුද්ද ගහන්නේ ලාස්ට් එක. ඒකින්ද එම ලොකු දෙයක් ඔලුවට ගන්න නැතුව විකට් එක ගෙනිද සෙල්ලම් කරා. පොඩ්ඩක් විකට් එකේ ස්කිඩ් එක ආවේ ඒ වෙලේ බෝලේ. ඒ වෙලේ සසිත් හොඳට බෝල් කරන ගමන් හිටියේ. එයාට කොහොම හරි පැත්ත ගහගෙන හිටියා. ඒක ටිකක් අපි දැක්ක පොසිටිව් බැට් කරනවා. විශ්වාසයෙන් පහරවල් වලට යනවා. ගහන පාර අපි ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් කිව්වොත් පුරවලම ගහනවා. එහෙම ගහන්න ඕනි ක්‍රිකට් වලදී. කොහොමද මේක හදාගත්තේ? ඇත්තටම කොහොමද මේ අප්‍රෝච් එක ගන්නෙ ක්‍රිකට් ගහද්දී? කලින් වර්ල්ඩ් කප් එක ඒෂියා කප් එක කියලා නැෂනල් ටුවර්ස් ගහලා ආවේ. ඒකෙන් ගොඩක් පොසිටිව් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. බෝල්ට ගහන්න හයියෙන්. එහෙම ඩොට් බෝල් ගහනවා කියලා හිටියේ නෑ. බෝල්ට ගහන්න හිටියා આવොත්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ තැනට ආවා. මගේ සෝනෙට මම ගහලා දැම්ම පුරවලම්. ඒ වගේම පන්දුවෙනුත් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලකුත් වාර්තා කරලා දුන්නා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් අද තමයි දෙවැනි දිනය. මොකක්ද සැලසුම කණ්ඩායමේ මේ තරගයේ ජයග්‍රාහී මාවතට අරගෙන යන්නේ? ඔව් මායි මම දැන් බෝල් කරන ගමන් ඉන්නේ. දැන් පාස් බෝල් සතව 4 දාන්න ඕනේ. දාලි වෙලා කේනුල මම ඉන්නවා. අපි දෙන්න කොමාරි මේ කට්ටිය ඕල් අවුට් කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. සුබ පැතුම් කවිජ. thank you. ඒ තමයි කවිජ ගමගේ ඊයේ දිනේදී ශතකයක් වාර්තා කළා. කඩුල්ලකුත් වාර්තා කළා ප්‍රථම පන්දුවේදීම. නැවතත් විස්තර විචාරක ඔබට අවස්ථාව. Kavija saying that the experience from under-19 Sri Lanka cricket has done him wonders, and we have the man from Dharmaraja, just 15 years old, Shashit Bandar from Dharmaraja, and he'll be interviewed by Asank Hasdrampayala as well. අන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනේදී කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශෂිත් බණ්ඩාර. අපිට කියනවා ශෂිත් ඊයේ දිනේදී තාම හොඳ පන්දු යවීමකට දුන්නා. ඔබේ ප්‍රථම වසර ඔබ මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු යවද්දී මොන වගේ හැඟීමක්ද තිබුණේ? මොන වගේ සැලසුමක්ද තිබ්බේ කඩුළු ලබා ගන්න නැත්නම් හොඳින් පන්දු යවන්න? මට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණා. නමුත් මම එන්නේ අපිට පිච් එකේම පොඩි සපෝට් එකක් හම්බුණා. මම බෝල් කරද්දිම කියන්නේ අපිට ඕන දේ වුණා ඒකේ. ඊපස්සේ එම් හොඳට බෝල් කරලා විකට් පාගත්තා. දැන් ඔබේ ප්‍රථම අවුරුද්දනේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොන වගේ පීඩනයක්ද තිබ්බේ? තවමත් වයස අවුරුදු 15යි මං හිතන්නේ ඔබට. මොන වගේ පීඩනයක් තියෙනවද අලුත් ක්‍රීඩකෙක්ට මේ වගේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න? ටිකක් ලොකු තරගයක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පීඩනයක් තිබ්බා. ඒත් මම ටීම් එකේ කැප්ටන් උයි අනිත් ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම සපෝට් කළා. මට සපෝට් වුණා මේ විකට් ලබා ගැනීම. දැන් කවිජ ගමගේ ඊ දිනේදී ශතකයක් වාර්තා කළා. හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියේ. මොන වගේ සැලසුමක්ද ඔයා පාවිච්චි කරේ කවිජට එරෙහිව? මම කවිජට කරේ එයාට එක දාලා දීලා අනිත් පැත්තේ විකට් ටික කොහොම හරි ගන්න. ඒ වැඩේ පොඩ්ඩක් සාර්ථක වුණා. අවද හරි අනාගතයේදී මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා රටට කරන්න නැත්නම් ඔබට කරගන්න? ඔව් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා 17 එකේ නැෂනල් ගහලා 19 නැෂනල් ගහලා ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. සුබ පැතුම්. ඒ තමයි ශෂිත් බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුළු 5ක් වාර්තා කළ පන්දු යවන්න. නැවතත් ඔබට අවස්ථාව. Thank you, Asanka. And that's the 2 interviews done, and we'll have the pitch report later. But now we will go for a short commercial break, and when we do come back, we'll have more action.
refresh when the train ekata go. Black Night Go, pocket perfume, youth ekata go ekak. Hey, our hello ball on the class ekata go. Black Night Go, pocket perfume, youth ekata go ekak. Hey, our hello ball on the class ekata go. Black night go. Oh, our capilla pen office ekata go. Black night go. That was summer refresh when the train ekata go. Black night go. Saratama enjoy karan the party ekata go. Black night go. Black Night Go, pocket perfume, youth ekata go ekak. Bubble වෙන රසයක්. අලුත්ම Ritzberry Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂොට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you chunks. Chunky chocks, love chunky, live chunky, chunky chocks. හඳුන්වන්න කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritzberry Deckers, everyone is happying. Ritzberry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritzberry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor New Dale Flavored Milk. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට.
Prima Kotumi, fun tamai. Hot and spicy fun, take a up sabe. Me bhara khatra atta denawa gade. Prima Kotumi, fun tamai. Prima Kotumi, line de patirenne. Hot and spicy fun, kapega vilsane. Cricket match fun. Prima Kotumi tiyanakam. Prima Kotumi, fun tamai. Cheka deka karanna, team mega set venawa. Prima Kotumi fun mega double triple venawa. Cricket match fun. Prima Kotumi tiyanakam. Prima Kotumi, fun tamai. ඒ තමයි කොට්මනේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Sauce daya dire lunu mirisata tempo happy Maliban tempo happy kata gasena rase Wow cheese max rase cheese onion tempo happy Maliban tempo happy kata gasena rase Kottu lunu miris cheese and onion rasata Maliban tempo happy kata gasena rase Maggie Papare Rasa patu ena Maggie Papare blast from Nestle. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Patu en Rafikanda blast. When item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare blast from Nestle. ඇස්සරල බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritzbury chocolate, nil paata හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Dam doom ding belanam stick blender ya me apel belanam stick blender ya baby late belanam stick blender aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick blender Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick winner දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Come join the people cheer. Our day is finally here. A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa.
Say hola to Rich Berry Cocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Listening is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida Cocoa. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න. ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස. මන්චි සේවරි නට්ස්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව්ඩේල්. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතක්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතක්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Welcome back to the second day of the 119 Battle of the Maroons Hill Capital Edition, and everything is ready, and we are minutes away from the first ball, which will be bowled at 10 a.m. and Dharmaraja have a huge uphill task to probably get to that 226, and now we have Asanka with the pitch report. Will go down there. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 254ක් වාර්තා වුණා කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම කඩලු 12ක් දැවි ගියා. ඒ තමයි විශේෂම කාරණය. කඩලු තිබෙන තනතිරුවක් අස්ගිරිය තනතිරුව. අද තනතිරුවට ඔබේ අවධානය යොමු කළොත් ටිකක් ඔබට දකින්නට පුළුවන් හුන්නස්ගිරිය අන්තය තමයි මගේ වම් අතින් තිබෙන්නේ. ඉන් පන්දු යවද්දී මේ ස්ථාන කිහිපයක් තිබෙනවා විවෘත වීම. නැත්නම් අපි කියනවා පැචර්ස් කියලා ක්‍රැක් වෙන්නට පුළුවන් පැලුම් ගොඩක් දකින්නට පුළුවන් මේ තනතිරුව මත. එතරම් හයිය කඩුල්ලකුත් නොවේ මේ ශබ්දය ඔබට ඇහෙනවා. ඉතින් මේ ශබ්දයත් එක්ක ඔබට තේරෙනවා ඊතරම් හાર્ඩ්නස් එකක් නැත්නම් තද භාවයක් නැහැ මේ තනතිරුවේ. ඒ නිසා ලකුණු වාර්තා වීම ටිකක් අඩු වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් හුන්නස්ගිරිය අන්තයෙන් පන්දු යවද්දී ඔවුන්ට මේ ක්‍රැක්ස් නැත්නම් විවෘත වීම වල ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්න හැකියාව තිබේවි. අනෙක් අන්තයට ගියොත් අපි විස්තර විචාරක අන්තය තමයි මගේ දකුණු අතේ තියෙන්නේ. එතෙන් පටන් පන්දු යවද්දී ඔබට පේනවා ඇති යම්කිසි තනකොළ ප්‍රමාණයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා තනතිරුවේ. නමුත් තවමත් අපිට කියන්නට බෑ පිටිකරුවන්ට වාසිදායක බව. මොකද අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදී කඩලු 12ක් දැවියන ආකාරය වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳින් තනතිරුවේ පන්දු යවන්නට අවතීර්ණ වෙන ආකාරය. ඒ නිසා බොහෝ දුරට අද කඩලු වැඩි දිනයක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අද දිවාහාරයෙන් පසු සැසිය විශේෂයෙන් බලපාවි කණ්ඩායම් දෙකටම. ඒ නිසා ජයග්‍රහණයක් සඳහා වන බලාපොරොත්තුව සඳහා කණ්ඩායම් දෙකටම අවස්ථාවක් තිබෙනවා.
හොඳින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔවුන්ට තමයි තරගය බේරා ගැනීමේ හෝ එතන ඉදිරියට රැගෙන යාමේ වගකීම තිබෙන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඊටම හොඳ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අද බලමු තරගය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මෙතන තීරුවේ. And that's the story from the middle. The spinners will have more assistance is what Asanka said, and there'll be more wickets. Hence Dharmaraja will be in need to bat through and negate this first session of play without losing any wickets. We didn't see much of loop from the spinners, but it was only Shashita Bandara who looped it around, and he picked up 5 wickets. And the Kingswood bowlers, the spinners in particular, should be mindful to not bowl the ball flatter, but toss it up and give the chance to the ball to spin. Just one delivery of the 12th over remaining in this 119th Battle of the Maroons of the Hill Country, as we see the umpires walking up to the middle. Kavint, the Kingswoodian bowling department has been strengthened by Kavi Jagamage, who has obtained about 36 wickets for the season, and also Kenula Pilianga, left-arm orthodox spinner. He has had 53 wickets for the season. Let's see how the Rajans batsmen are progressing with their bat. Yeah, and Kenula Pilianga hasn't even bowled yet. He's a good all-round spinner, knows to keep the ball tight. He's doing really good in the B division fixtures as well. As you said, Rasika, 53 wickets in the season, and he's their main spinner. But they started off with Kavi Jagamage, and it returned with good favour. He picked up a wicket in the first delivery, and Nikeshana Nanayakar, the part-timer, who came in to just bowl that last over of day one, picked up a wicket, and that was exactly what Kingswood needed to put Dharmaraja in trouble. And Dharmaraja will have to bat out of their skins if they are to get this 226 runs. In fact, the Rajans batting lineup has been strengthened with the performance of their captain Kavindu Gunratna. He has scored about 312 runs for the season, including a higher score of 80 runs against Vidyartha College. And also Tarindu Varnakulage, the vice captain, has scored about 330 runs for the season, including a high score of 135 runs against Rahira College Maradana. And also Omesh Shekanayaka, he has scored about 237 runs for the season, including 250s, and with a high score of 70 runs against St. Benedict's Kotahena. Two teams coming under the flag, traditional way to approach the ground from this second day of the 119th Battle of the Maroons of the Hill Country battle. And it's Jayodhya, and probably I think that's Varnakulage who's come in. He had a brilliant big match last year, and everything is ready. The two teams take field, and it will be the new batsman on strike as well, because it was of the last delivery that Nikesh Nanayakara managed to pick up that wicket. Kavin, the new batsman is Omesh Shekanayaka, the right-hand batsman for the Rajans. Both these batsmen, Omesh and Jayodhya, have a huge uphill task. They need to negate this first hour of play and probably not lose any more wickets. But from a Kingswood point of view, they need wickets. Wickets is the game. Wickets is the key here. If they are to win this big match outright, they can't afford to muck around, and they probably need to
get their line and lengths correct. Umesh Ekanayaka will be facing the first delivery of his match and of the day. This is Jayodhya on your screen. He'll be the 9th striker. Jayodhya Kadigawa, 9 runs of 35 deliveries. Very watchful innings. That is exactly what he needs to do. He needs to be watchful and play that anchor role and let the others play, rotate, strike, and probably get a 50 or a high 70 if possible. And this is Nikeshan Narakara. He is the captain of Kingswood. He came in as a part-timer last evening and picked up an important wicket of Kashyapa. And here's the first ball of day 2. Runs first up, cut away. Will this go to the boundary? Just short. Good fielding from Kingswood. Brilliant fielding from Kingswood. Just a couple of runs. At that ends the 13th over. 31 for the loss of 2 wickets. Thirteen overs done. As we see the Kingswood Pavilion, Randall's Pavilion, is the second or the third time where the tents have been introduced. Normally in Kandy big matches you don't normally see the tents in action, but this time both the Lake View tent and the Randall's Pavilion is available. As I think it's Yosat Abekun to open the bowling from the other end, from the Hunnaskiri end, where Asanka said there was a lot of spin on offer from that Hunnaskiri end, when bowling from the Hunnaskiri end. For the bowling of Yosat Abekun, there are 2 slips, point, short extra cover, mid-off, mid-on, and leg slip like. And Yosat has bowled 3 overs, 1 maiden, 5 runs, and he's bowled 14 dots with an economy of 1.67. Here comes Yosat. First delivery outside the off stump, inviting the batsman to go after it, but well negated and well left around by Umesh. Here's the replay. Well outside the off stump, and Umesh had nothing to do with that. Here comes Yosat again. This time closer. Well bowled by Yosat. Beaten Yosat. there actually. It was a good line. It was very close to that 5th stump, and he tried to play across it and forward. Bounced just before it went to the keeper. Good couple of deliveries from Yosat. His third delivery, keeping that tight off stump line, is Yosat there. That is exactly what is needed. Just 5 runs conceded of 21 deliveries, and Kingswood need an early breakthrough here. They need to put pressure. You can't let Dharmaraja get away with runs. Dharmaraja is in a slight bit of trouble. 31 for the loss of 2 wickets. They need someone to step up. There again, driven 2 point.
no run. The Dharmaraja needs an innings like Kavija Gamage did for Kingswood. They need to harness one end and probably get 50-60 runs when they go to lunch without losing any more wickets. Actually, Kavija's innings was a brilliant innings because he selected the loose balls and patiently built up his innings for 112 runs, which is a good lesson for the Rajan's batsmen as well. Yes, and as we see the prefects of Dharmaraja, these the prefects of Dharmaraja with their flags loitering around the boundary area as Azad comes in to the final delivery of the 14th over. This time short, and Omesh leaves it alone, and that's the over done. 14 overs done, 31 for the loss of 2 wickets. Dharmaraja. ගෙවන්යන් ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිටන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ ටෙලිෆෝන් හැපි එකේ වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්න ස්විච් කියන්නේ ආබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් ආබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාල කැපිලා තෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරතම enjoy කරන්න party එකට go It will be Nikesh to start things off from the commentary end yet again. Nikesh Nanayakar, the captain, he has picked up 1 wicket. It was a short delivery that Sanut tried to pull, and just like that it was scored yesterday. That was the last ball of yesterday. As Nikesh comes in, good line and length. He doesn't have much pace, but he definitely has the line and length, and he's bowling it tight to Jayodhya, and they need to keep it simple, keep it bowling wicket to wicket, and ask the Dharmaraja batsman to make a mistake. You can't let them off the hook. They need to bowl dot deliveries, and there again it was a wayward delivery way outside the leg stump of the right hander. This is the replay. Was very wayward. Even though Nikeshwala is not a regular leading bowler of Kingswood College, I think his taking a wicket yesterday evening has convinced him to continue bowling on this end. Yeah, he has a lot of confidence now going in to the break. Yesterday he couldn't perform with the bat, but he's come back and done really well with the ball. Yes, Nikeshala outside the off stump. That is the line he needs to keep. He needs to bowl that line and ask the Dharmaraja batsman to do something silly. Dharmaraja need to bat deep as possible. If they can bat throughout the day and finish off, then they have an opportunity to at least draw the game. Kingswood, on the other hand, need 3-4 wickets, and did that take the nick? Was it gloved to the keeper? The fielders definitely think so. It was a leg bye. We'll have a look at the replay. There again, very close to the bat and the glove. Think there might have been a little glove there as well. The fielders were really interested in that. These are the prefects of Dharmaraja.
loitering around the boundary area as Nikeshala comes in for his 5th delivery. Yet again short, but well negated. The bounce was well negated by Umesh right behind it and dots it down to the ground. Saniru Dahanayaka is keeping wickets for the Kingswoodians. And here comes Nikeshala. And a very defensive stroke by Jayodhya. Just one run of the over. Good bowling from Nikeshala. 15 overs done. 32 for the loss of 2 wickets, Dharmaraja. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. It'll be Yosat from the other end. They need to bowl 2 more overs of fast bowling. They've bowled 15 overs. Kavija bowled 6 and the fast bowlers bowled the rest. That's 9 overs. For Yosat's bowling, there are 2 slips. Silly mid-off, extra cover, mid-off, and mid-on. Closer to the batsman. He tried to leave it, but just a single to Jayodhya. Took the outside edge and went to the third man region. And there's a silly mid-off being placed to Umesh as well, to the right hander, asking him to drive it on the up. There you go. That's the Yosata Bikon's stats. 20 dot balls of 4.1 overs. That's 20 dot balls of 21 deliveries, 25 deliveries rather. As Yosat comes in again from the Asgiriya end, and Dharmaraja is defending at the moment. They'll probably defend for about 5 more overs and then look to rotate strike. They need to negate this early session, early 1.5 hours without giving any wickets. If they can do that, they'll be really pleased with their performance in the morning. Here comes Yosat yet again. Good bouncer. He's bending his back. He's trying to bowl it and cramp the batsman for room. There's a short leg as well to the left-hander. This is Yosat. The last big match, he picked up a very important wicket of Pulindu Pereira, who was a versatile batsman. He was a dangerous batsman. Opened the innings for Sri Lanka under 19s as well. Did Pulindu Pereira, the captain. And yet again, 2 backward point. This is good bowling from Yosat. He's keeping the batsman guessing. Kavint, I think we should attract more spectators today since it's a holiday, and of course more viewers. And everybody expect a good game of cricket from Rajan's batsmen as well. Yes, Rasika, there was a lot of schoolboys yesterday because it was a Friday, and we don't see as much as schoolboys present today, but there'll be a lot of old boys coming. Definitely, yes. And they'll be really happy because they are playing at Asgiriya. Otherwise, they would have had to travel and take that long road to Pallekele. Definitely, yes. These days, it's very important to save fuel as well. This time, flicked away. A half pull rather
and takes a couple of runs. Good running from Umesh and Jayodhya. The score moves up to 33 runs for the Rajans with the loss of 2 wickets, and Jayodhya unbeaten on 10, and Umesh Ekanayaka is unbeaten on 5 runs. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. 16 overs done, just 35 runs and 2 wickets. We've had 2 overs so far in the day's play as Nikeshala comes in. Jayodhya being the night watchman, playing very defensively. And the Rajans batsmen should realize that it's very important for them to be there at the wicket to get settled and then thereafter to score runs. The Dharmaraja need that one innings from one player like Kavija Gamake did for Kingswood. He palmed the strike, and with the tail enders he scored a lot of runs, and with Saniru he had a partnership of around 80-85 runs, and that partnership probably will be the difference of this game. But since of now it has been the difference of the game, because they were surely looking at a target of around 140 to 150, because they were 106 for the loss of 6 wickets, and Dharmaraja eased the pressure on Kavija Gamage, and he dragged the innings and dragged his team to 226 runs. And on this pitch, as Asanka said on the pitch report, it will turn, and 226 is a good total to put up as a first innings score, and hence Dharmaraja will need to bat out of their skin, and they'll want a big innings from one of these players as well, as Nikeshala has delivered 4 good deliveries. Line and length has been spectacular. He's been bowling that fourth line, fourth stump, off stump line. There again, driven 2 mid-off, no run. 5 deliveries done. He's already bowled a maiden as well in the first over. Final delivery of the 17th over coming up. Nikeshala. Very defensive Jayodhya. That's the end of the 17th over. Dharmaraja. Cricket season එකේ singer TV 20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ singer TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. $35 for the loss of 2 wickets. Nikeshala Nanayakar, what will be he thinking? Will he go for a bowling change, or will they go for the 2 fast bowlers? It's an interesting question they'll have to answer, because Yosat has been bowling really economically. He has been bending his back and bowling those short deliveries, but the Dharmaraja batsman so far has negated Yosata Bekon to good effect as he continues. And when will Nikeshala Nanayakar go to his spinners is the big question, because in this track it will offer a lot of assistance to the spinners, but the spinners need to bowl it slow and give it more air to make the ball spin. But if the bowlers do bowl it flat, it's going to be really easy for the batsman to capitalize. Hence the captain
needs to be advising on his bowlers, and there again that's a brilliant delivery, and it was outside the off stump, but Umesh had a peek at it, and very luckily for him he did not get any bet on that. Yusat, third delivery, this time towards the stump. He has been trying to bowl across the left-hander's body, but this time around he tried to swing it back into the stumps. Good bowling from Yusat. He's been keeping one end tight, and he's not given away any runs so far. That has been good bowling first couple of overs. On the leg side, flicked away, too fine leg. There's a fielder there, just one run. Dharmaraja rotating strike. This is what they need to do. You can't smash everything to the boundary. You need to rotate strike and get those ones and convert those ones into twos, and probably build a partnership. And if they can do that, if they can form a partnership of around 50-60 runs, it will definitely put pressure on Kingswood, who is in top right now. They're controlling the game really well, is Kingswood, because Dharmaraja have lost 2 early wickets, and there's a long way to go for Dharmaraja. They still trail by 190 runs. In fact, the Kingswoodians have showed them how they have to be there in the wicket, because in the yesterday's play, their wickets were fallen on regular intervals, but they built up good partnerships, especially with Kavija Gamage and Saniru Dahanayaka. So it's a lesson for the Rajans batsmen as well. Slow ball this time. Straight into middle stump. And that ends the 18th over. 36 for the loss of 2 wickets, Dharmaraja. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Well, Kavija Gamage is back. He's bowled 6 overs, 1 wicket for 15 runs. He has been the man Kingswood have gone for whenever they've need their team to be rescued. And Kavija is a very able spinner. He is a part-timer in the Sri Lanka under-19 squad, but a frontline spinner in this big match. Here's the first delivery. Nice loop, and he's trying to bowl it slow. He has a very good arm ball that comes back in pretty sharply, and he bowls it with extra pace as well. Hence the batsman, when they go onto the back foot, need to be careful here. Kavija will toss this up and probably invite the batsman to go over the top. 29 dot deliveries in 6.2 overs. There again, you can't go to the back foot when Kavija is tossing it up. You need to play this ball on the front foot, but it was slightly shorter. Need to bat with a straight bat. There again, good bowling. This is from Kavija. He's keeping it
on that middle and off stump. Since Omesh is a left-hander, he got the advantage at that delivery for the off-spinner. A dangerous delivery. What a ball that was from spun. Kavija. Yeah, spun from within the stumps. We didn't see that yesterday. We saw that spinning outside the wicket, but today we see the ball turning in line of the stumps as well. There you go, in line of stumps, pitched in middle, missed the off stump, and the keeper was bamboozled as well. Kavija completed his over. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ඔයාම කැපිලා තෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. And it looks like it'll be Kenula Pihilianga from the Asgiriya end replacing Yusat Tabegon. He's the highest wicket taker for Kingswood this season, 53 wickets. And he's a good left arm spinner. And he'll be bowling to the right hand as well. There are two slips, silly mid-off, extra cover, point, and cover, mid-wicket, mid-on, mid-off for this left-arm orthodox spinner, Kenula Pihilianga, who is the leading wicket taker for the Kingswood, and he has grabbed 53 wickets for the season. Good delivery from Kenula. He'll be the main threat, Will Kenula. He is a very good bowler. Tosses it up and has plenty of spin as well. He's a tall lad, hence there'll be bounce as well for him. And the pitch will offer him much assistance. Like Kavija, Kenula's father has also played for Kingswood. And they have a good cricketing background from the family itself. There you see he's throwing the ball up. He's not looking to bowl it flat. His speeds are probably in the low 70s. He's tossing it up, and there again. In fact, Kenula is trying to convince the batsman to come forward, but on the other hand, the Rajan's batsman should be intelligent enough to understand the situation and what is the need according to this situation. Very defensive on the back foot. A good over from Kenula. He's been bowling it tight. He's pitching the ball in exactly the same area. The first 5 deliveries, he's pitched it in exactly the same area, and that is there again, gone. Kenula, what a wicket this is, early on. Good work. Jayodhya couldn't keep it down, and this was the threat Kenula possesses. He pitches it in the same area, and as we see, a completely misled, spun right off the face of the bat, and the silly mid-off takes it, and Kingswood and Kenula will be really, really happy to see the back of Jayodhya, who was defending it really, really well. But that ends the 20th over, and 36 for the loss of 3 wickets. Dharmaraja in deep trouble. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. ඒව හැරිලා බලන්න ක්ලාස් එකට go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්.
Kingswood විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාම උද්දාමයෙන් ඇලලි තිබෙන දිනයක් තුන්වැනි කඩුල්ලක් දැවී ගියා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. දැන් ලකුණු 36 යොවුන් පන්දු අර 20ක් අවසානයේදී නවක පිතිකරුවා ශෂිත් ඔහු ඊයේ දිනේදී කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා ධර්මරාජය වෙනුවෙන්. දැන් ඔහුට පිත්තෙන් කුමක්ද කළ හැක්කේ? එය තමයි ප්‍රශ්නය. ඉතාම අපහසුයි මේ තනතිරුවේ පන්දුවට පහර දෙන්න. අප දුටුවා උදෑසන වරුවේදී. නැවතත් කවිජගම්ගේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන්න. එවරත් හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉල්ලීමක් දැවී යනවා මේ මොහොතේදී. සිව්වැනි කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍ය මොහොතකදී ධර්මරාජය වෙනුවෙන් ඔමේෂ් එවර දැවී යන්නේ. මේ කඩුල්ල ඉතාම වැදගත්. මේ උදෑසන වරුව පමණයි ධර්මරාජයට තිබෙන්නේ පිතිකරණයෙන් යම් කිසි දෙයක් කරන්නට. මේ පෙර පන්දුවාරේදී දැවී ගිය කඩුල්ල දැන් කවිජගම්ගේ ඔහුගේ දෙවැන්න දවා ගත්තේ. කඩුළු 4ක් දැවී දැන් ලකුණු 36යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔමේෂ් නැවත හැරී යනවා ක්‍රීඩාගාරයට ලකුණු 6කට. කවිජගම්ගේ දැන් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන අවසන්. සිව්වැනි කඩුල්ලක් දැවී ගොස් තිබෙනවා ධර්මරාජ ඉනිමේ මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට ඩිල්ෂාන් රන් කොද්දිවෙල. ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් අසංක. සුබ උදෑසනක් මාප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි. ධර්මරාජ කින්සුට් 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සමගින් අප දෙවන දිනේ මේ රැඳී සිටින්නේ. මේ මොහොත වන විට කින්සුට් විද්‍යාලය තරගයේ ජීවය ලබාගෙන තිබෙනවා. අද උදෑසන වරුවේම මුල් පැයක පමණ කාලය තුලදී කඩුළු දෙකක් බිඳ දමා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයේ අඩිතාලම සන්තුහන් කරන අවස්ථාවක්. ඊයේ දිනේ ප්‍රථම දිනේදී ඔවුන් ලකුණු 28ක් ධර්මරාජය ලබා සිටියේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි. අද මේ මොහොත වන විට ලකුණු 36යි කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි. දැන් ප්‍රබල තැනක කින්සුට් විද්‍යාලය පසුවන්නේ. පන්දුවේම සඳහා අප මේ විස්තර කතනයේ ගින්නාන්තයේ සිට කවිජ ගමගේ කැඳවා තිබෙන්නේ. කවිජ ඔහුට ඊයේ දිනය වාසනාවන්ත දිනයක් බවට පත් වුණා. කඩුල්ලක් සමගින් ඔහුගේ අගනා වටිනා ශතකය ලබා ගැනීම. යලිත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පිටින් සිට මැදින් වෙතට දඟ කැවිදි පෙරපාදයට පැමිණ පහරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් අප දකිනවා අසංක කවිජගේ පන්දු හමුවේ. ඔහු කඩුළු දෙකක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 15කට පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වමින්. යාලේ පිටිකරුවාව තල්ලු කර හරිනවා පසු පාදයට. දැන් ධර්මරාජයේ පැත්තෙන් ඔවුන් මුහුණ දෙමින් තිබෙන්නේ ඩබල් ට්‍රබල් නැත්නම් අන්ත දෙකෙන්ම ඉතාම හොඳ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් පන්දු යවමින් ඉන්න තත්වයකට. ඉතාමත්ම කවිජ ඒ වගේම වමතෙන් කෙනුල පිහිලි අංග අනෙක් අන්තයෙන් හොඳින් පන්දු යවනවා. දකුණත් පිටිකරුවෙක් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අනෙක් අන්තයෙන් දකුණත් පිටිකරුවෙක් ඉන්නේ. ඒ නිසා අභියෝගය ප්‍රබලයි. හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් ඒ සමගින් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලේ හිතවතුනි ධර්මරාජ ඉනිමේ පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. කඩුළු 5යි මේ මොහොත වන විට. මෙන්න පන්දු යැවීමේ පුනරූපණය. කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ පිතිකරුට. ඉතාම අපහසුයි පන්දුවට පහර දෙන්නට මේ තනතිරුවේ. එය හොඳින්ම වටහාගෙන පන්දු යවනවා කවිජ සහ කෙනුල අන්ත දෙකෙන්ම. දැන් කවිජ තුන්වැනි කඩුල්ල දවා ගන්නේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ධර්මරාජ ඉනිමේ පස්වැනි කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. ලකුණු 36 දී නවක පිතිකරුවා නැවත හැරී යනවා දැවියාමෙන් අනතුරු. Pain can pause your active life. Get the all-new WiU Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩෙල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. මේ මොහොත වන විට ලකුණු 36යි කඩලු 5ක් බිඳ වැටි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කින්සුට් විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 226ට පිළිතුරු වශයෙන් දැන් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පීඩනයක්
එල්ල වී තිබෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ ප්‍රබලතම කඩලු 5ක් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට අද උදෑසනම දඟපන්දු යවන්නන්ගේ කැඳවීමත් සමගින් සාර්ථක වුණා. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වන විට කවිජ ගමගේ පන්දු යවන තමාගේ තුන්වන කඩුල්ලයි මේ දවාගත්තේ ලකුණු 15 දී. පායින වෙතින් පන්දුව පහරක් වෙත යන්නේ නැහැ. නවක පිටිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ සශිත් සමගින් මණ්ඩිල් ගුණවර්ධන සශිත් බණ්ඩාර ක්‍රීඩා පිටියේ මහනුවර හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට ක්‍රීමා කොතුමේ සන්තමයි රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් from Nestle නැවතත් කෙනුල පිහිලි අංග මමත් දඟපන්දු යවන ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තුරදීම කඩුල්ලක් වාර්තා කළා. නැවතත් පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් ආරාධනා කරනවා පිතිකරුට ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නට. දැන් අලුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ශෂිත් සහ මන්දිල්. ඔවුන් දෙදෙනාටම තිබෙන අභියෝගය ඉතාම දැඩි. මේ අපහසු තනතිරුවේ පන්දුවට පහර දීමට මේ මොහොත වන විට පන්දු යවන්නන් ප්‍රබල පීඩනයක් පිතිකරුවන් වෙත එල්ල කර තිබෙනවා. කඩුළු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දීම තමයි දැන් වැදගත් වන්නේ. ලකුණු මුල් ඉනිමේ ලකුණු 226 ඉලක්කය වෙත හඹා යන මොහොතේ ප්‍රබල පීඩනයක් පිතිකරු ආසන්නයේම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු දැන් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලි පොයින්ට් ඊට අමතරව මිඩෝන් එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට වන්නට ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ. දකුණත් පිතිකරුවාට එරෙහිව යලිත් සිලි පොයින්ට් වෙතට පන්දුව 22 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සශිත් බණ්ඩාර තම ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඌ ඊයේ දිනේ පන්දු යැවීමේදී කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඊටමත්ම ඔහුගේ ප්‍රථම තරගය මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පෙරපාදේ පන්දු පහර පොයින්ට් වෙතින් ලකුණක් නැහැ එතන. දැවිගේ ක්‍රීඩකීන් කාශ්‍යප දිසානායක, චනුත් ජයසිංහාරච්චි, ජයුද්ධ කඩිගාව, ඔමේෂ් ඒකනායක, තරිඳු වර්ණකුලගේ කඩුළු 5 බිඳ වැටුනේ ධර්මරාජ ඉනිමේ. යලිත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරුවන් වෙත පීඩනයක් රඳවා ගනිමින් පන්දු යොමු කරනවා. නිමව දකිනවා තරගයේ 22 වන පන්දු වාරය ලකුණු 36යි. කඩුළු 5යි ධර්මරාජය. තිසහේ කඩුළු 5යි. දැන් වැදගත්ම කාරණය තවත් ලකුණු 196ක් පිටුපසින් තමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඔවුන් පිටුපසින් ඉන්නේ. ලකුණු 100ක පරතරය ඉතාම වැදගත් මේ තරගය තුලදී. සමහර විට ලකුණු 100ක පරතරයක් තබාගෙන සියලු දෙනා දවා ගන්නට හැකි වුණොත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ඔවුන් තීරණය කරાવી නැවත වරක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ධර්මරාජයට ලබා දෙන්නට. තරගයේ 23 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලි පොයින්ට් පිටිකරුවා ආසන්නින්ම රඳවා ගනිමින් පහරක් එල්ල කරනවා. පෙරපාදයට පැමිණ පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ඇදීදී පහසුවෙන් එක් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. ඒ 38 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඊයේ දිනේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි ලකුණු 28ක් පමණයි ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලබා ගත්තේ. නමුත් අද ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම
පැයක පමණ කාලය තුලදී කඩලු 3ක් බිඳ දමා ගැනීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. දඟ පන්දු බලයනී තාමත්ම ශක්තිමත් ලෙස පන්දු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊටමත්ම හොඳින් පිටිකරුවන් වෙත පීඩනයක් යොමු කරමින්. මේ තමයි දැවිගිය කඩුළු අද දිනේ තුලදී කෙනුල පිහිලියංග දවාගත්ත ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදීම කඩුල්ලකින් පසුව කවිජ ගමගේ දවාගත්ත ඒ කඩුල්ල ඔබ සඳහන් කළා වගේ කඩුළු 3ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා ලකුණු 9කට අද දිනේ තුලදී. තත්ත්වය ඊටාම දරුණු ඊටාම භයානකයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මේ තමයි අවසන් වශයෙන් දැවිගිය කඩුල්ල පස්වැනි කඩුල්ල. යලිත් කවිජ ගමගේ පන්දු යවන්නේ අප මේ විස්තර කතරණ ගෙන අන්තයේ සිට පෙර පාදයට පැමිණ ඉහළින්ම පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදියාවත් ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. එක ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙතට පන්දු ඇදියේදී 39 වන ලකුණ දැන් වාර්තා වන්නේ. ඒ සමගින් 23 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 38යි කඩලු 5කට. හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු එවර අවස්ථාව ලබා දෙනවා පිතිකරුට. අපි බලමු පුනරූපණයේදී මා හිතන්නේ බොහෝ දුරට පායින්න හැර යන පන්දුවක් විය හැකි. ඒ විය හැකි තීරණය. නමුත් මෙන්න පුනරූපණය. තාම ආසන්නයි. තාම ආසන්නයි. හොඳ ඉල්ලීමක් අප දකින්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මොහොතේදී පරාජයටපත් වුණා. ඒ තමයි පීඩනය පිතිකරුවන් වෙත තිබෙන. කෙනුල පිහිලියංග ඔහුගේ දක්ෂතාවය මැනවින් සනාථ කොට තිබෙනවා මේ තරගය තුල. ඔහු යව් පන්දුවාර දෙක තුලදී දැන් ඔහුගේ 3 වැනි පන්දුවාරය තවමත් යවන්නේ ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ ඔහුට එරෙහිව. එක් කඩුලක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට කෙනුල පිහිලියනගේ පන්දු යවන්නේ. ඊටමත් හොඳින් තමන්ගේ මේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් පිතිකරුවාට ප්‍රබල පීඩනයක් කෙනුලගේ පන්දු හමුවේ දකින්නට ලැබෙන්නේ අපට. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන පන්දු යවන මොහොතක ඒ පීඩනය පිතිකරුවා වෙත හොඳින්ම දැනෙනවා සංක. වැදගත්ම කාරණය කෙනුල පිහිලියංග ඔහුගේ ඉලක්කය සහ පතිතය කිසිසේත්ම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඔහු මේ පන්දුවාර 3 තුලදීම එකම තැනක තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. දඟ කැවීම තමයි වෙනස් වන්නේ. මීලක පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාව වෙතට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙතින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. යම් ආකාරයකින් එම ලකුණු 4ත් සමගින් පීඩනයෙන් ගැලවෙන අවස්ථාවක්. මෙන්න පන්දු පහර ඉලක්කය වෙනස් වුණා. ඒ තමයි හේතුව මේ පහරට. මම සඳහන් කරමින් හිටියේ මේ පන්දුවට පෙර ඔහු ඉලක්කය වෙනස් කළේම නැහැ කියන වග. නමුත් ඉලක්කය වෙනස් කළ වහාම පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව තිබුණා ලකුණු වාර්තා කරන්න. සශිත් බණ්ඩාරගේ පිටින් එම ලකුණු 4 ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 5ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් වෙත. ලොන් ඔෆ් වෙතින් පන්දුව ඇදියේදී ක්‍රීඩකෙක් පැමිණ පන්දුව නතර කරගනිද්දී ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ 43 වන ලකුණ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 5කට නිමාව දකිනවා තරගයේ 24 වන පන්දුවාරය. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richberry Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go cherry clothes and fun. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. කවිජගමගේ නැවතත් පන්දු යවනවා විස්තර විචාරක අන්තයෙන්. ඒ 25 වැනි පන්දුවාරය සඳහා අප දුටුවා පෙර පන්දුවාරය තුලදී කෙනුලට එරෙහිව යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා.
ඒ ලකුණු වාර්තා කිරීමට දරන උත්සාහය තමයි වැදගත්. මෙවැනි තනතිල්ලක ඔබට කිසිසේත්ම ආරක්ෂිත වන්නට බෑ. අපි දැක්ක අවසන්නයේට දැවිගේ කඩළු තුනම දැවිගේ ආරක්ෂිත වන්නට උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබේ පහරවල් වලට යා යුතුයි. මොකද රැඳි සිටින්නට අවස්ථාවක් නැහැ. දග කැවීම උපරිමයෙන් තිබෙනවා මේ තනතිරුවේ. ඒ වගේම ඉපිලීම තිබෙනවා. තවත් අවස්ථාවක් විය හැකි. නමුත් ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. හොඳ පන්දුවක් යලිත් කවිජ ගමගේගෙන් එල්ලවන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි පිතිකරුවන් වෙත නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන පීඩනය. කඩළු කිහිපයක් ළඟම බිඳ වැටීමත් සමගින් මීළඟ පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් කිරීමක් කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කවිජ ගමගේ ඊයේ දිනේ වීරයා බවට පත් වුණේ ඔහු පිත්තෙන් ලකුණු 112ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් ඔහු පන්දුවෙන් හොඳ වැඩි දස්කම් දක්වමින් මේ වන විට ලකුණු 17කට කඩළු 3ක් ලබාගෙන තමයි පන්දු යවන්නේ. ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් කවිජ ගමගේ නිසා අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවෙක් පන්දු යවන්නේ තුන් ඉරියව්වෙන්ම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට නම් කිරීමට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. නිමව දකින මතරගේ 25 වන පන්දු වාරය ලකුණු 43යි කඩළු 5කට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය. පන්දු වාර 25 43යි කඩළු 5යි. දැන් ප්‍රථම ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 226යි. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය කුඩාවට පෙනුනත් ප්‍රථම දිනයක ලකුණු හැටියට ඉතාම ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ අස්ගිරිය තනතිල්ලේ. ඒ බව කැපී පෙනෙනවා අපට. විශේෂයෙන් කවිජ ගමගේ සහ කෙනුල පිළියංග ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් තිබෙනවා මේ උදෑසන සැසියේ. තව දුරටත් මේ දිනය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඩිල්ෂාන් කිසිසේත්ම පන්දුවට පහර දීම පහසු වෙන එකක් නැහැ. තුන්වැනි දිනය කියලා කියන්නේ හරියට ඔබ බිම් බෝම්බ අතුරපු බිමක ඇවිදිනවා වගේ කාරණයක්. ඉතින් මේ කාරණය ක්‍රියාවට එන්නට පුළුවන් අපිට දකින්නට ලැබේවි තරගය තුලදී. ඒ නිසා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ උදෑසන සැසියේ උපරිම වාසිය උන්ට සපයාගත යුතුයි. පන්දුව තවමත් නවතාවේ තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ලකුණු වාර්තා කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. කෙතරම් අපහසු වුණත් ලකුණු තමයි ඔවුන්ව බේරාගත හැකි එකම කාරණය. දඟපන්දු යන්නන්ට ඉතාමත්ම හොඳ තනතීරුවක් අස්ගේ තනතීරුව මේ මොහොත වෙන විට. ඒ නිසා එහි ඊයේ දවසේ ගෞරව දිනාගත් පන්දු යවන්නා බවට සචිත් බණ්ඩාර ඔහු කඩළු 5ක් ලකුණු 25කට ලබාගත් නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් සමගින්. ඒ නිසා ඒ වගේම කේෂණ ගුණවර්ධනත් කඩළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ නිසා වැඩි වශයෙන් මේ තනතීරුව අස්ගිරිය තනතීරුව දඟපන්දු යන්නට ඉතාමත්ම යෝග්‍ය තනතීරුවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අද දිනේ ඉතාමත්ම හොඳින් දවාගත් දිනේ දවාගත් කඩළු 3ම දඟපන්දු යවන්නන් විසින් දවාගත්තේ. ලකුණු 36 අසංක කඩළු 3ක් බිඳ වැටීම මම හිතන්නේ ප්‍රබල පීඩනයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඔව් කණ්ඩායමෙන් භාගයක් ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් භාග නැවත ක්‍රීඩාගාරයේ ඉන්නේ. නැවතත් වමත් ප්‍රතිකරුවට කෙනුල දැන් හොඳින් ගෝනට මුසු කරනවා. අපි දුටුවාම ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ පන්දු වාර 3 තුලදීම ඔහු හොඳින් ගෝනට මුසු කරන ආකාරය සහ හොඳ පතිතය පවත්වාගෙන යන ආකාරය විශේෂයෙන් දකුණත් ප්‍රතිකරුවට එරෙහිව. ඒ නිසා කෙතරම් උත්සාහ කළත් අවස්ථාවක් නැහැ ප්‍රතිකරුවන්ට ලකුණු වාර්තා කරන්න. එවර ස්විප් පහර ඇතුළත ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4ක් අත්‍යවශ්‍ය ලකුණු 4ක් මේ පීඩණයෙන් මිදෙන්නට මන්දිල්ගේ පිත්තෙන්. හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේ මෙන්න පුනරූපණය. ඊටමත් හොඳින් ස්විප් පහර එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගනිද්දී ධර්මරාජය ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 47ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. කඩළු 5ක් බිඳ වැටි තරගයේ 26 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී කෙනුල පිහිලියනගේ ඔහුගේ සිව්වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මණ්ඩිල් යලිත් හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත ගෙනීමෙන් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. ස්විප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ෆෝර් ෂෝට්ලි කීප් ඊට අමතරව මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ පන්දු රකින්නෙකු
යලිත් හොඳ පන්දුවක්. සෑම පන්දුවකින්ම ආරක්ෂාකාරී වීම තමයි වැදගත් වන්නේ. පන්දුව මේ මුල් පැය දෙක තුන මේ කාල සීමාව තුළ උන් ක්‍රීඩා පිටියේ වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටියොත් පන්දියවන්ට යම් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට දැන් ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. මේ පීඩනය හොඳින්ම පිටිකරුවන් වෙත දැනෙන අවස්ථාවක් අප දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම ලොකු ලකුණු පෝරුවක් දැන් දකින්නේ 226ක් කියන ලකුණු පෝරුව ධර්මරාජයට ඔවුන් කඩුළු 5ක් බෙද වැටි ලකුණු 47ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු ඇදින්නේ මේඩ්වික දෙසින් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණු 4 සමග ලකුණු 50 මේ දැන් වාර්තා වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩුළු 5කට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51ක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා ඉදිරියේ රැඳී සිටින මොහොතකයි ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 26 වන පන්දු වාරය ලකුණු 51යි කඩුළු 5කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය මුල් ඉනිමේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 226ට පිළිතුරු වශයෙන්. කවුදින් Gamaya. Sana ya. Lagi mangga. La usia ya. Dharmaraja in deep trouble. 51 for the loss of 5 wickets and Kavija Gamage. What a match he is having. One man show. 3 wickets for 17 runs. He's bowled 10.2 overs as well. And he smashed 112 runs of 149 odd deliveries. And he's been bowling really, really well. And joining me in commentary is Dimat. A very good morning. A very good morning to you, Havint. Welcome to everyone tuning in today to the 119th Battle of the Maroons here at the Asgiriya International Stadium. You should be really happy about how Kingswood is progressing at the moment. And talk about Kavija Gamage. What a player he is and what a performance this has been. Yes, he's played absolutely wonderfully. Even when he came into bat, Kingswood had lost 2 early wickets. He just stayed in the wicket and rebuilt the Kingswood innings. Yes, Kavijay again, this time on the leg stump, has one delivery left. 52 for the loss of 5 wickets. Dharmaraja in deep trouble. And if Kingswood can take another wicket here, it will be definitely curtains for Dharmaraja. They trail by 180 odd runs as Kavija continues his merry way. Tapped to a single. Ends the 27th over. 52-53 for the loss of 5 wickets, Dharmaraja. Domin Sarapiris has been brought into the attack. It's a left arm, right arm off spinner by the looks of it, isn't it, Dimat? Yes, he's a second year player for Kingswood College. This year in the start he played most of the matches. After Kavija returned, he had a
to take a back seat for Kavija. He was the one who replaced Kavija when he went to the Under-19 World Cup, was it? Yes. His first delivery has been really good, and will be interesting to see why they took out Kenula Pihiliyanga. I think it probably is because he needed to switch ends. He'll probably bowl from this end, replacing Kavija as well. Yes, probably trying to target Shashit, the right-hander. And Dominsara just trying to stabilize the quick runs gotten by Dharmaraja College. Dharmaraja, a huge uphill task. And there again, thought he went. Shashit is on the crease, and he's bowled 20. He's faced 26 deliveries for his 7 runs, and he picked up 5 wickets as well. And for Kingswood, it was Kavija. He scored 112 odd runs and picked up 3 wickets. And Shashit for Dharmaraja picked up 5 wickets, and now he's faced 27 deliveries for his 8 runs. And these two players, Kavija Kamake and Shashit Bandara, are having the game of their big match career. And it'll be interesting to see how Mandil goes with his batting, because he's got 11 runs of 14 deliveries. He's not looking to stay around. He's looking to play his shots, probably score as well. What would be the plan from Kingswood right now, Dimat? Because Kavija is bowling really well. Now Dominsara is getting the ball to turn as well. And that ends the 28th over, 55 for the loss of 5 wickets, Dharmaraja. So, interesting choice by Kingswood College. Still continuing with Kavija, not taking Kenler from the other end. How do you think that will play out? Yeah, I thought it was because Kenula needed a side change, but Dominsara came in and replaced Kenula. I don't know whether Kenula is nursing an injury, because he picked up a wicket. He picked up an important wicket early on, and to introduce Dominsara, I don't think that was the right call. Kenula should have played, and that's a brilliant shot through the offside, and it'll probably be a boundary. It was a tough chase, and it was outside the off stump, and well driven. I think it was Shashit who did brilliantly. Just 15 years old is Shashit Bandara. He picked up 5 wickets, and now he's doing really well with the bat as well. 12 runs of 30 deliveries. Here you go, outside the off stump. A good drive from Bandara, and Kavija into his 13th over by the looks of it. 12th over rather, by the looks of it, and he's picked up 3 wickets. He's bowling from this end, commentary box end, and they'll probably love a wicket now. There again, good cut shot. Dharmaraja pushing back hard to the Kingswood. 5 wickets in quick succession. That will be 3 runs for Dharmaraja College. Now the pressure is slightly going back to the Kingswood end.
Mandil and Shashit both settling in to the wicket. They don't look as uneasy as they were at the start. That's a great delivery. Batsman is beaten. Tried to play on the back foot, did Mandil. Here's the boundary by Shashit Bandara. Again defended, but that'll be a single off the edge. That ends the 29th over. Dharmaraja College are 63 for 5. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Refresh when the train gotta go. Saratona enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. Raspberry bubbles. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiyaka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club eke weda dala. Chunky nange mage. Batting card from Dharmaraja. Kashyap just one ball. Chanut played a reasonable good innings with Jayod. They faced 41 deliveries and 54 deliveries each for their 18 and 10 respectively. And Umesh and Tarandu couldn't do really well. Tarandu was the one who scored big in the last big match, but the batsman on the crease is Shashit Bandara and Mandil. They've faced 31 deliveries for his 15 is Shashit Bandar and Mandil 12 of 18 and Dharmaraja 63 for the loss of 5 wickets after 29 overs. And this is the bowling card. Kavijagamage opened the bowling, got a wicket on the first ball of the innings. After that, on the second day, he managed to pick up 2 other wickets, bowled 12 overs. Kerala Pilianga and Nikesh Nanak are also picking up 1 wicket each. And it will be Dominsara Piris to continue. I wonder why Kerala was taken out. Maybe they think a bit too quickly after Mandil scored those 2 boundaries in Kerala's over.
Yeah, but Kellner was bowling really well. I thought he should have bowled a couple of more overs. There again, driven on the up, this time to the field. Dominser hasn't been afraid to toss it up. Also, 2 dot deliveries in the over. There again, well negated by Mandil. He's reading the spinners to good effect here, Mandil. Dominser needs to be mindful of not over pitching. He's doing a really good job so far. Yes, just trying to toss the ball up, trying to lure the batsman into a rash shot, maybe coming out of his crease. That's a great delivery, good length, defended again. Yeah, he's bowling wicket to wicket. That has been the difference between Dominser Pires and Kenula Pilianga. Pilianga was bowling outside the off stump. And Dominser has been bowling wicket to wicket. That ends the 30th over. Dharmaraja College are 63 for 5. Here's the Keel's Crest Jumbo Peanuts. 3 flavors: salted chili and honey roasted. No added MSP, no added preservatives, GMO free, halal certified, and resellable pouch ensures the quality and crunchiness. Available in 25 grams, 70 grams, 100 grams and 1 kilogram. And 25 pack is just 100 rupees. It tastes good, and quality snack experience of an affordable price. Available in the leading supermarkets and groceries island-wide as we come back. And what a shot that is. There was no one at the back and eases the pressure. Over mid-wicket to a beautiful 6. There you go, tossed up, and Mandil really went after it, and it was a good, huge one. Now Dharmaraja really pushing back at the Kingswood bowlers. Sasit Bandara trying to come around the wicket. Oh, that's a great delivery. Beats the edge. Good comeback from Kavija Kamage. He tossed the first one up, and now he bowled it flatter and faster. That is why he was beaten very convincingly. There again, tossed up. And Kavija, 3 wickets, 33 runs, 12 overs, and 3 deliveries. Good start to the over from Shashit. He needs to bat through here. Good work from both the batsmen. They are rotating the strike, and that is exactly what the top order from Dharmaraja should have done as well. These 2 youngsters are showing their top order, the experienced top order of Dharmaraja, how to build a partnership, how to get among the runs. And it is important because they will have to bat the second time as well with Dharmaraja, because this is the 4th session of the game, and we have 5 more sessions remaining as well. That's another good ball. After the 6th, Kavija has regained a bit of his confidence. Only 1 run after that. Yeah, Kavija hasn't been afraid to throw that in, and that will probably be an inside edge into the pad, and no catch was taken. And that ends the 31st over, 70 for the loss of 5 wickets, Dharmaraja. टකට पैकेट के कोत्तु रहट टेम्पो हैपे मेलिबन टेम्पो हैपे कट गसेना रसे सासूस दाया दिरे लुनु मिरी सट टेम्पो हैपे मेलिबन टेम्पो हैपे कट गसेना रसे वाव चीज मैक्स रसे चीज अनियन टेम्पो हैपे मेलिबन टेम्पो हैपे कट गसेना रसे कोत्तु लुनु मिरी चीज एंड अनियन रसट मेलिबन टेम्पो हैपे कट गसेना रसे
There you see the Randall's Pavilion. Kingswood College have brought back Kenula Pilianga into the attack. Yeah, he was interested to know why Dominsara Peris was bowling from that end and not Kenula Pilianga, their highest wicket taker. He's taken 53 wickets in the season so far, and there's a couple of right-handers also in at the crease, and hence he will be spinning it away from the right-hander. And Dominsara Peris was bringing the ball back inside, and Kenula would have been the perfect choice. There again, tossed up to the cover region. No run. Yeah, I mean, Dominsara, he's a good bowler, but with the batsman being set, turning it into him, just making the job easier for Dharmaraja. Once again, tossed up. They get a single there. Yeah, now Kingswood is opting for that boundary riders as well. There's a mid on, a long on rather, and it has changed to the new batsman, Sashita. To Sashita, it will be turning in, and there's a fine leg and a sweeper cover and a deep backward point. Playing very defensively now, Kingswood, trying to reduce the boundaries. Yeah, this partnership has been the key for Dharmaraja. After losing 3 quick wickets in the first hour of play, these two batsmen needed to steady the ship, and they've somewhat done that, but they have a long way to go, because they trail by 155 runs, and this is Mandil Gunawardena on strike for Kenula Pihilianga. Tossed up, full toss, but straight to the fielder. No runs there. Dharmaraja currently going with a run rate of 2.25, and their most experienced bowlers, Kenula Pihilianga and Kavija Kamage, are operating from either ends, and this is Shashita Bandara. That ends the 32nd over. Dharmaraja College 71 for 5. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pop to win the Rasakanda blast. Hoila item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare. Rasa patu ena make it Papare blast. From Nestle. තිස්තුන්ගන පන්වාරය ඇවිම සඳහා කවිජි ගමගේ සූදානම්. පළු පන්දුවේ තවත් සාර්ථක වෙල්ල කරනවා. ශෂිත් බණ්ඩාර ආරක්ෂාකාරී පියවර. දැන් යලිද ඔබට පෙනෙනවද ලකුණු වාර්තා කරන්න උත්සාහ කරද්දී හදිසියෙම තිබුණු පීඩනය ටිකක් අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ලකුණු තමයි වැදගත්ම කාරණාව මේ මොහොතේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. ඔවසංක අපි දුටුවා ඊයේ දවසේත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ කඩුළු දැවී යද්දී සනිරු දහනායක සහ කවිජ ගමගේ අතර ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. මම හිතන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයටත් මේ අවස්ථාවේදී මේ වගේ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි තරඟ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ උත්සාහය තමයි හැකි ඉක්මනින් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගනිමින් හැකිතරක් පීඩනය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙත යොමු කරන්න. මේ කඩුළු කිහිපය උදෑසන වරුවේදීම දවා ගන්නට හැකි වුණොත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. දැන් වමත් පිටිකරුට කවිජ මේ ටිකක් අභියෝගාත්මකයි. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් කතරම් වැදගත්ද කියන කාරණය කැපිපෙනෙනවා මේ තරගය තුළදී, විශේෂයෙන් කවිජ ගමගේ මේ තරගය තුළ Tamanගේ ආධිපත්‍ය පතුරවා තිබෙන්නේ අත්දැකීම් මත.
6 වෙනි වරට තමයි ඔහු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම 19 ජාතික කණ්ඩායමේ උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරා. පසුගිය ආසියානු කුසලානයේදී සහ ලෝක කුසලානයේදී. එවරත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරට උත්සාහය කිසිම පන්දු රකින්නෙකුට නැහැ. ඒ අන්තේ මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ආක්‍රමණය සිදු කළ යුතුයි. කෙතරම් අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ වුවත් මන්දිල්ගෙන් හොඳ පහරක් එවරත් ලකුණු 4ක්. එන පුනරූපණය වමත් පිටි කරා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. දුටුවා ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපයන් අතරේ කිසිවෙකු නොදුටු බව ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. ලකුණු 4යි. 76 කඩුළු 5යි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ඉක්මන් කඩුළු 3ක් දවාගත්තා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ උදෑසන වරුවේදී තරඟය ආරම්භ වූ වහාම දැන් නැවතත් කෙනුල පිහිලි අංග කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට වමත් දඟ පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි පතිතය සහ ඉලක්කය දකුණත් පිටිකරුට එරෙහිව ඔහු මේ ඉලක්කය සහ පතිතය පවත්වාගෙන යා යුතුයි. එය සිදු කළ හැකි නම් ඉතාම අභියෝගාත්මකයි පිටිකරණය. නමුත් අප දුටු අවස්ථා කිහිපයකදී ශෂිත් උත්සාහ කරනවා ඇතුළත ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්න 4 සීමාව කරා. ඒ වගේම තවත් ක්‍රමයක් තමයි යලිදු පාද චලනය. ඔබට පුළුවන් සීමායිරෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්න පන්දුව පතිත වන ස්ථානය සොයා ගන්න. නමුත් ඊටාම කල්පනාකාරීව මේ සිදු කළ යුතුයි. අපි දැක්ක අස්ගිරිය තනතිරුවේ තිබෙන භයානක තත්වය. ඊයේ දවසට වැඩිය අද දවසේ ළඟක වීම තාමත් ඉහළයි. ඒ වගේම හෙට දවස් වෙනකොට මේක මීටත් වැඩි අසිරු වෙනවා. පිටිකරුවන්ට පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ වගේම කෙනුල පන්දු යවන හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට පන්දු යවද්දී තනතිරුවේ නැත්නම් තනතිල්ලේ තිබෙනවා ක්‍රැක්ස් නැත්නම් පැලීම්. මේවා තවදුරටත් විවෘත වන්නට පුළුවන් දවස ගෙවෙද්දී ඉරව්ව වැටෙද්දී. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත යුතුයි. මෙවැනි කෙටි පන්දු සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පන්දු යවන්නන්ගෙන්. ඒ ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ලකුණු වාර්තා කිරීම අදිෂ්ඨාන කරගත යුතුයි මේ ප්‍රතිකරුවන් යුගලේ. ශෂිත් මෙතෙක් ඉතා හොඳින් ඒ ඉටු කරමින් තිබෙනවා. මන්දිලුත් අනික් අතින් හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. මෙන්න පස්වන පන්දු පහරකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඊටමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන 1 ලකුණක් පමණයි හිමි වන්නේ. ඒත් සමගම ලකුණු සංඛ්‍යාව 77ක් දක්වා ඉහළ යනවා. දැන් නැවතත් මන්දිල් සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නට. මේ තමයි උන්ට තිබෙන වාසිදායක කාරණාව. වමත් සහ දකුණත් පිටිකරුවෙක් තමයි තනතිලේ රැඳී ඉන්නේ. ඒ නිසා පන්දුවෙන් පන්දුවට උන්ට පුළුවන් නම් පිටිකරණ අන්තයන් මාරු කරගන්න, හෝ මාරු කරගන්න. ඒත් එක්ක පන්දු යවන්නට තිබෙන කෝණයන් වෙනස් කරන්නට සිදු වෙනවා. ඉන් යම් කිසි වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනෙක් අන්තෙන් වමත් දඟ පන්දු යවන්නට එරෙහිව වමත් පිටිකරුව පන්දුවට පහර දෙද්දී ටිකක් වමත් පිටිකරුවාට පහසුයි සාපේක්ෂව. තවත් හොඳක් 34 වෙනි පන්දුවාරේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය 77යි කඩුළු 5යි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. 77යි කඩුළු 5යි. දැන් නැවතත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙමින් තිබෙනවා ශෂිත් සහ මන්දිල් අතර. මේකම තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හැකිනම් මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න මොකද විතර වාසිදායක තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඉදිරියට යන්න පන්දුවට පහර දීම දක්වා අපහසුයි. ඉතින් ඇහැ යොමු කරගෙන පන්දුවට ඇහැ යොමු කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න කවිජගමගේ දෙවන පන්දුව තරමක් කෙටි කරනවා පතිතය. කවිජට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා ඉරියව්ව වෙනස් නොකර
ඔහුගේ අත කැරකෙන වේගය වෙනස් නොකර පන්දුවේ වේගය වෙනස් කරන්න. ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් කාරණාව දඟපන්දු යවන්නේ හැටියට. දැන් එවර සෙමෙන් පන්දු යොමු කළේ. මේ ගැන තමයි කතා කරමින් හිටියේ. ඉතින් හොඳ පන්දු යැවීමක්, හොඳ අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නෙකුගේ ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරනවා කවිජ ගමගේ. මෙන්න පුනරූපණය. ඊටපත් මොහොඳින් පන්දුව දඟ කරන ඊටමත් පතිතයත් ඊටමත් හොඳයි. ඉවරක් ලකුණක් ලබා දෙනවා දකුණත් පිතිකරුට. දැන් තමයි අවස්ථාව වමත් පිතිකරුවාව පිතිකරණේ තබාගෙන කවිජට අවශ්‍ය පරිදි පන්දු යවන්න හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පිටදඟ පන්දු යවන්නේ පන්දු යවද්දී වමත් පිතිකරුගේ නිවට තමයි දඟ කැවෙන්නේ පන්දුව. ඒ වගේම හොඳ ආම පන්දුවක් තිබෙනවා කවිජ ගමගේට. ඒ නිසා එය කෙලින් යන්නත් පුළුවන්, පාවරණය වදින්නට පුළුවන්, නැත්නම් පිත්තත් පාවරණයත් අතරින් කඩුල්ලට යවන්නත් පුළුවන්. එවර තිබෙනවා ඉපිලීම. මේ සියලුම කාරණා තිබෙනවා මේ තනතිල්ල මත. කවිජ ගමගේ සියලුම කරුණු ඉතාමත්ම හොඳින් තමගේ පන්දු යැවීමට යොමු කර ගන්නා කර අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 40ට කඩුළු 3යි. ඊයේ දවසේ පළමු පන්දුවෙන්ම ධර්මරාජිනී මේ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඒත් සමගම 35 වන පන්දු වාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 78යි කඩුළු 5යි. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මන්චි සේවරි නට්ස් මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් එක් අයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. සිලිමිඩෝෆ් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා. පන්දු රකින්නෙකු යවනවා බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයට. ඒ වගේම මිඩ් විකට් ආරක්ෂා කොට තිබෙනවා. මට නම් පැහැදිලි නැහැ යලිදු ඇයි කියලා. මොකද ඒ අන්තයට පාරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන එකක් නැහැ කියලායි මට හිතෙන්නේ. ශෂිත් බුද්ධිමත් ප්‍රතිකරුවෙකු නම් මොකද පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ ඔහුගේ නිවතට. ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් මේ තනතිල්ලේ තිබෙනවා. ඉපිලීම තිබෙනවා. මෙන්න පන්දුව. හදිසියෙම පන්දු රකින්නන්ව ටිකක් විස්තරණය කළා. උන්ව ඈත් කළා පිටිකරුගෙන්. මම හිතන්නේ දැන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් විශාල ලොකු පහරවලට යන්න උත්සාහ කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ උත්සාහය නැවැත්වීම තමයි මේකේ අරමුණ වෙන්නේ. ඔබ කිව්වා හරියටම හරි. යාර්තිහේ සීමාවේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරනවා එවරත් ශෂිත්. ඔහුට ලකුණු 4ක්. ඉතාමත් මොහොතින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. එම ක්‍රීඩකයන් බොහෝමයක් 4 සීමාව අසලට යොමු කර තිබුණු අවස්ථාවකදී ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින් ඉතාමත් මොහොතින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. 4 පාරක් ලබා ගැනීමට ශෂිත් බණ්ඩාර එම අවස්ථාවේදී ඔහුගේ විශ්වාසය කැපී පෙනෙනවා. පෙර දිනේදී කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා පන්දු යැවීමෙන් ශෂිත් බණ්ඩාර. දැන් ලකුණු 30යි පන්දු 52ක් තුලදී. ඊටම ඥානාන්විතව පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන සේවය ඉටු කරනවා කණ්ඩායමට. පන්දු යවන්නේ ඩොමින්සර් පීරිස්. මා බලාපොරොත්තු වුණා තවත් පන්දු වාරයක් කෙනුරට ලබා දෙවි කියලා ඒ අන්තයෙන්. නමුත් බොහෝ දුරට ඔහු අනෙක් අන්තෙන් කැදවීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. තවත් එක ලකුණක්. පහසුවෙන්ම ලකුණු තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන්ව 4 සීමාව ආසන්නයට කැඳවා තිබෙන නිසා අවදානමක් නැහැ. ඩොමින්සර් පීරිස් ගැන සඳහන් කරනවා නම් අසංක කවිජ ගමගේ 19 ලෝක කුසලානයට යොමු වන අවස්ථාවලදී පාසල් කණ්ඩායම කවිජ ගමගේ වෙනුවට නියෝජනය කරේ ඩොමින්සර් පීරිස්. ඉතින් ඔහුටත් ඉතාමත් හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා පන්දුව දඟ කැවීම. අපි බලමු ඔහුට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. අද දවසේ පළමු තරඟ වාරය ඇතුළත තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ පන්දු වාරයේ ඉතිරිව. දැන් වමත් පිටිකරුට රිවර්ස් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි. සිලිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයයි ෂෝට් කවර් පන්දු රකින්නෙක් ඉන්නවා.
උත්සාහය තිබෙන්නේ වමත් පිතිකරුවාව වැඩිපුර පිතිකරණය යොදවන්නට. නමුත් ශෂිත් ඉතාම හොඳින් මේ තත්ත්වය කළමනාකරණය කරමින් තිබෙන්නේ. එවර ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. 36 වෙනි පන්දුවාරයයි අවසන් වන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය උත්සාහ කරනවා මේ පීඩනයෙන් ගැලවෙන්නට. නමුත් ඉඳහිට මෙවැනි පන්දුවක් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මේ තනතිල්ල මත 83යි කඩුළු 5යි. පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසුස් ඩයිය දිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ වව් චීස් මැක්ස් රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ Dharmaraja has scored 83 runs for the loss of 5 wickets in 36 overs. This is the first session of the second day's play. It will be Kenula Pilianga who will be bowling from the commentary end. He has changed ends. And he's bowled 6 overs, 1 wicket for 15 runs. And it will be interesting to see what purchase he gets off this pitch from the commentary end. Kenula bowling to Shashit Bandara. Driven on the offside. Just a single for the Rajans. The score moves up to 84 runs. This is what the two batsmen in the middle need to do. Negate any spin available, but as long as possible. That's the only way Dharmaraja is going to get out of this jail. Half the side is out. Kingswood bowlers have been brilliant and on point. Kenula bowling to Mandil Gunawardana. Swept for a single. Kingswood now have a couple of boundary riders as well. There's a sweeper cover and there's two at square leg, deep square leg and mid wicket. And there's also a shortish long on rather to the right hand batsman. Kenula bowling to Shashit Bandara on the back foot. Dharmaraja still trailed by 142 runs. Very defensive Shashit Bandara. They are going at a run rate of 2.32. They have been good with the ball this morning, picked up 3 early wickets. Once again Shashit on the defensive mode. Kenula into his 7th over. Dharmaraja, the middle order collapsed pretty heavily. Shot and cut away, probably to the boundary. It's a good chase and it's good fielding. They were able to collect 2 runs. There was no one in that third man area. That is why he goes to the back foot and Mandil cuts away
pretty late as well. But 2 runs is what they get. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Kavija has now changed ends. He's coming in from the Asgiriya end. He picked up 3 wickets from this end. The end we are at the commentary end. Mandil Gunwadana very watchful on the onside, collecting a single. The partnership, the 50 partnership has been brought up. These 2 young batsmen, Mandil Gunwadana, Rajan's wicket keeper, and Shashit Bandara has made a valuable contribution to their college team. 51 runs of very valuable 51-run partnership. Kavija again to Shashit Bandara. They're satisfied with a single. (51 of 98 deliveries is the partnership from Shashit and Mandil. Shashit is showing what he can do with the bat as well as Mandil. Kavija again. Down the leg side goes for a couple of bounds and it will go down all the way. Yes. Boundary. I don't think there was any bat involved, but the umpire has given runs. 4 leg byes is the call. Down the leg side, Kavija fired it up and the keeper had no chance. You go on the face of the bat. Think you should have given runs, not leg byes. Came off the bat. 4 runs for Mandil Gunwadana, the left-hander. The score moves up to 93 runs for the loss of 5 wickets for Dharmaraja. Kavija comes in, very defensive on the back foot. Kavija comes in, flighted. Mandil on defensive. Drives on the onside to collect a single for Mandil, and the score moves up to 94 runs for the loss of 5 wickets. This is the highlights of the partnership between Shashit Bandara and Mandil. Cut away to the boundary. They've been using the feet really well, and they've been using that slog sweep to great effect as well. Both Mandil and Shashit has been waiting for the loose balls and correctly realizing the loose balls and scoring only for the loose balls with a lot of patience for the difficult deliveries. And they have really gone up and over the infield, and there was no sweepers up, and these 2 batsmen, the current partnership of 58 of 103 deliveries, they have gone over the top and cleared the infield, and that is why they have done really well. The big shots have come in and they have pounced on the loose ball. And Kenula continues.
from the press box end. Mandil on defensive stroke. Canada comes in, sweeps across the line, and he collects a single. And Mandil moves to 20. Shashit is on 35, and the score moves up to 95 runs for the loss of 5 wickets. We can't see much assistance from this end to Keluna. Keluna spun the ball very sharply from the other end, the Hunasgiri end, but this has been the end where Kavija had picked up 3 wickets, and interesting to see if it turns off in line with the wicket. Kenla comes in, drives on the offside in between extra cover and cover, collects a single. The score moves up to 96 runs for the loss of 5 wickets. Shashit is on 36 and Mandil is on 20. Canula comes in. Mandil on left, on back foot. Both Mandil and Shashit are 2 young players. There are more years for them to play for the college. So this experience is very important for both cricketers. That's the end of the 39th over. Dharmaraja has scored. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richbury Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go cherry close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. 96 for the loss of 5 wickets. Overnight, Dharmaraja were 28 for the loss of 2 wickets, and 3 quick wickets in the morning session. And the session belongs to Kingswood because they picked up 3 quick wickets, and Dharmaraja was in deep trouble. At one stage they were on 36 for 5 wickets. Shashit Bandara playing with a lot of patience and consistency. Drives on the onside and collects a single. Left-hander Mandil facing Kavija. Kavija comes in. Mandil on back foot, very defensive. The 2 most senior campaigners of this spin department of Kingswood is operating at the moment. Kavija Kamage and Kenala Pihilianga collects a single. The score moves up to
98 runs. They are 2 runs behind the century mark. Kavinth, in fact, in the game of cricket, it needs a lot of patience and concentration. It's sometimes like meditation. You need to concentrate more. A missed opportunity. Collects. The fielder was late to react. Single. And very late to react. It was a catch that came his way. And Kavij ends his 17th over. And Dharmaraja 100 for the loss of 5 wickets after 40 overs. That's a replay. Yeah. Right through his legs. Went to the boundary. And it was fielded near the boundary. Kenula continues from the press box end. Batsman left-hander Mandil Gunawardena. Here comes Kenula. Sweeping shot from Mandil. The score moves up to 101. Shashit has been using that sweep shot to very great effect. Whenever the ball has been tossed out, he's not been afraid to use that sweep shot. Brings out the broom every time it's tossed up, and that negates it. He comes to the pitch of the ball with that sweep shot. Kenula yet again. Defensive on the offside, onside. Kavith, actually, it says offense is the best form of defense. So similarly, these two young cricketers are batting well, realizing the loose balls correctly. In fact, for the young cricketers who are watching this game right now, this Mandil Gunawardena and Shashit Bandara, they play the forward defensive stroke even correctly, because we observed some cricketers fail to make it correctly and they got out in some instances. Hit hard, lofted on drive. What a six that is. Brilliant work from beautiful Mandil. Six for Shashit Bandara. Down on one leg, and slug sweeps it over mid wicket for a massive six. This is what Shashit has been doing really well. Whenever the loose ball has been presented, whenever the ball has been pitched up, he's looked to go after it. But he needs to be really careful on what deliveries he goes after. Kenula bowling to Shashit Bandara. Forward defensive stroke on the offside. Well, this partnership, Shashit 70 odd deliveries faced, and he scored 45 runs. Kenula comes in on the back foot, collects a single, and the score moves up to 108. Shashit's score moves up to 46. Just sort of 4 runs for his half century.
a young cricketer who is proving to be capable of becoming future prospects for the college as well as for the country. Kavija Gamage comes back from the Asgiriya end. Ball into Shashit Bandara. Kavija into his 18th over. Forward defensive stroke by Shashit Bandara. Kavija has removed both silly mid-off and silly mid-on, and he's put in a leg slip as well. Last over it went past and bowled him. A good delivery from Kavija. Spun in and brilliant work Shashit from Bandara. Kavija Gamage picks up his 4th wicket. Well Kavija Gamage has the opportunity to pick up 5 wickets and he scored already 100 as well. Here's the replay. Right on the money and played all around it did Shashit Bandara. A brilliant innings comes to an end of 46. And he was the man who was dragging Dharmaraja to some sort of respectable total as the captain walks in, Kavindu Gunratna and Shashit Bandara. What a wicket this is from Kavija Gamage. He has been persistent on being bowling and he's bowled 17.2 overs for 4 wickets and he's been bowling from the start yesterday as well. And this is really good stuff from Kingswood. Dharmaraja now in huge trouble. And the comparison, Kingswood was 106 for the loss of 6 wickets. And Dharmaraja now 108 for the loss of 6 wickets as well. This partnership was the 7th wicket partnership was the one that carried Kingswood throughout. And the captain is in the crease as well. The new batsman is Rajan's captain Kavindu Gunratna. He had a very good season this time. He has collected about 312 runs for the season with a higher score of 80 runs against Vidyartha College, and he has scored 250s for the season. Here comes Kavija for the Rajan's captain, collects a single on the onside. Dharmaraja 117 runs behind the target. Shashit Bandara, what a landmark it would have been if he managed to get a 50 because he picked up 5 wickets as well. Kavija Gamage for Kingswood and Shashit Bandara for Dharmaraja has been the 2 key players of the game so far of the 119th Battle of the Maroons. The left-hander facing Kavija Gamage. Very defensive. Kavind, in fact, from Shashit Bandara's point of view in the previous occasion, he was completely beaten on that occasion and the ball well spun by Kavija. Yeah, he played completely down the wrong line, didn't he? And that was going like appeal. Going down but no harm. Perfectly. And collects a single. There again. The score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dharmaraj in deep trouble. That's the end of the 42nd over. Dharmaraja College has scored 110 runs for the loss of 6 wickets in reply to Kingswoodians' 226 runs. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට ක්‍රීමා කොතුලි සන්තමයි රස පත්තු වෙන මැගි පාපරේ බ්ලාස්ට් from Nestle. 42 overs done, 110 for the loss of 6 wickets. It was a similar situation in which Kingswood was in the first innings. They were 106 for the loss of 6 wickets. Saniro
and Kavija Gamage made an important partnership of 80 odd runs, and that is why they have the total of 226 in the cards, as Kenula Tihilianga, who's bowled 9 overs, is back into the attack. He picked up an important wicket of Varnakulake, and there again the sweep has been introduced. A couple of runs probably, yes, fielded at deep fine leg, and moves for a couple of runs. And the captain Kavindu Gunaratne has an important job in hand, because we didn't see him bowling. I thought he would have come up the order as well, but he's come here at the lower middle order at 6 down, as we see that sweep again. There is a big responsibility on Rajan's captain's shoulders. Younger to Mandil this time. Mandil has faced 53 deliveries for his 24 runs. This was what was needed from Dharmaraja. There is a slip for short leg. Here comes Kenula to Mandil Gunawardena. Sweeps again. They are satisfied with a single. The score moves up to 113. Dharmaraja captain Kavindu Gunaratne, the right hander, is facing Kenula. Dharmaraja halfway there. They trail by 113 runs. And to put 113 runs, they've lost 6 wickets. And wickets is key here. They can't afford to lose any before lunch. Kenula comes in. Completely beaten. Completely bamboozled. Kavindu Gunaratne, the Kenula, is turning the ball away, and is pitching it in the good length area. There again, this time it was outside the off stump, but will negated by Kavindu Gunaratne. Here's the replay of that previous delivery. Look at that. Pitching on the off stump and spun away pretty sharply, and very lucky for the captain to not have got an edge to that. Here comes Kenula. Left it alone by the Dharmaraja captain Kavindu Gunaratne. Here comes Kenula. Very defensive by Kavindu Gunaratne. That's the end of the 43rd over. We'll now take a look at the last 4 wickets. Kavija Gamage was the one. This is how the session started. That was plumb in front. The arm ball going to hit middle and leg. This is the other inside edge to the pad, and quickly taken. And this was a brilliant delivery to dismiss Sashita. Played all around it. He knew the angle was going to come, make the ball come inside, but played around it, and that's how the 6th wicket fell. And that ends the 43rd over, 113 for the loss of 6 wickets, Dharmaraja. Kavija continues from Asgiriya. Here he comes on the back foot. Mandil Gunawardena, the left-hander. Dharmaraja wicket keeper. Dharmaraja need to be very careful here not to lose any more wickets before lunch. This probably is the last over before lunch. We might even have another over, but it's we have 5 minutes left, so probably after this over we'll have one over before lunch as well. Here comes Kavija. Drives.
They collect a single. The score moves up to 114 for the loss of 6 wickets. Here Kavija comes in. Defensive stroke. It's a bright sunny day at Asgiriya International Stadium, ideal for the game of cricket. Drives. Kavija comes in on the onside. No singles. That's the end of the 44th over. Dharmaraja has scored 114 runs for the loss of 6 wickets. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. It will be Dominisara Piris to ball from the commentary end. The last over before lunch. Grandstand not yet packed, but plenty of support for both teams. Dominisara has bowled 3 overs for his 7 runs, not picked up any wickets. Robinson will be looking to take a wicket before lunch. This is the last over before lunch, and Dharmaraja need to negate this without taking a risk. For Dominisara's bowling, they have a slip, mid-wicket, extra cover point, mid off, mid on. Beaten again. Here comes Dominisara. Defensive, collecting a single, a quick single. The score moves up to 115 for the loss of 6 wickets for Dharmaraja College. 3 deliveries left before lunch. Dominisara from the commentary end. It was Kingswood morning in the first session. It was Kavija Kamake's session rather. He picked up 4 wickets and 4 very important wickets off the top order, and Kavija Kamake surely will go on to be the player of the match because he scored 112 and he's picked up 4 wickets as well. If he can pick up one more, that will be a huge landmark, scoring a century and picking up 5 wickets. And Dominisara has one more delivery. I think this will be the final over, the final delivery before lunch. Inside edge, and does not rotate strike, and that will be lunch. Dharmaraja College has scored 115 runs for the loss of 6 wickets at the end of the first session of the second day's play. In fact, when Kingswood was batting on the first day, we observed that Kavija Gamage was consistently was at the crease while the other wickets fall. But here on the Rajan's point of view, there should be a good batsman to be at the crease
or even when the other wickets fall. Let's take a look at the batting from Dharmaraja. To be very fair, the top order has been a fail. Kashyap just one delivery. Chanut faced 41 deliveries for his 18 runs, and Jayodhya followed 54 of 10. And Umesh was LBW of Kavija, and Shashit Bandara playing a brilliant 46 of 73 deliveries. And Tarandu Vandraguge went without scoring. And this partnership, Mandil is batting well at 27 of 60 deliveries. And Kavindu Gunaratna, the captain, is not out as well. He's scored 1 run of 12 deliveries. And at the end of the 45th over, Dharmaraja 115 for the loss of 6 wickets. And next up we have the bowling card of Kingswood. Kavija Gamage, the captain, picked up 4 wickets for 49 runs with an economy of 2.58. And the rest of the bowlers were good, but Nikesh Alaganakar and Keluna Pihelianga were the only ones who picked up 2 wickets. And 1 wicket each is how it went. And the fall of wickets, the first one at North, the second one at 28, and 3 wickets on 36. And those 3 wickets were the important wickets, and that was why Dharmaraja is staring down the barrel. And the 6th wicket at 108. And let's take a look at the partnerships of the Dharmaraj College. 27 of 76 deliveries between Chanut and Jayodhya. And the real partnership that happened was between Sashit Bandara and Mandil Gunawardana. They faced 123 deliveries for their 68 runs, and Dharmaraja will desperately will need another big partnership as well. Let's now take a look at the highlights of the first session. Dharmaraja 28 for the loss of 2 wickets, and Kavija Gamage and Nikeshala started, and Kenula Pihilianga was the one who picked up the first wicket, and followed by Kavija Gamage picked up 3 wickets when the score was at 36, and Dharmaraja staring down the barrel because of that. And the partnership between Sashit Bandar and Sandil was Mandil Gunawardana. Mandil Gunawardana was a really good one. 68 of 127. And this is how they played their shots. They were brilliant all around the park, and they weren't afraid to go at the top. They went over the infield quite a few times before Shashit Bandara was clean bowled yet again by Kavija Gamage, this time from the Asgiriya end. There you see, there were plenty of shots that was played over the infield, and brilliant. And the session belongs to Kingswood, and Kingswood's ex-captain Kavija Gamage. There again, that went through the hands, and this was another big huge 6. And this was the wicket that brought Kingswood back into the game. And this next up we have the match summary. Kingswood College has scored 226 runs on the first day for the loss of 10 wickets. And in reply, Dharmaraja College on Kingswood innings, Kavija has played an important role of scoring 112 runs, and Saniru Dahanayaka scoring 25 very important innings. For the Rajans, Shashit Bandara grabbed 5 wickets for 80 runs. Keshana Gunawardana grabbed 3 wickets for 53 runs, and Sumedha Prasad has taken 2 wickets for 37 runs. Dharmaraja College has scored 115 runs for the loss of 6 wickets, where the highest contribution came from all-rounder Shashit Bandara scoring 46 runs,
and Mandil Gunawardena unbeaten on 27 runs. For Kingswood, Kavija has grabbed 4 wickets for 49 runs, and Nikeshala and Kenula grabbing a wicket each. Dharmaraja College trails by 111 runs, and that will be lunch, and we'll be having our lunch as well, and we'll go for a short commercial break, and when we do come back we'll have second half action. Refresh when the train they got to go. Saratama enjoy get on the body you gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it to go ekak. Maritsbury Bubbles. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club ekේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalks they then a day. So hunky so crunchy the chunks. Chunky chalks loud chunky live chunky Chunky chalks. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Deal Drinking Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor New Deal Flavored Milk. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
හඳුන් වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයිය දිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Maggie blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Patu and the Rasa Kanna blast. When I the Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Raspberry chocolate, nil paata හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Dum dum ding belanam. Stick pen ya me up hell belanam. Stick pen ya baby late belanam. Stick pen aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi. Munchie sticks racing stick pen. Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks. Stick when. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do
and want to keep doing it. Right. Real energy. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Rich Berry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. His name is Roccoa. Go cherry clothes and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්න වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක අබාන්ස් කරන්න අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දවසම refresh when the train එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ දවසම refresh when the train එකට ගෝ සරටම enjoy කරන්න party එකට ගෝ Black Night Go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Maritsbury Bubbles. යෝ චංකි තමයි වචනේ චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි so hunky so crunchy chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, ෂෙයා කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස ඩබල් කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling
Using Ritzberry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ග්‍රීන් ටී යෝගට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් From Nestle. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu when the rasa kanna blast. When item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් From Nestle. ඇස්සරල බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට.
හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක කැට්ටක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. Dum dum ding belanam stick penna ya me up hell belanam stick penna ya baby late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick penna. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Come join the people cheer. Our day is finally here. A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts. හැම දෙයක්ම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. PR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්න වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක අබාන්ස් කරන්න. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. ඔයාම කැපිලා තෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. දවසම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ට්‍රේන් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. එයාව
when the train eකට go Saratama enjoy කරන්න party එකට go Black night go Black night go pocket perfume youth එකට glow එකක් Raspberry bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, the trust. Chunky chalks, love Chunky, live Chunky, Chunky chalks. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight everything doubling අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්ක් විත් යෝගර්ට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Cricket match fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi.
ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Cheese max rase, cheese onion tempo happy. Melbourne tempo happy. Kata gassena rase. Kothullu numiris cheese and onion rosetta. Melbourne tempo happy. Kata gassena rase. Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare blast From Nestle. හොඳයි නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනේ දිවාහාරයෙන් පසු සැසිය සඳහා අප අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය තුළ මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් නැත්නම් සාක්ෂිකරුවන් හැටියට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් මේ දින දෙක පුරාවටම අප දකිමින් තිබෙනවා. දැන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ඔවුන් ලකුණු 115යි කඩලු 6යි දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරද්දී ශශිත් ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 46ක් ඔහුට මන අවස්ථාවක් තිබුණා කඩලු 5ක් සහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මෙවර තරගය අවසන් කරන්න. නමුත් ලකුණු 4ක් ඔහුට මදි වූ බව කිව යුතුයි. දැන් මන්දිල් සහ කවිඳු පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නේ නොදැවි. මන්දිල් ලකුණු 27ක් නොදැවි වාර්තා කරගත්තා. ඉතාම හොඳ ඉනිමක්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඔවුන් උදෑසන සැසිය පුරාම කඩලු දඩේම යෙදුණා. කවිජ ගමගේ පිත්තෙන් වගේම පන්දුවෙනුත් ඔහුගේ දස්කම් ඔප්පු කොට තිබෙනවා. කඩලු 4ක් වාර්තා කළා ලකුණු 49කට. ඒ වගේම නිකේෂල එක් කඩුල්ලයි කෙනුල එක් කඩුල්ලයි ලකුණු 32කට. අතිරේක ලකුණු 7ක් පමණයි. ඒ වැදගත් ලකුණු දත්තයක් ඔවුන් ඉතාම හොඳින් හොඳ කල්පනාවෙන් පන්දු රැකීමෙන් සහ පන්දු යැවීමෙන් මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. දැන් සියල්ල සූදානම් දිවාහාරයෙන් පසුව තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියේ ඩිල්ෂාන් රන්කොත්දිවෙල. සුබ මධ්‍යහනක් ආසංක දිවාභෝජනයේ අනතුරුව යළිත් තරගය ආරම්භ වන්නේ දෙවන දිනේ මහනුවර අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර තමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තරගයක් තෙදින තරගයක් ලෙසයි මේ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දිවාභෝජනයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වද්දී දිවාභෝජනයට තරගය නතර කරන විට ලකුණු 115යි කඩලු 6කට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මන්දිල් ගුණවර්ධන නොදැවී පන්දුවට පහර දෙනවා. ලකුණු 27යි පන්දු 60ක් තුලදී ඔහුගේ ඉනිම ඉතාම වැදගත් ඉනිමක් ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කඩලු දැවී ගිය මොහොතක ඔහුගේ ඉනිම රඳවා තබා ගත්තා පිටිය මැදේ. දැන් කවිජ ගමගේ නැවතත් දිවාහාරයෙන් පසුව පන්දු යැවීමට සූදානම්. කඩලු 4ක් මෙතෙක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් නොවේ. හොඳ ඉලක්කය නොවේ සොයාගන්නේ. දිවාහාරයෙන් පසු ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා වෙනවා. අතිරේක ලකුණු වශයෙන් ඒ 116 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දිනය ආරම්භයේදී පිට කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම ජයුද්ධ කඩිගාව ඒ වගේම උමේෂ් ඒකනායක තරිඳු වර්ණකුලගේ ලකුණු 36 දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැවී ගියේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුවට පෙරපාදයට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ 117 වන ලකුණ කඩලු 6ක් බිඳ වැටි ලකුණු 226ක් සියලු දෙනා දැවී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. ලොකු ලකුණු පුවරුවක සේයා මුලදී දක්නට ලැබුණා. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් යලිත් මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරන ආකාරය අප දකින්නේ. මේ පන්දුවාරේ මීළඟ පන්දුවටත් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම
ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දු ඇදියේදී එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නදී තාමත්ම හොඳින් ඩිරෙක්ට් හිට් කෙලින්ම පිටිකරුවාගේ අන්තේ කඩුල්ලට පන්දු යොමු කරනවා. තාමත්ම දක්ෂ ලෙස කඩුල්ලේ පන්දු වැදුනත් ඒ මොහොත වුණත් පිටිකරුවා තමාගේ සීමාව සලකුණු කරගෙන අවසන්. හොඳ ආරම්භයක්. හොඳ ධනාත්මක ආරම්භයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔවුන් ආරක්ෂිත වීමට උත්සාහ කළ සෑම මොහොතකදීම කඩුළු දැවී ගියා. නමුත් ලකුණු වාර්තා කිරීමේ අදිටනින් පන්දුවට පහර දෙද්දී අපි දකිනවා පීඩනය අඩුවීමක්, ඒ වගේම ලකුණු වාර්තා වීමක් එක පෙළට. යලිත් පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්න පන්දු රැකගනිද්දී ලකුණක් නැහැ. පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ලෙග් ස්ලිප් ඒ වගේම ස්ලිප් in අන්තුරුව සිලි පොයින්ට් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිලක් පන්දු පසුපස පාදයට පැමිණෙන පන්දු පහර පොයින්ට් වෙතින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකව ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. ඉක්මනින් කඩලු අතර දුවනවා. පොයින්ට් වෙතට පන්දු ඇදියද්දී පොයින්ට් පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරනවා. කඩලු රකින්නාගේ අන්තයේ වෙත දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කරගත් ඒ මොහොතේ ඉතාමත්ම වේගයෙන් Tamanගේ සීමාව සලුකර කරනවා. ලකුණු 120යි දැන්. මොහොතක් ලබා ගන්නට තිබුණා පන්දු රකින්නාට. ඔහු තත්පර භාගයක් ලබා ගත්තා නම් ඔහුට තිබුණා කඩුළු රකින්නාගේ අතටම පන්දුව යොමු කරන්න. බොහෝ ඈතින් හිටියේ නායක කවිඳු ගුණරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලීය පිටිකරුවා. ඔහුගේ සීමායට වඩා ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් ධර්මරාජයට වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. හොඳ කැපවීමක් අප දුටුවා කවිඳු ගුණරත්නගෙන්. බිම දිගේ යමින් ඔහුගේ සීමාව සටහන් කරන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ හුන්නස්ගිරිය අන්තයෙන්. පෙර පාදයට පැමිණෙන පන්දුව තල්ලු කරනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. නිමාව දකින්න තරගයේ 46 වන පන්දුවාරයේ 120යි කඩලු 6යි. මේ තමයි මේ තරගය සඳහා භාවිතා කෙරෙන තන තිල්ල. එහි දෙවැනි දිනය ඔබට පෙන්වනවා ඇති කෙතරම් මහන්සියට පත් වී තිබෙනවද කියලා. තන තිල්ල හොඳින් දඟ කැවෙනවා පන්දුව මෙහි. දැන් හොඳින් වියලීමට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රැක්ස් නැත්නම් පැලීම් අපිට දකින්නට පුළුවන්, විවරයන් දකින්නට පුළුවන් මේ තන තිල්ල පුරාම. ඒ නිසා දඟ පන්දු යවන්නට තවත් ඉදිරියට යද්දී මේ තරගය බොහෝ සෙයින් වාසිදායක වන්නට පුළුවන්. නමුත් විශාල හිරු රශ්මියක් නැහැ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළින්. ඒ නිසා බොහෝ දුරට මේ සැසිය සමහර විට පිටිකරුවන්ට වාසිදායක වන්නත් පුළුවන්. මේ හිරු රශ්මිය එතරම් වැටුනේ නැත්නම්. ඒ නිසා පිටිකරුවන් මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ලකුණු වාර්තා කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තිබෙන එකම පිහිට ලකුණු. උන්ට කඩුළු ආරක්ෂා කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් කෙනුල පිහිලි අංග නැවතත් පන්දු යවන්නට සූදානම්. හොඳ පන්දු යවන්නේ ශ්‍රී ලංකා 17න් පාර සංචිතය නියෝජනය කරනවා. කෙනුල පිහිලි අංග Tamanගේ 11 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 32කට එක් කඩුල්ලක් කෙනුල පිහිලි අංගගේ පන්දුවේ හමුවේ. අප මේ විස්තර කතනයේ නාන්තයේ සිටයි කෙනුල පිහිලි අංග පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලි පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නෙක්. ඒ වගේම පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් විකට් ලෝන් ඔෆ් ලෝන් ඔන් හි පන්දු රකින්නන් රඳවාගෙන කෙනුල පිහිලි අංග සූදානම් වන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. 121යි කඩු 6කට දෙවන දිනේ දිවාභෝජනයේ අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ සූදානම් වන්නේ. එතරම් හිරු රැස් මේ මොහොතේ වැටෙන්නේ නැහැ අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. තාමත් මුචිත කාලගුණික තත්වයක් අද දවසේදී අප දකිනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමට ආරාධනා කරන්නේ නායක කවිඳු ගුණරත්නට. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් විනිසුරුට පන්දුවක් රැකගත් ආකාරයට. මෙන්න පුනරූපණය අප බලමු. හොඳින් ඉදිරිපාදයට ආරාධනා කරනවා. පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් පන්දුව පිත්තේ නොවැදුණු වගේ තමයි විනිසුරු විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම සෑහෙන වේලාවක් ඒ ඉල්ලීම කෙරුණා. ඒ නිසා විනිසුරුට සිදු වුණා ඒ නවත්වන්නට. ඒ පන්දුව පිටින්නට පිටතින් පන්දුව දඟ කැවේ කඩොල් රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නේ. පීඩනය තමයි
වැඩියෙන්ම මේ පිතිකරුවන්ට තිබෙන්නේ. මොකද කඩලු 6ක් බිඳ වැටි තිබෙන මොහොතක්. ලකුණු 226ක මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය. වර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කවිදු ගුණරත්න. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම අන්ත දෙකෙන් කවිජ ගමගේ උන්නස්ගිරියන්තෙන් ඒ වගේම කෙනුල පිළියංග ඉස්සර විචාරකාන්තෙන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යවනවා. යලිත් පන්දු ඔන්සයිඩ් එක දෙසට තල්ලු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙනුල පිළියංග ශ්‍රී ලංකා 17න් 15 සංචිතය නියෝජනය කරන ඒ වගේම කවිජගමගේ 19න් 15 සංචිතය උන් දෙදෙනාම අන්ත දෙකෙන් දැන් පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වන්නේ. යලිත් පිටින්නට පිටතින් පන්දුව දඟ කැවිදි පිට මෑත් කරමින් පන්දුව නිදැල්ලේ යෑමට ඉඩ හරිනවා කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට. පිළියංග හොඳ පන්දයවන්නෙක් වගට සාක්ෂිය තමයි ඔහුගේ ගුණට මුසු කිරීම. හොඳ ෆ්ලයිට් එකක් පන්දුවට ලබා දෙනවා. පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා ඔහුගේ තීරණ ගැනීමට පන්දුව ගුණේ තිබිද්දි. නමුත් මේ අවසන් සබඳතාත් එක්ක ඔහුට සිදු වෙලා තිබෙනවා පන්දුවේ වේගය ටිකක් වැඩි කරන්න. ඔහු දැන් කෙටි පතිතේ තමයි සොයන්නේ. නමුත් ඔහු රැඳී සිටි ඉලක්කය සහ පතිතේ ඉතාම හොඳයි මුල් භාගය තුලදී. ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු පමණයි පන්දු රකින්නේ. ලෝන් ඕන් සහ මිඩ් විකට් කලාප වලට වන්නේ. හොඳ තීරණයක් පන්දුව නිදැල්ල යෑමට ඉඩ හරින්නේ. නිමාව දකිනවා තරගයේ 47 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 121යි කඩලු 6කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිත්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. කවිජගමගේ නැවතත් දිවාහරෙන් අනතුරුව ඔහු යවන දෙවැනි පන්දු වාරය සඳහා සූදානම්. මන්දිල් පිතිකරණාන්තේ තරමක් ඉහළ නගිනවා පන්දුව. නමුත් පන්දු රකින්නෙකුත් නැහැ. දෙවැනි ස්ලිප් ස්ථානයේ හෝ ගලී ස්ථානයේ. අද මේ තරගයේ විනිශ්චය කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ අසංක ජයසිංහ, අසංක ජයසූරිය, නලින්ද සිල්වා, ඒ වගේම තෙවන තර්ඩ් අම්පයර් විදිහට කටයුතු තුන්වෙනි විනිසුරු විදිහට අතිරේක විනිසුරු විදිහට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රශාන්ත රොඩ්රිගෝ. ඒ වගේම වෙන්ඩල් ලැබ්රොයි මැච් රෙෆරි 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුල තාමත්ම හොඳින් පිටත් පාදයක් එක ළඟ තබාගෙන ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පහර ෆලට්‍රෝ එකේ තනතිරුවේ නතර වන්නේ කවිච ගමගේ. තාමත්ම හොඳින් කවිච ගමගේ පන්දු දඟ කවනවා අප දකිනවා මේ මොහොතේ. ඒ වගේම පිතිකරු මන්දිල් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා පන්දුවේ දඟ කැවීම තිබෙන ආකාරය. ඔහුගේ පිට එන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන්. ඔහුගේ බෑක් ලිෆ්ට් එක එන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ දඟ කැවීමටම සූදානම් වෙලා. නැවතත් දඟ කැවීම වැඩි. ඕනෑම මොහොතක දිල්ෂාන් එන්නට පුළුවන් නාම පන්දුවක්. මේ පන්දු කිහිපය සලකා බැලුවාම දඟ කැවීම තමයි දිගටම අප දුටුවේ මේ පන්දු වාරය තුලදී. බොහෝ දුරට ආම පන්දුවක් මග එනවා විය යුතුයි. පිතිකරු මන්දිල්ලේ පිළිබඳව කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තාමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. ඒ සමගින් ප්‍රිය හිතවතුනි තරගයේ 48 වන පන්දු වාරය මේ නිමාව දකින්නේ 121යි කඩලු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක ඇන්කර් නිව්ඩේල්. මේ ඔබ දකින්නේ කඩුළු වැටි ඇති ආකාරය ධර්මරාජ ඉනිමේ
ඔබේ තිරේ පහතින් ඒ වගේම පන්දුවත් පහතින් ගමන් කරන්නේ මොහොතේ. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු බිඳුවේදී දැවී ගියා. ඉන්පසුව 36 දී කඩුළු 3ක් දැවී ගියා. එතනින් පසුව තමයි අසරණ තත්වයට වුන්පත් උනේ. නමුත් ශෂිත් සහ මන්දිල්ගේ සබඳතාවය ඊටාම හොඳ සබඳතාවයක්. ලකුණු 50කට වැඩි සබඳතාවයක් 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. සශිත් බණ්ඩාර ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. ලකුණු 46කට ඔහු දැවී ගියේ. හතරේ පහරවල් 3ක් පන්දු 73කට මුහුණ දෙමින් මිනිත්තු 75ක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිමින්. හැබැයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියා නම් ලකුණු පූර්ව මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්න ඉඩ කඩ තිබුණා. ඔව් නිදහසේ පන්දුවට පහර දුන් පිතිකරුවෙක් මේ පීඩනය වැඩි අවස්ථාවේ වුණත් ඔහු හැම විටම උත්සාහ කළා ලකුණු වාර්තා කරන්න. එය තමයි ඔහුගේ ඉනිමේ සුවිශේෂීත්වය. ලකුණු 36ක් වෙද්දි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටී තිබුණේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. එතෙන් සිට ඒ ඉනිම ලකුණු 108ක් දක්වා ගොඩනැංගුවා සචිත්ගේ පිතිකරන රටාව තුල. පෙර පන්දුව ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. අප දුටුවා පිතිකරු තුලට ගුවනේ පාවෙන ආකාරය, ඩ්‍රිෆ්ට් වෙන ආකාරය. මේ කාලගුණ තත්ත්වයන් දැන් දඟපන්දු යවන්නන්ට තරමක් වාසිදායකයි. නැවතත් පිතිකරු තුලට මේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක ඉතාම භයංකරයි දිල්ෂාන් පිතිකරුවන්ට. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ මොහොතේ පන්දු යොමු කරනවා කෙනුල පිහිලියන්ග. ඊළඟ පන්දු පොයින්ට් වෙතින් ලකුණක් නැහැ. ඒ සමගින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 49 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින විට ලකුණු 121යි කඩලු 6කට. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මන්චි සේවරි නට්ස්. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. යළිත් පන්දුවේම සඳහා සූදානම් වන්නේ කවිජ ගමගේ. මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තමාගේ 22 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 54යි නිරකුණු පන්දු වාර 6යි කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් කඩුළු ඉනි 3 තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ කවිජ ගමගේ වමත් පිතිකරුට එරෙහිව. පන්දුවේ නවතාවය ගිලිහීමත් එක්ක ටිකක් දඟ කැවීමේ වේගය අඩු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් වේගය සපයාගත යුතුයි. මේ තමයි අපි අර පෙර පන්දු වාරයේදී බලාපොරොත්තු වුණු ආම පන්දුව. අද උදෑසන කාල වේලාවට වැඩිය දිවා භෝජනයෙන් අනතුරුව අප දකිනවා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයේ වටේ තිබෙන පැවිලියන් වල තරගයේ නැරඹීම සඳහා විද්‍යාල දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයින් විශාල පිරිසක් මේ මොහොත වන විට එක් රොක් වෙන ආකාරය ධර්මරාජ්‍ය සහ කිංසුත් විද්‍යාල මේ ආදි ශිෂ්‍යයින් ඔවුන් මේ තරගයට නව ජීවයක් එක් කරනවා සන්ධ්‍යාවේ. මෙන්න මේ ඊළඟ පන්දු පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලෙක් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පහරක්, හොඳ ලකුණු 4ක් අප දකිනවා. කවිජ ගමගේ එතරම් කැමති පහරක් නොවේ. දඟපන්දු යවන්නන් ඕනෑම කෙනෙක් මේ පහරට එතරම් ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. පිතිකරුවන් දඟපන්දු යවන්නන්ව පාලනය කිරීමට පාවිච්චි කරන ඉතාම හොඳ පහරක් ස්වීප් පහර. මන්දිල්ගේ නිම පුරාම අප දුටුවා මේ ස්වීප් පහර ඔහු ඉතා හොඳින් භාවිතා කරනවා. දැන් ලකුණු 34යි නොදැවී පන්දු 73ක් තුලදී ඉතාම කල්පනාකාරී නිමක් වගේම නිර්භය නිමක්. මන්දිල් ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් Tamanගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගන්න අවශ්‍යතම මොහොතක ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ ඉනිමක් මන්දිල්ගෙන් මේ දකින්නේ. පන්දු 74කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා මේ වන විට ලකුණු 34ක් ලබා ගැනීමට. යලිත් කවිජ ගමගේ පන්දු පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පන්දු පිළිගන්නේ ෆලර් ට්‍රූ එකේ පන්දිය වූ කවිජ විසින් රැකගන්නේ. එවල තරමක් පැතලි පන්දුවක් ෆ්ලැට් ට්‍රැජෙක්ටරිය තෝරා ගන්නවා කවිජ ගමගේ. 50 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ
කඩුළු 6ක් දැවි ගොස් අවසන් ධර්මරාජ නිමේ මේ තමයි දැවිගේ කඩුළු ප්‍රථම පන්දුවේදීම කවිජ ගමගේ දවාගත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා පහසුඩ පන්දුවක් සිලිමිඩෝෆි සිට ඉන්පසුව නැවතත් එවැන්නිම උඩ පන්දුවක් කෙනුලගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මේ අද දිනය තුල දැවිගිය කඩුළු මෙයත් පිටේ වැඩි පාවරණය වැදුණු උඩ පන්දුවක් ඉන්පසුව වැදගත්ම කඩුල්ල ශෂිත් බණ්ඩාරගේ කඩුල්ල ඔහු ලකුණු 46ක් වාර්තා කරගෙන සිටියේ විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නු ප්‍රතිකරුවෙක් දැන් ඔබ සඳහන් කළා වගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සතුට වින්දනය අපිට දකින්නට පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණය පුරාම හොඳ ක්‍රීඩාගාර දෙකක් ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙකක් අපිට දකින්නට පුළුවන් අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණේ රැන්ඩල්ස් පැවිලියන් කිංස්වුඩ් අන්තේ ඒ වගේම ලේක් වීව් ධර්මරාජ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් මෙම තරඟාවලිය මේ තරඟ මාලාව කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හැටියට තවත් පියවරක් ඉදිරියට රැගෙන යන්න ඕන උත්සාහ කොට තිබෙනවා මේවර තරඟාවලිය තුල. වේගවත් පාරකට උත්සාහය නමුත් දඟ කැවීම වැඩි. හොඳ පන්දුවක් අප දකිනවා ඒ අවස්ථාවේදී. තාමත් හොඳින් මෙන්න පුනරූපණය. තාමත්ම හොඳින් පිටෙන් නොවදුණු පන්දුව ඇදී යන්නේ. දඟ කැවීමක් සමග කෙනුල පීලියංගගේ පන්දු යමු. යලිත් එවැනිම ආකාරයේ පන්දුවක් එවර පහරක් එල්ල වෙනවා පොයින්ට් වෙතට. පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න ලකුණක් නැහැ. 51 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දිනේ ආරම්භයේදී ලකුණු 28කට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. එතෙන් සිට දැන් ලකුණු 125ක් දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා. ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා නායක කමිදු ගුණරත්නගේ සහයෝගය ඉතාම අවශ්‍යයි මන්දිල්ට. ඔහුගේ ඉනිම වැදගත් ඉනිමක් වෙනවා ඒ නිසා. කෙනුල්ට මා හිතන්නේ තවත් පිතිකරු අසලට පන්දුව පතිත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔහුට ආරාධනා කළ යුතු ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. ටිකක් උස ක්‍රීඩකෙක් ඒ නිසා ඔහුගේ පාදවල දිග නිසා ටිකක් අපහසුයි පතිතේ සොයා ගන්න. නමුත් මේ පතිතේ හරියටම හරි මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. යලිත් පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු පාහර ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් වෙතින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා තරගයේ 51 වන පන්දු වාරය 125යි කඩලු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 125යි කඩලු 6යි තවත් ලකුණු 101ක් පිටුපසින් ඕන් කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 226යි. ප්‍රථම රාජකාරිය තමයි මේ ලකුණු වලට ළඟාවීම. දැන් ලකුණු සීමාව ලකුණු 100ට වඩා අඩු වෙද්දී නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අභියෝගය ඔවුන් අසලින් ඉවත් වෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම අතින්. එය ඉතාම හොඳ ජයග්‍රහණයක් කෙටි ජයග්‍රහණ වලින් සලකා බැලුවොත් මේ තරගය තුල වාර්තා වුණු. නමුත් මෙතෙන් සිට ඔවුන්
at it, and Kavindu Gunaratne, the captain, departs for just 3 runs of 32 deliveries. And Dharmaraja in deep trouble now. 129 for the loss of 7 wickets after 52.1 overs. And it's the tail enders who will be facing again. Kavind, in fact, there has been an inside edge. He came to back foot and then finally he was bowled out. $129. The Rajans are in trouble. Yes, the new they batsman. lost their skipper, Kavindu Gunaratne also. Keshana Gunaratne comes to the crease. Let's see what he can do. Dharmaraja still
Sumedha Prasad is a very able batsman, but he needs to hang in there. Let Mandil do the run scoring. Sumedha needs to bat through one end. Sumedha has scored about 124 runs this season with a higher score of 33 runs against Dharmaraja College, and he is a capable batsman as well. The end of the 57th over, Dharmaraja College has scored 133 runs for the loss of 8 wickets. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Honor X9D all angle ultra top IP69K water resistant. Honor X9D. Kavija back from the Asgiriya end. He picked up 3 wickets from the commentary end, and he switched sides to Asgiriya end, and now he's picked up another. And 4 wickets for 60. He's bowled 24.1 overs. Bulk of the bowling has been done by Kavija. He was the one who opened the bowling as well. After scoring a century, and he's bowled 25 overs. He's a player with good fitness. The fitness levels have been really, really good. To have batted 149 deliveries and to have bowled 150 deliveries as well is doing it really well. And the ball is now stopping due to the slow pace, and it's offering much more spin than we expected in the second day. And the third day is going to be a really, really crucial day to both these teams. And from a Kingswood point of view, they need to cut these singles out and probably get these 2 batsmen out early as possible. If Dharmaraja can cut back the deficit, if they can go on to make 150, 175 runs, then they have a gap of around 50 runs, and those 50 runs should be easily gotten. And Kavija will be looking for that 5th wicket as well, to have scored a century and to have picked up a fifer. It's a huge landmark for this young kid. In fact, Kavija has obtained international exposure since 2024, so he is at his best. That's the end of the 58th over, and Dharmaraja College has scored 134 runs for the loss of 8 wickets. වන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. And it will be Kenla Pilianga to continue his both 16 overs, 3 wickets for 34, and he's picked up 3 important wickets, helping his captain from this end, the commentary end. Yes, Kenula to Mandil, and another swept fine. There's a fielder there, but it'll go to the boundary. Good shot from Mandil. That's his favorite shot. Whenever the ball has been pitched up, he brings out the sweep and brooms it to the boundary, and that's his 47th run, and he's faced 100 odd deliveries. He's the batsman who needs to stay on the crease and on strike. Let Sumedha get a single and rotate the strike, and from the Dharmaraja point of view, Mandil needs to continue this. His defense has been really good, but whenever the ball has been pitched up, he's not been afraid to do that, and he's swept it fine. Good batting this is from Mandil, but there's a long way to go. This again a full toss, turned in. Once again another boundary for Mandil. Into the gap between achieving the fielders. His 50 runs. That's a 50, brilliant 50.
valuable 50 runs for the Dharmaraja College. Dharmaraja wicketkeeper Mandil Gunawardena has scored 51 runs, and he plays a vital role in this Dharmaraja first innings, where the Rajans are still behind Kingswood College. 51 runs of 102 deliveries, and that too he's scored about well-deserved half century for young Mandil Gunawardena, who has been very patiently waiting there to score runs. He has 4 boundaries. Across the line played, but safer. 2 runs is the call. 3 runs rather. 2 in fact. Mandil didn't take the bat. It was probably a bye. Mandil has scored 7 boundaries in his 51. Score moves up to 144 runs for the loss of 8 wickets. Mandil moves up to 51 runs. Kenula with another good delivery, and Mandil should be the one to take Dharmaraja to take the deficit. 82 runs is the deficit at the moment. It's a huge over this. 10 runs already off it. Mandil has been the one who has faced strike and does really well, does Mandil. After scoring that 50, that ends the 59th over, 144 for the loss of 8 wickets, Dharmaraja. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Honor X9D all angle ultra top IP69K water resistant. Honor X9D. Kavija to bowl his 26th over, and he'll be bowling to Sumedha Prasad. The ball will be turning back in, and well defended on the back foot. Sumedha Prasad, this is exactly what he needs to do. He doesn't need to score runs. If he can hold one end and let Mandil play his innings on the other end, it's going to be a huge advantage for Dharmaraja. But from a Kingswood point of view, you can't let that happen. You need to pick up these 2 wickets quickly and then come into bat and probably score around 150-200 runs and give Dharmaraja the opportunity to bat on this wicket last, because already the spinners are taking a lot of spin, and the more slower you bowl, the more spin you get. And Kavij and Kenula has identified that, and they are bowling it really slow. There again, that's exactly the ball that got Shashita Bandar out. He played a brilliant 46 runs, 4 boundaries and 2 sixes to go with it as well. And coming around the wicket is Kavij yet again. Well defended by Sumedha. Sumedha Prasad, when he's bowling, he'll be on a hat-trick. There again, there was bounce and well negated by Sumedha Prasad, and that ends the 60th over. 46 overs bowled already in this day, and that ends the 60th. 144 for the loss of 8 wickets, Dharmaraja. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. Kenula Pihiliang and Kavija Kamage have been the ones to do bulk of the bowling.
25 overs and 17 overs each. And There the is- rest of the bowlers have just bowled single digit overs in the innings so far. There's a change of bowling from commentary box end. Dominsara Pires has been introduced to bowl to Mandil Gunawardena. Here comes Dominsara. On the back foot. Mandil on the back foot. Dominsara comes in. Very defensive. There is a slip, point, extra cover, mid off on the onside, offside, and there is a mid on the onside. What bounce? Mandil on the back foot. Bounce really high. Mandil is a short player, but he patted it down. The ball rose a bit. Here again, good bowling from Dominsara. He's only bowled 5 overs. This is his 6th over. His line and length have been really good. He's given away just 12 runs. And Dominsara comes in. Bowled 25 Mandil dot deliveries. on the defensive mode on the onside. Dominsara comes in. What a delivery Mandil that was beaten there. That's the end of the 61st over, and Dharmaraja College has scored 144 runs for the loss of 8 wickets, with Mandil Gunawardena on 51 runs. ලකුණු 144යි කඩුළු 8කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය මේ වන විට ඔවයි මා සමගින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ආදරණීය පුතෙක් සිටිනවා සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අයියේ 62 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සුමේද පන්දුවට පහර දෙන්න ක්‍රීඩකයා ඔව් හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරනවා ලෙන්ත් කලාපයෙන් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සුමේද විසින් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන තමයි කවිජ පන්දු යවන්නේ ඔව් පිටිකරුවාට ඔව් පිටත ධාරයේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එල්ලෙනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දු පහර එක ලකුණක් ඒ 145 වන ලකුණු වාර්තා වන්නේ කඩළු 8ක් බිඳ වැඩි ලකුණු 226ක් අවශ්‍යයි මුල් ඉනිම හඹා යද්දී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලබාගත් ලකුණු 226ට පිළිතුරු වශයෙන් දැන් 145 රැඳී තිබෙන්නේ කඩළු 8ක් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් පන්දු යවන්නන් සමත් වී තිබෙනවා කවිජ සූදානම් යාලි තුනස්කිරිය අන්තයේ සිට ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා පන්දු එනවා ෆයින් ලෙග් දෙසින් සෙමෙන් පහසුවෙන් කඩළු අතර දුවමින් එක ලකුණක් සම්පූර්ණ කර ගනිති 146 වාර්තා වන්නේ මණ්ඩිල්ගේ පිටෙන් 52 වන ලකුණු ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට පන්දු 112කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 52ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔව් අයියේ මන්දිල් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 52ක් පන්දු 112කින් ඒ වගේම අපි මතක් කරදී කවිජ ගමගේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරනවා පායින දෙසට ලකුණක් ලබාගෙන හැකිවන්නේ නැහැ. කවිජ ගමගේ ගැන කතා කරද්දී ඊයේ දිනේ පිත්තෙන් ඒ වගේම පන්දුවෙන් අද දවසේ ඔහුගේ වැඩ ටික ඉතාමත්ම හොඳින් වෙන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් මිහඩයි ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. ඔහු හොඳ පන්දුවාරයක් කවිජ ගමගේ.
නිමව දකින්න තරගයේ 62 වන පන්දු වාරය 146යි කඩලු 8යි. වන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ඩොමිනිසර පීරිස් කඳවා තිබෙනවා 63 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට හන්තානන්තයේ සිට පිටිකරුවා මණ්ඩිල් ලකුණු 52ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් කඩුල් දෙකයි අවශ්‍ය වන්නේ කින්සුත් කණ්ඩායමට ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ කඩුල් සියල්ල දබා ගැනීමට. ඔව් පිටත ධාරයේ වදිනවා. ලකුණක් ලබා ගන්න හැකි වන්නේ නැහැ. පිටින්නට පිටතින් පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. ඒ නිසා පිටිකරුවා පෙර පාදයට පැමිණෙමින් පන්දුව ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ස්ථානගත කරන්නේ. නවදතෙල්ල කරනවා. පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ෆයින් ලෙක් වෙතින් එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම මණ්ඩිල්ගේ පිටෙන් ඒ 53 වන ලකුණුගේ පිටෙන් ලබා ගන්න. සිමෙන් මණ්ඩිල් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවුණා. විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ කැපිපෙන්න ඉනිම එක් අවස්ථාවකදී ධර්මරාජ ඉනිම ලකුණු 36ක් බවට පත් වෙද්දී කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා. එතැන් සිට යම් ස්ථාවර ඉනිමක් අපට දැක් ගන්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මණ්ඩිල්ගේ පිටෙන් එල්ල කරන මණ්ඩිල් ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක ඉනිම ඉහළ නංවාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ලබා දෙනවා ඒ සුමේද. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම පෙර දිනේදී අපි කවජි ගමකගෙන් දුටු ලක්ෂණයක් අපි මන්නිල්ගෙන් මේ අද දිනේදී දකින්නවා. දැනට ඔහු ලකුණු 53ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පෙර පාදයට පැමිණෙමින් පන්දුව ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් හරවා පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටේ නෙවදුණු පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නේ. ඩොමිනිසර් පීරිස් ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තවමත් කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. ඔව් එල්ල කරනවා පහර ලොන් ඔන් කලාපයෙන් ඇදී යනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. සුමේදගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර තාමත්ම හොඳින් මෙන්න පන්දු පහර අප බලමු පුනරෝපණ තුලින්. කෙලින්ම පන්දුව පිටතටම ලබාගෙන පහර එල්ල කරන්නේ. හොඳ පහරක් ලෝන් කලාපය හරහා ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. අවශ්‍යතම මොහොතක ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගනිද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 150 වාර්තා වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඒ වගේම අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස්කුර විශේෂයෙන්ම හන්තාන දෙසින් තරමක් වැහි වලාකුළු අපට දක්නට ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගයට තරම් තවමත් එහෙම බාධාවක් අප දකින්නේ නැහැ. තරමක් අඳුරු කාලගුණික තත්වයක් ක්‍රීඩාංගණයේ දක්නට ලැබෙන්නේ. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර යලිත් පන්දු ඇදින්නේ ෂෝට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා දෙසට ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකිවන්නේ නැහැ සුමේදට. 63 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. 153යි කඩලු 8කට. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double layer delight, everything doubling මෙන්න ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස් කුස වැහි වලාකුළු එක් අන්තයකින් අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම හිරු රැස් වැටෙන්නේ නැහැ අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයට මේ මොහොත වන විට. තරමක් කාලගුණය අඳුරු කාලගුණික තත්ත්වයක්. නමුත් ක්‍රීඩාවට එය බාධාවක් නැහැ. ක්‍රීඩකින්ට යම් සහනයක් විශේෂයෙන්ම හිරු රැස් නොමැති වීම. ඒ කෙසේ වෙතත් ධර්මරාජ පිතිකරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම. වෙන ස්වීප් පහර පන්දු ඇදිනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපය හරහා. හතරේ පහරක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මන්දිල්. තමත් හොඳ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා කවිජි ගමගේ පන්දුවට.
ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට මුහුණ දෙනවා. මෙන්න මීට පෙර ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු තම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙනවා මන්දිල්. කවිජ ගමගේ හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට දකුණත් යලිත් ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් පන්දුව තල්ලු කරනවා. එක ලකුණක් ලබාගෙන සමත් වෙනවා. බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලි කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. එක ලකුණක් ඒ මණ්ඩිල්ගේ පෙත්තෙන්. ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ අවසාන බලාපොරොත්තු වී තිබෙන්නේ මන්දිල්. දැන් ලකුණු 58ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු තවමත් තරගෙන් ඔවුන් ලකුණු 68ක් පසුපසින් සිටිනවා. ඔව් හොඳ ඩිෆෙන්ස් පහරක් පන්දිය වන්න දෙසට යොමු කරනවා සුමේද විසින්. ඉතාමත්ම හොඳින් සුමේද පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු මේ දක්වා පන්දු 23කට මුහුණ දෙමින් අන්තය මාරු කරනවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ සහයෝගයක් මණ්ඩලයට ලබා දෙනවා. නමෝන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙමින්. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. හැකිතරම් සුමේද කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම මණ්ඩලයට පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔව් එල්ල කරනවා පන්දුවක් ලොං ඔන් කලාපයට ඇදී යනවා. ක්‍රීඩකයා ලබාගෙන උත්සාහ කරන නමුත් ලබාගෙන හැකියවන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරුකට කරනව ලබනවා සුමේද විසින්. මෙන්න පුනරූපණය පෙර පාදයට පැමිණ ඉගලින් පහරක් ලෝන් ඔෆ් දෙසින් එන්නේ. නමුත් ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ. ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දු රකින්නේ. මිඩ් ඔෆ් කලාපයට වන්නට ඒ ප්‍රතිඵලය එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා නොසිටින නිසා. කවිච ගමගේ යලිත් සූදානම් පන්දු යැවීමට. හොඳ හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒ සමගින් නිමාව තරගයේ 64 වන පන්දු වාරය 159යි කඩලු 8යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. 65 තරගයේ 65 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස් කුස එක් පැත්තක පැහැදිලි වලාකුළු දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් එක් අන්තයක වැසි වලාකුළු අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේ මොහොත වන විට තරගය සිසිල් පැන් පානය සඳහා මදකට නතර වන ආකාරය අප දකින්නේ. අප බලමු ඉනිම පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම කාසිය වාසියේ ඊයේ දිනේ දිනාගන්න ලැබුවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔවුන් ආරාධනා කරා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීම සඳහා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 226ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊට පිළිතුරු ඉනිම ලෙස ප්‍රථම දිනේදී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි. යෝ චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වන්දියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ඉච්චනක ආපා කරන්නේ. වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්නේ. කිචන් එක අබාන්ස් කරන්නේ. අන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ. පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. ඔයාලා කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Saratona enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Now summer refresh when the train eකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Ever had a ball on the class eකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්.
රසයක්. අලුත්ම රිට්ස්බරි බබල්ස්. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, get trust. Chunky chalks, love Chunky, live Chunky, Chunky chalks. හඳුන්වන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. තරගේ 65 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 159 කඩලු වටකට මණ්ඩිල් ගුණවර්ධන ලකුණු 58ක් ලබාගෙන සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර ඔහු ලකුණු 8ක් ලබාගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර පන්දු 54කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 28ක සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර තාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ කඩුල් ආරක්ෂා කරගෙන මණ්ඩිල් ගුණවර්ධනට වැඩි අවස්ථාවක් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ලබා දෙනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. සුමේද ඒ කාර්ය මැනවින් ඉටු කරනවා අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය තුල. ඌ ඇත්ත වශයෙන්ම අයියේ මේ වන මොයේ මොහොත වෙන ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 67ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඔව් හේනුල පීලියන් කැඳවා තිබෙනවා හන්තානන්තේසර පන්දු යොමු කිරීමට. හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පන්දුව දකිනවා. හොඳින් පන්දුව වෙතට තමන්ගේ පිට ගෙනෙනවා ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්න. යලිත් පන්දුව තල්ලු කරනවා ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහය නැහැ. සුමිත ප්‍රසාද් ඉතාමත්ම මැනවින් මේ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙනවා නමෝන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන හැකිතා මණ්ඩිල් ගුණවර්ධනට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දීලා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරනවා කෙනුළු පීලියංග වෙතින්. අපි ගත්තම් එකේ සිට මැදින් වෙතට පන්දුව දඟකෙවිදී පෙරපාදයට ක්‍රීඩා කරමින් පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉතාමත් හොඳින් සුමේද එල්ල කර. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ඉහළින්ම උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදිනවා රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් හිතවතුනි අපරීක්ෂාකාරී පහරක් වෙත පිටිකරුවා පොළඹවා ගන්නවා. ඒ සමගින් 9 වන කඩුල්ල මේ දැන් පිට වැටෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 159ක් බවට පත් වෙදී. මෙන්න ඒ දැවියාම පුනරූපණය. ඔවෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් පහරක්. නමුත් පිටතාග්‍රේ වැඩි පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යනවා. දැවි යනවා සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර. ඔව් මෙතෙක් වෙලා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර සිටි සුමේද ප්‍රසාද් එලෙස දැවි යනවා. කේනු 159යි කඩලු 9යි 65 වන පන්දුවාරේ කඩලු 9ක් බිඳ වැටි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. තරගේ 65 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී අවසන් කඩුල්ල දැන් ක්‍රීඩා පිටියට ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ ඉසුරු සමරතුංග. ඔහුගේ ප්‍රථම විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගයට මුහුණ දෙන්නේ ඉසුරු සමරතුංග. ඒ තමන්ගේ ගාඩ් එක ආරක්ෂිත ඉන්න වේශකාරවරයාගේ සටහන් කරනවා. මේ තරගය විනිශ්චය කරනවා අසංක ජයසූරිය. ඒ වගේම නිලාන් ඩිසිල්වා අතිරේක විනිසුරු වශයෙන් ප්‍රශාන්ත රොඩ්රිගෝ වෙන්ඩෙල් ලැබ්රෝයි මැච් රෙෆරි විදිහට තරග තීරක විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඔව් වමත් පිටිකරු හේනුල පීලියංග තමන්ගේ 4 වෙනි කඩුල්ලත් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ සමගින් ඔහු මේ තරග වාරයේදී කඩුළු 53ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් තරග 9ක් ක්‍රීඩා කර හොඳ පන්දිය වන්නේ.
කෙනුල පිහිලියන්ද දිවෙනවා යලි තන්තානන්තයේ සිට හොඳ පන්දුවක් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ප්‍රතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා මේ අවස්ථාවේ දැන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු ඇතිව තමයි දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ අපිට දක්නු ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම විද්‍යාල දෙකේ ආදි ශිෂ්‍යයින් අති විශාල පිරිසක් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු වෙනවා ක්‍රීඩා මණ්ඩප වලට තමන්ගේ විද්‍යාලයේ ජජ රැගෙන ඒ සමගින් ප්‍රිය හිතවතුනි 65 වන පන්දුවාරයේ නිමාව මණ්ඩිල් ලකුණු 58යි ඉසුරු තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ 159යි කඩුළු 9යි පන්දුවාර 65ක් අවසන් වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලය Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for the... Good afternoon, viewers. I'm pleased to introduce a young Rajan for the commentary. I would like to introduce Lakindu Senadira of Dharmaraja College for the commentary. Good afternoon, Lakindu. Good afternoon, Rasika. So, 159 for 9 Rajans, ending with 65 overs. New bowler for Kingswood College is Kaviji Kamage, taking 4 wickets for 69 runs. Kavija is continuing from the Asgiriya end. Mandil Guravardhana at the striker's end, 58 for not out. He played a brilliant innings. First year player, Mandil Gunavardhana. Here comes Kavija. Drives on the offside. Beautiful ball from again by Kaviji Kamage. Kavija comes in. Drives on the offside. No opportunity for a single. In fact, in this situation, the new batsman has to play a big role in giving a support to Mandil Gunavardhana. Definitely, Rajan's trying to build a partnership at this stage. Drives on the offside. No single. Beautiful bowling by Kaviji Kamage. Drives on the onside. Takes a single. And the score moves up to 160 for the loss of 9 wickets for Dharmaraja. And Mandil Gunavardhana moves on to 59 runs. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Kenula Pihiliangala is the new bowler for Kingswood College, taking 4 wickets for just 42 runs. Mandil Gunavardhana at the striker's end with a brilliant 59 runs. Defensive stroke by Mandil. No runs. In the air and gone.
Unfortunately for Rajans, Mandil Gunawardena is out caught at the long mid-wicket area. Very unfortunate, who has been playing very patiently. That's the end of a very important innings of Mandil Gunawardena, who had a big hit towards the long mid-wicket area, but unfortunately he was out caught. So Kerala Pihiliangala taking 5 wickets for 42 runs. So Dharmaraja. That's the end of the Rajans innings. They were all out for 160 runs, about 66 runs behind the Kingswood total. Let's see the batting performance of Rajans. Chanut scored 18 runs, Jayod 10 runs, Omesh 6 runs, Shashit Bandara playing an important role, played 46 runs, Tarendu no score, Mandil played a very important innings for the Rajans, scoring 59 runs in 125 deliveries. Sumed 8 runs and Kavindu 3 runs. Dharmaraja College were all out for 160 runs behind Kingswood by about 66 runs. Yeah, look at the Kingswood College bowlers. Kavij Gamage taking 4 wickets for 70 runs. What a brilliant performance he had. And Kenula Pihiliangala taking a 5th wicket for 42 runs. What a brilliant performance that he had. And then Nikesh Nanakara taking 1 wicket for Kingswood College. This was good bowling from Kingswood College and bowling the Rajans for a lower score than their score at this time in this 119th battle of the Maroons at the Hill Capital. Now you can see the highlights. The first wicket caught at Silly Point. Second wicket, LBW. Third caught at Silly Point. Kavijagamake bowling out the batsman. Kenula Pihilianga, and it was caught at short extra cover. Rajan's captain getting out, going for a big hit. Unfortunately, Mandil Gunawardena getting caught, going for a big hit. Let's have a commercial break. Thank you. Thank you. ස්විච් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාලා කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරටම enjoy කරන්න party එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් That was summer refreshment the train එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් අර හැල්ල බලන්න class එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් අර හැල්ල බලන්න class එකට go
රසයක්. අලුත්ම රිට්ස්බරි බබල්ස්. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy. Chunky Chalks. Loud Chunky, live Chunky. Chunky Chalks. හඳුන්වන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai. Spicy vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip. Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn. රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Layers එක doubling flavors blasting inside එක bubbling sweetness lasting rich berry Deckers everyone is happying rich berry Deckers everything is doubling Introducing Rich Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ග්‍රීන් ටී යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා 119 වැනි කන්ද උඩ රට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනයට දැන් ධර්මරාජ ඉනිම අවසන් වී තිබෙන්නේ ඔවුන් ලකුණු 66ක් පිටුපසින් අවසන් කළේ ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා කිංස්වුඩ් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 226යි ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී වාර්තා කළේ ලකුණු 160ක් පමණයි. දැන් ලකුණු 66ක ඉදිරියක් තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. ඒ අතරතුර මාත් සමගින් එක්වනවා අද විස්තර විචාරක කුටියට ප්‍රබෝධ් සේනාරත්න. ආයුබෝවන් ප්‍රබෝධ්. ආයුබෝවන් අසංක. දැන් අපි දකිනවා ලකුණු පූර්ව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ හොඳම ඉනිම වාර්තා කළා මන්දිල් ගුණවර්ධන. ඉතාම හොඳ ඉනිමක්. අත්‍යවශ්‍ය මොහොතකදී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු තනිව අතොස්වා ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 59ක් වාර්තා කළා. පන්දු 125ක් තුරදී ඔහුට කිසිදු සහයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. අගපෙළ ප්‍රතිකරුවා නෑ තමයි ගැටලුව. ඔහුට අනෙක් අතෙන් සහාය වූ ඉනිම සශිත් බණ්ඩාරගේ ඉනිම ඔහු ලකුණු 46යි. ඒ අනුව තමයි ලකුණු 160 ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණේ ධර්මරාජය වෙනුවෙන්. ඔව් අපිට දැන් දැක බලාගෙන ලැබෙන්නේ
කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යෑමේ දක්ෂතා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වෙන හොඳම පන්දු යැවීම යොමු කරේ කේනුල පීලියංග පන්දු වාර 18යි පන්දු දෙකක් තුළදී කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. අනික් අන්තයෙන් කවිජ ගමගේ පන්දු වාර 29ක් තුළදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවන්න දෙදෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය Tamanගේ අතටගෙන ක්‍රීඩා කළේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව තමයි ඉනිම අවසන් වුණේ ලකුණු 160න් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දැන් ඉක්මනින් ප්‍රතිකරණයට පැමිණෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලය. උන්ට ලකුණු 66ක ඉදිරියක් තිබෙනවා. දැන් අපි සාහිත්‍යමය වශයෙන් කිව්වොත් ප්‍රබෝධ් ඉනිම ආරම්භ වෙන්නේ ලකුණු 67 ඉඳලා. ඔවුන්ට තිබෙන ඉදිරියත් එක්ක ඔවුන් මේ වාර්තා කරන ලකුණු ඉලක්කය බවට පත් වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවසන් ඉනිමේදී. ප්‍රබෝධ් ඔබ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක්. ඔබේ මුහුණේ තරම් හරි නැහැ. මොකද ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් නැද්ද මේ තරගය තුල? ධර්මරාජ විද්‍යාලයට යම්කිසි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් තරගයේ වැඩි වාසීම වෙනුට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අත්පත් කරගෙන අවසන්. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සිසුන් ඉතාම උද්දාමයෙන් රැඳෙන්නේ. නමුත් ඔබ කියනවත් වගේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සහ ඔවුන්ව දිරිගන්වන්නන් පහතට වැටි නැහැ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් ඔවුන්ගේ දජය යට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ට සෙවන සලසනවා මේ මොහොතේ. ඉතාම අවශ්‍යයි මේ ඔල්වරසන්න ඔවුන්ගේ ප්‍රීති ഘോഷා ඔවුන්ගේ දිරිගැන්වීම. මොකද තරගයක් ඕනෑම මොහොතක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රබෝධ් ඔබ කිව්වත් වගේ ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට දැන් තිබෙනවා විශාල වගකීමක්. මේ ඉනිමේ ඔවුන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යැවිය යුතුයි. මොකද ලකුණු 66ක් පිටුපසින් ඔවුන් ඉන්නේ. දැන් මේ ලැබෙන සෑම ලකුණක්ම ඔවුන්ට අභියෝගයක් බවට පත් වෙනවා. එක ලකුණක් වුණත් විශාල ලකුණක්. ඒ නිසා මේ සෑම ලකුණක්ම නවත්වාලිය යුතුයි පන්දු රැකීමේදී. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නට බැහැ ප්‍රතිකරණයේ දෙන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. අප දුටුවා ප්‍රථම ඉනිමේදී ප්‍රබෝධ් එතරම් හොඳින් පන්දු රැක්කේ නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. පහසු උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන් කවිජ ගමගේගේ උඩ පන්දුව. ඒ නිසා ඔහු ශතකයක් වාර්තා කළා. ඒ ශතකයත් එක්ක තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඉදිරිය ලබා ගත්තේ. ඉතින් මේ ඉනිම තුලදී නැවත උන්ට පැමිණෙන්නට පුළුවන් තරගයට විශේෂයෙන් සුමේදගේ පන්දු යැවීම වැදගත් වේ. ඒ වගේම අප දුටුවා ශෂිත් කඩලු 5ක් වාර්තා කරනවා ප්‍රථම ඉනිම තුලදී. ඔහුටත් පුළුවන් නැවත ඔහුගේ සුපුරුදු පන්දු කරණයට පිවිසෙන්න. ඒ වගේම තවත් පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා ඔබේ විද්‍යාලයේ. ප්‍රශ්නේ තමයි ලකුණුත් සිර කරගත යුතුයි. ඒ වගේම කඩලුත් දවාගත යුතුයි. ඔව් මෙම ඉනිමේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මෙම තරගය ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙත ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණයේ නිරත වීමට පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ ආදිල් ෂෙරිෆ්. ප්‍රථම පන්දු වාරය යොමු කිරීමට සූදානම් සුමේන්ද්‍ර ප්‍රසාද්. ප්‍රථම ඉනිම තුලදී ඔහු අවසන් කඩු දෙක වාර්තා කළ පන්දු දෙක නම් ඉතාම දකින්නට ප්‍රියජනක පන්දු දෙකක් කෙලින්ම කඩුලට යොමු කළේ. වේගවත් පන්දු තිබෙනවා ඔහුට. මේ තමයි අනෙක් අන්තයේ ඉන්න ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා මනුල විජේතුංග. ප්‍රථම ඉනිමේදී තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. වමත් ප්‍රතිකරු. දැන් අප සූදානම් දෙවැනි ඉනිම සඳහා. කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම උන් ලකුණු 66ක් ඉදිරියේ සිට ආරම්භ කරන්නේ. ආදිල් ෂෙරීෆ් ප්‍රතිකරණාන්තයේ සුමේද ප්‍රසාද් පන්දුව සමගින්. ප්‍රථම පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සුමේන්ද්‍ර ප්‍රසාද්ගේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් එක් අයෙක් තමයි රඳවා තිබෙන්නේ. පෙර සඳහන් කළ අභියෝගය තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ නායකයා කවිඳු ගුණවර්ධන කල්පනාකාරී විය යුතුයි ලකුණුත් පාලනය කරමින් මේ කඩුළු දවා ගන්නට හැකි පිටිය සැකසීමක් සිදු කරන්නට. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙක් සහ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්
ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් සුමේන්ද්‍ර ප්‍රසාද්ගේ පන්දු යැවීමෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. තාමත් කිසිම ලකුණක් වාර්තා කළේ නැහැ දෙවැනි ඉනිම තුලදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. නමුත් ඔබට සඳහන් කළා වගේ ලකුණු 66ක් ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්වයේ මේ වන විටත් තිබෙනවා. ප්‍රථම ඉනිමේ ඉදිරිය හැටියට ආරක්ෂාකාරී පාරක් ආදිල් ෂෙරිෆ්ගෙන් සුමේදගේ පන්දුවේ වේගය තිබෙනවා. ඔහු නව පන්දුවත් සමගින් සෑහෙන වේගෙන් පන්දු යවන්න නොහැකි ක්‍රීඩකෙක්. අප දුටුවා ඔහු කෙටි පන්දු යවන්න විට ප්‍රථම ඉනිමේදී පිටිකරුවන් පුදුමයට පත්වන ආකාරය, වික්ෂිප්ත වන ආකාරය මේ තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයක සතුට. රැන්ඩල්ස් පැවිලියන් නැත්නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය. ඊට අනෙක් අන්තයේ තිබෙනවා ප්‍රබෝධ් ඔබ යන්නට කැමති වෙන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලේක් වීව් ප්‍රේක්ෂකාගාරය. නැවතත් සුමේද ප්‍රසාද් සූදානම් පන්දු යවන්නට. තවත් හොඳ පන්දුවක් සුමේන්ද්‍ර ප්‍රසාද්ගේ. ප්‍රබෝධ් කැමති නැද්ද ප්‍රේක්ෂකාගාරයක ඉඳලා තරගය නරඹන විශේෂයෙන් ලේක් වීව්හි? ඔව් මමත් කැමති අනාගතයේදී ආදිශේෂයෙක් විදියට ධර්මරාජයෙන් ලේක් වීව් පැවිලියන් එකට වෙලා බිග් මැච් එක බලන්න. ක්‍රිකට් වලට පෙන්වාදින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ වගේම සෑම වයස් කාණ්ඩයක ප්‍රේක්ෂකයින් වගේම ආදි සිසුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් සමග බද්ධ වෙලා ඉන්නේ. මහනුවරටත් එය පොදුයි. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ආදිල් එවරත් පිට යොමන්නේ නැහැ පන්දුවට. ටිකක් ආරක්ෂාකාරී ආරම්භයක් ලබා ගන්න. කඩුළු ලබා නොදී ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ප්‍රබෝධ් ඔබේ විද්‍යාලය ධර්මරාජ විද්‍යාලය මේ කඩුළු කෙසේ හෝ දවා ගත යුතුයි හැකි ඉක්මනින්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ වාසිය ලබා ගැනීම නම් කඩුළු දවා ගැනීම අතිශයින් වැදගත්. මොකද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 66ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉන්නට වඩා. ප්‍රථම පන්දු පහම නිලකුණු පන්දු වශයෙන් යොමු කිරීමට සුමේන්ද්‍ර ප්‍රසාද් සමත් වුණා. තවත් එක් පන්දුවක් වුණා ඉතිරි තිබෙන්නේ ප්‍රථම පන්දු වාරේ. එවර හොඳ ඉලක්කයක් පිටිකරුට ආරාධනා කළා පිට යොමන්නට. නමුත් දෝලනය තිබුණේ ඔහුගේ නිවතටයි. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් කිසිදු ලකුණක් වාර්තා වුණේ නැහැ. කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් තවමත් මෙන්න පුනරූපණය. ඉනි තුලට පන්දුව යවනවා. නමුත් දෝලනය පිටිකරුගෙන් ඉවතට. බිඳුවයි කිසිවෙකු නොදැන. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුලකටත් මුසුණු සීනිතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට සශිත් බණ්ඩාර සූදානම්. ප්‍රථම ඉනිමේදී තමයි සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න. පිටිනුත් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් දැක්වුවා ලකුණු 46ක් ලබා ගැනීම. ඒ අතරතුර කිංස්වුඩ් වර්ණ ගෝනට නැගෙමින් තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා සශිත් බණ්ඩාරගේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කිරීමේදී. ලකුණක් නැහැ. ශශිත් ප්‍රථම ඉනිමේ කඩුළු 5ක් වාර්තා කළ පන්දු යවන්න. දැන් මේ විස්තර විචාරක සැසි කිහිපය පුරාම අපත් සමගින් පාසල් ක්‍රීඩකයන් සහ පාසල් ප්‍රේක්ෂකයන් පාසල් නිවේදකයන් සම්බන්ධ වෙන නිසා මට තිබෙනවා ප්‍රශ්නයක් ප්‍රබෝධ්.
මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ලෝහිත වර්ණය මෙරුන් පාට ටිකක් කැපී පෙනෙන වර්ණයක්. ඔබේ පාසලේ වර්ණ ගැන මොන වගේ අදහසක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? අපි දන්නවා විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් මේ තරගය නරඹනවා කන්දෝඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හැටියට. ඔව් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වර්ණය ලානිල් පාට ලෝහිත වර්ණය මෙරුන් වර්ණය. පිට ඇතුල් කෙළවරේ වදින්නේ පන්දුව. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවෙනි ලකුණටත් දිව යනවා. මනුල තරම් විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ පහලක් නොවේ. හොඳයි අපි කතා කරමින් හිටියේ ඔබේ පාසලේ වර්ණ පිළිබඳව. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ එම වර්ණ ලෝහිත වර්ණයේ තිබීම හේතුවෙන් තමයි මෙම සංග්‍රාමය සුලෝහිත සංග්‍රාමය වශයෙන් නම් කර තිබෙන්නේ. සහිත සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ආරක්ෂාකාරී පාරක්. ඒවා ඉලක්කය හොඳයි. ඒ වගේම හොඳ ආක්‍රමණයක් පන්දු රැකීම තුළ දකින්නට පුළුවන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. එවරත් පන්දුවේ තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. දෙවැනි පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉදිරිය දැන් ලකුණු 68යි. ඉතාම හොඳ විනෝදයක් ලබා ගන්නවා ප්‍රේක්ෂකයන්. විශේෂයෙන්ම ලොකු අවස්ථාවක් ආදි සිසුන්ට ඒ වගේම පාසලට පෙම්බදින්නන්ට නැවත Tamanගේ මිතුරන් හා එක් වෙන්න මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සතර දිග් භාගයේම පැවැත්වෙනවා මහා ක්‍රිකට් තරඟ. ඒ අතරතුර ඔවුන්ට නැවත මිතුරන් හමු වෙනවා. සමහර මිත්‍රයන් වසර ගණනාවකට හමු වී නැති අය වෙන්නට පුළුවන්. මේ තමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ලේක් වීව්. ඔබත් අනාගතේ යන්නට ඉන්නේ මෙතනට. ප්‍රබෝධ්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. පන්දුවීමට සූදානම් සුමේද ප්‍රසාද්. දැන් විශාල වෙනස්කම් පෙනෙන්නේ නැහැ තනතිරුව මත හෝ පන්දුවෙන්. ඊට හේතුව වන්නට පුළුවන් ප්‍රබෝධ් මේ අවරශ්මිය අඩුවීම. උදෑසන විශාල අවරශ්මයක් තිබුණා. ඒ නිසාම දඟපන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝගයක් තිබුණා. අපි දැක්කා මේ තන තිල්ලේ තිබෙනවා ක්‍රැක්ස් නැත්නම් විවෘත වීම පැලුම්. ඒ පැලුම් විශාල වන්නට දඟපන්දු යවන්නන් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ අවරශ්මිය අඩුවීමත් එක්ක දැන් ටිකක් ග්ලූමි වෙද එකක් නැත්නම් ටිකක් අඳුරු පැහැති කාලගුණයක් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් තනතිරු යම් කිසි වාසියක් පිටිකරුවට තිබෙන්නත් හැකියාව තිබෙනවා සමහර විට. එලින් පහර ආනියක් නැහැ. දැන් පන්දුව ලබා දෙන්නේයි. මොර ගසනවා පන්දු යවන්න. ප්‍රසාද්. මේ තමයි උනන්දුව. මේ උනන්දුව තිබිය යුතුයි ක්‍රීඩකයන්ට. කඩුළු වැදගත් දැන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එම තරගය පිළිබඳ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. සංනිවේදනය හරියට තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපේ සංනිවේදනය හොඳින් තිබෙනවා. ප්‍රබෝධ බහලා ඇති රවුලක් කැඳත් බේරා ගන්න කතාව. දැන් ධර්මරාජයට සිදු වී තිබෙන්නේ අන්න ඒ කාරණේ සිදු කරන්නට දෙවැනි ඉනිමේදී. ඔවුන් කඩලුත් වාර්තා කළ යුතුයි, ලකුණුත් පාලනය කළ යුතුයි. රවුලත් බේර ගන්නට ඕනේ, කැඳත් බේර ගන්නට ඕනේ. තෙවන පන්දුවාරයේ පන්දු 3ක් යොමු කර අවසන්. මේ වෙනකොට 1 ලකුණක් පමණයි මෙම පන්දුවාරයේදී ලබා දී ඇත්තේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට ලකුණු 69ක් ඉදිරියෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ
ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. හොඳ පන්දුවක් මඩුල තරම් සූදානම් වී සිටියේ නැහැ. ඔබ හරියටම කිව්වා ලකුණු 69ක ඉදිරියක් තමයි තිබෙන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ ඉනිම නතර කළොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වාර්තා කරන්නට වෙන්නේ ලකුණු 70ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඔබේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අපි දුටුවා මන්දිල්. තාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔහුගේ ඉනිම පිළිබඳව ඔබට සතුටුද නැත්නම් සතුටු නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම සතුටුයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 160 දක්වා ගෙනීමට මනා පිටුවහලක් වුණා මන්දිල් ගුණවර්ධනගේ එම අර්ධ ශතකය. එවරත් සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් පිටිකරුවන් යුගලයේ අතර මෙහි වාසිය සපයා ගන්නට පුළුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. නමුත් එවරත් පිටිකරුවන් යුගලය වාසනාවන්තයි. ඒ අතරතුර ප්‍රබෝධ මේ පුනරූපණය දකිද්දිම අපි කතා කරමු කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ක්‍රිස්පි චිකන් ගැන. මේ සිල්ලර පැක්ස් නැත්තම් මවුන්ට මේ ඇසුරුම් ලබා ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ස්පෙෂල් බාබකියු සෝස් සැෂේ පැකටුත් එක්ක. මම ඒකට වැඩි විස්තර කියන්නම් ඊළඟ පන්දු වාරයේදී. මොකද මේ නොයිව සිල්ලෙන් ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රබෝධ සමහර විට මේක අහලා. නැවතත් සුමේද. එවරත් ලකුණක් නැහැ. තුන්වැනි පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නොදැනි. ඔව් අපි අර කතා කරමින් හිටියනේ ක්‍රිස්පි චිකන් ගැන. මේ තමයි ඔබ දකින්න ඇසුරු. මෙන්න තිබෙනවා ක්‍රිස්පි චිකන්. MSG අඩංගු නැහැ. ඒ වගේම රසකාරක අඩංගු නැහැ. ස්වභාවික දෑ තමයි අඩංගු වෙන්නේ. කෘත්‍රිම වර්ණක අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හලාල් සහතික ලද ආහාරයක් ඕනෑම කෙනෙකුට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි අවස්ථාවකට ඉතාම ගැලපෙනවා. මොකද අර ඔබ අනාගතේ යන්නට කැමැත්තෙන් ඉන්න ක්‍රීඩාගාරයට ප්‍රේක්ෂකාගාරයටත් ටිකක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කීල්ස් ක්‍රිස්පි චිකන්. ක්‍රීඩාංගණයට තරමක් වැසිබර කාලගුණික තත්ත්වයක් අපිට දැක බලාගෙන පුළුවන්. අහසේ වලාකුළු සහිත ස්වභාවය. සිවන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට සශිත් බණ්ඩාර සූදානම්. ඔබට ඇහෙන්නට ඇති මිනිසුරුවාට කියනවා පිටිකරු මිඩ්ලැන්ඩ් ඕෆ් අවශ්‍යයි කියලා ස්ථානගතේ. ටිකක් පිටේ ඉන්න ඇතුලේ තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුගේ පාද තිබෙන්නේ කඩුල්ලේ ඇතුළත. අර ස්ටාන්සස් කියලා අපි කියනවා. ඉතින් පිටිකරු කැමති ස්ටාන්ස් එකක් පිහිටුමක් ඔහුට ලබා ගන්නට පුළුවන්, ස්ථානගතයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒකින් එකේදී පන්දු යවන්නාටත් ඔහුගේ ඉලක්කය වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ගෝනට මුසුකලා ඉවර ශෂිත්. ඉතින් පන්දු යවන්නෙක් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තෙන්. දැන් ශෂිත් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තෙන් පන්දු යවුවා නම් පිටිකරු බොහෝ දුරට පායින්න ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔහු එතකොට පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඉනි තුනේ කෙලවර පායින්නේ. නමුත් දැන් ඔහු ඉන්නේ කඩුල්ලේ මැද. ඔබට පේනවා ඇති. ඒ ආකාරයෙන් වෙනස් කිරීමත් ඉතාම වැදගත් පිටිකරුවන් හැටියට මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් හොඳින් දන්නවා. මෙය තවත් ආරක්ෂකකාරී පහරක්. පන්දු 4ක් අවසానයි. සිවන පන්දු වාරේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ නැහැ. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් අපි දැක්කා ශෂිත්ගේ පන්දු යැවීම තුළ ඔහුගේ ආම පන්දුව හොඳ ආයුධයක්. නැවතත් ප්‍රබෝධ අපි දකිනවා අය නේද? මොකද දඟ කැවීම දකින්නේ නැහැ නව පන්දුවෙන්. කෙලින් තමයි පන්දුව යන්නේ. ඔව්. ශෂිත් ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහුගෙන් මේ ඉනිමේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීම. එම පන්දුවත් සමගම තරගයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ සිවන පන්දු වාරයේ අවසන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 3යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවේ.
Layers acre doubling, doubling, flavors blasting, blasting. Inside acre bubbling, bubbling, sweetness lasting, lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying, happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling, doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double layer delight. Everything doubling, doubling. Dharmaraja, after being bundled out for 160, is bowling at the moment. And technically, Kingswood 69 for the loss of no wickets. That's to being the lead being added as well of 66 runs, as Mandla Vijayatunga and Adil Sharif are the two batsmen. They'll be looking to score fast, but not a good delivery from Sumedha Prasad Kumar, who has bowled really well. This time it went down the leg side. The skies have cleared up now. There was a gloomy weather hovering around the Asgiriya Stadium, but right now it's bright sun is dominant here at Asgiriya. Hopefully we can finish the day off without any interruptions. As you see the clear skies, but behind the camera of the angle you get is a huge black cloud, as Sumedha Prasad yet again defends. Kavint, we can observe both all Rajans and all Kingswoodians are entertaining themselves at their best on this second day. And in fact, the Rajans cricket is supported by Dharmaraja College Cricket Foundation, where the president is Asanka Marapana, a past good cricketer of the college, and also the Kingswood team is strengthened by the support of cricket wing of their college as well. In comes Sumedha, and 5 wides given extras. This is what they can't be doing. They gave away around 20 extras in the first innings as well, and they gave away runs in the field as well. They gave away around 50 runs with extras and misfields, and those 50 runs will come back to haunt them, because Kingswood at the moment have a lead of around 66, and with the 9 runs added, it's 75 technically without no loss for Kingswood, and they'll look to score runs fast, and they'll probably hand over Dharmaraja with a declaration come the third day's first session is over. That probably will be the plan from a Kingswood point of view. But for Dharmaraja, they need wickets. They need wickets fast. Sumedha Prasad comes in from Asgiriya. That's the line he needs to be bowling. He shouldn't be doing anything else. He should be bowling that tight line and length, and ask the batsman to go after it. And that fifth stump line is really difficult to negate. That is what Sumedha should be doing. Sumedha Prasad is a Sri Lanka under-19 pool player, and he is capable of giving a good threat to the Kingswood batsmen, as he did in the first innings for the tail-enders. Let's see how Sumedha is going to do it this time. Sumedha, in he comes down the leg side. I think that took the thigh pad along the way to the keeper. There was no appeal whatsoever from Dharmaraja. Well taken by young wicket keeper Mandil Gunawardena. Adil Sharif and Mandla Vijayatunga
are the two batsmen from Kingswood. They need to score fast and probably get around 150, 175 runs and give Dharmaraja and total to chase with around 50 overs left in the game. If they can do that, they are probably on their way for an outright victory. They've already won the first innings, 226 for the loss of 10 wickets, and Dharmaraja were bundled out for 160. And kudos to Kavi Jagamage, who scored a century, 112, and he picked up 4 wickets as well. And from the bowling perspective from Kingswood, it was Keluna Pihilianga who picked up 5 wickets and troubled the Rajans batsman very heavily. Here comes Sumedha Prasad from Asgiriya. Good bowling, well beaten there. Kingswood College 9 runs without loss of any wickets in their second innings at the end of the 5th over. Shashit Bandara to continue. He was the pick of the bowlers for Dharmaraja in the first innings, picked up 5 wickets, 5 important wickets, and he dismissed most of the top order. He's a very able youngster, just 15 years old, and he contributed with the bat as well. 46 runs he scored. And there again, looping it up, giving it plenty of air to get the ball to spin, and he does brilliantly. Needs to continue doing this ball in this good line and length. There again, tossed up, brilliant work, and Mandla Vijayatunga, the openers from Kingswood, should look to capitalize and hit some boundaries with the new ball, because as the ball gets older, it will be even tougher for the batsman. And so far we are seeing a defensive approach from Kingswood. This is not what is intended. Yes, you can't lose wickets early on, but you need to score quick, and you have a deficit of 66 runs back of your head as well, and they'll be pleased with this couple of runs, just a single. They need to put on the gas, accelerate on the gas pedal. Just one ball remaining in this Shashit Bandara over. Even Dharmaraja has moved their fielders. They have 2 boundary riders and 7 players inside the circle. They are going in with an in and out field as well. And that ends the end of the 6th over, and Kingswood College 10 runs without any loss. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. Once again, we can see a little cloudy sky.
සපත්තු වෙන මැකි Papare blast from Nestle. It will be Sumedha Prasad Kumar, and we see Mandla Vijayatunga taking a leg stump stance, and Sumedha Prasad will be looking to do what he did to the last two tail enders, to bolt it straight into the wicket with pace and completely bamboozled the tail enders. That is exactly the delivery he needs to be bowling, and he's coming around the wicket and guided away to third man, and this will be an easy couple of runs. Not fielded the first time, but did the second time. Dharmaraja needs to up the ante in the fielding department, because they gave away around 30-40 runs in the field, and they gave away 20 extras as well in the first innings. Those silly mistakes can't happen in the second innings. That is why they are looking down the barrel of 66 runs of deficit. There are two slips, cover, extra cover and mid off on the offside, and mid wicket, mid on, and a square leg on the onside. Sumedha Prasad fails to deliver that delivery. Now they have removed another slip, and they have assigned him to the third man area. Here comes Sumedha Prasad from Asgiriya end. That's the line and length he should be looking to bowl at Manula. Manula leaves it alone. Manula is a good player of the full shot, and he's cramping space, and he can't play that on the offside as well, because Sumedha is getting the ball to bounce a touch more than the others. He probably is the fastest bowler of this game. Sumedha Prasad needs to bowl according to a plan, and the deliveries he bowls doesn't trouble the wickets. There again, good bounce. Pitches it short, no threat at all for the batsman. Sumedha needs to bowl wicket to wicket if he is to get these batsmen out. They, by the looks of it, won't be going after Sumedha. Kavint, in fact, we would like to see more fire from Sumedha Prasad, who is a poolist of Sri Lanka under-19 team also. He needs to maintain accuracy as well. Minutes away from and edged to the boundary. That will be the first boundary of the Kingswood second innings. Now the runs are coming slowly. 16 runs for the Kingswood team, adding 16 runs to the difference, so that the lead becomes about 82 runs. Manula is the one who has scored bulk of the runs, 10 runs of 20 deliveries, and Sumedha, it was a good delivery, but through that vacant slip cordon, just a second slip available and a gully. There again, that's the line Sumedha should be bowling. It's a pretty difficult line to hit at when you are bowling that line around the wicket into the left hand. You just need a millimeter of swing to at least get the edge, and this so far has been an expensive over. 6 runs already scored off the Sumedha over, and a total of 82 runs
Technically 82 runs without a wicket is Kingswood at the moment. Down the leg side and it will go down to the boundary. This is what Dharmaraja can't be doing. They can't give away easy runs. 14 runs off the over. And Kingswood cruising here, even though only one boundary came off the bat. A couple of looseness from Sumedha has gone to the boundary. And that will be tea. At the end of the 7th over, Kingswood 20 for the loss of no wickets. And the umpires have decided to take tea, and Kingswood will be the happier team of the two. This is the batting card of Kingswood. The second innings, Adil 20 balls, just 1 run, and Manula doing bulk of the scoring, 10 runs of 22 deliveries. And there again, Dharmaraja have given away 9 extras in just 7 overs. As we see the bowling card, Sumedha 4 overs, 13 runs, and no wickets. Sashith, the pick of the bowlers in the first innings, bowled 3 overs for just 3 runs. And Sashith has been doing a pretty decent job, but Sumedha hasn't. And let's take a look at the highlights of the second session. Dharmaraja came 6 wickets down. And this is the second innings. Highlights. 2 waiver deliveries going to the boundary. And just 1 boundary off the bat. And now we will go for a short commercial break, and when we do come back, we'll have live action after tea. Abans fridge kiyanne Abans fridge kiyanne Paulata harima fridge ekak Abans family eකට හරියන අපේ රටේ fridge එක ඔයාල කපිලා පෙන්න office එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Saratona enjoy කරන්න party එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Dama summer refreshment the train එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට go Black Night Go ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට go Black Night Go Dama summer refreshment the train එකට go Black Night Go Saratona enjoy කරන්න party එකට go Black Night Go Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Maroons bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ Chunky වන්දියක මම යන්නේ Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා Chunky club එකේ වැඩ දාලා Chunky නංගි මගේ ආදරේ Chunky කියන්නේ මටද ඔයා Chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ Chunky part මොකටද අයියෝ Chunky chalk stay දෙන දෙයි So hunky
Jocks, junkie jocks. Love junkie, live junkie. Junkie jocks. හඳුන්වන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers, everyone is happying Ritz Berry Deckers, everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්ක් විත් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වන Keys Crest Sauce රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් Keys Crest නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා Keys Crest Sauce රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. wow cheese max රසේ. cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු
තුල්ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට. මැලිපොත් පෙම්පු හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ. Maggie Papare. රස පත්තු වෙන Maggie Papare Blast. From Nestle. Maggie Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Pattu when the rasa kanna blast. Hoina item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. රස පත්තු වෙන Maggie Papare Blast. From Nestle. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීනිතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritzberry chocolate නිල් පාට හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙලේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Dam doom ding belana stick blender ya me apel belana stick blender ya baby late belana stick blender aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick blender Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick blender. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Ritzberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන්යන් ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆ් හැපි එකේ වයිෆ් හැපි කරන්නේ කිචන් එක ආබාන්ස්
අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරටම enjoy කරන්න party එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දවසම refresh වෙන්න train එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට go ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට go දවසම refresh වෙන්න train එකට go සරටම enjoy කරන්න party එකට go Black Night Go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Maritsbury Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Choc stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, get trust. Chunky Chocs, love Chunky, live Chunky, Chunky Chocs. හඳුන් බදන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai. Spicy vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip. Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn. රස ඩබල් කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience. වැනි කන්දෝඩ රට සුළොහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනේ තේපානෙන් අනතුරුව දැන් අප නැවතත් සූදානම් සජීව ලෙසින් තරගය හා එක්වන්නට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි තේපානයට පෙර ඔවුන් දැන් එතැන් සිට ඉනිම ක්‍රියාත්මකයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කරද්දී ඉතිරිව තිබුණා ලකුණු 66ක ඉදිරියක් දැන් මේ ලකුණු 66ට තවත් ලකුණු 20ක් එකතු වී ලකුණු 86ක ඉදිරියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඉක්මනින් මේ කඩුළු දවා ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් මේ ඉලක්කය තවදුරටත් විශාල කිරීමට උත්සාහය දරාවේ මේ තේපානෙන් අනතුරුව සැසියේදී. මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට එක්වනවා ඩිල්ෂාන් රන්කොත්තිවෙල. අයිබෝන්. අයිබෝන් අසංක තේපානෙන් අනතුරුව දෙවන දිනේ 119 වන සුළොහිත සංග්‍රාමය කන්දෝඩ රට රාජධානියේ කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරගයේ අති විශාල පිරිසක් මේ මොහොත වන විට විද්‍යාල දෙකේම අද ශිෂ්‍යයින් මේ තරගය නැරඹීමට ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීමට අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයට එකතු වී තිබෙන ආකාරය අප දකිනවා. අද උදෑසන කාල වේලාවට වඩා මෙන්න තේපානෙන් අනතුරුව ප්‍රථම පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණෙමින් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. පිටේන වදුණු පන්දුව කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නේ. පන්දු යැවීමේ කාර්යය සුමේද කුමාර් ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තමාගේ පස්වන පන්දුවාරය යලිත් පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින් පන්දු ඇදියෙන්නේ පොයින්ට් වෙතින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. ආදිල් ශරීෆ් එක ලකුණක් ලබාගෙන මුල් ඉනිමේදී ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. නමුත්
දැන් දෙවනි ඉනිමේ ඔහු එක ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ එක් පන්දුවකට මුහුණ දෙමින්. හැකිතරම් ආරක්ෂාකාරී වෙමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ගේ කැඳවීමත් සමග තේපානයට පෙර තරමක් අඳුරු කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් දැන් නැවත හිරු රශ්මිය හොඳින් වැටී තිබෙනවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් මා හිතනවා මීට වඩා වේගයක් ඔවුන් දැන් රඳවාගත යුතුයි. තේපානයට පෙර ඔවුන් සමහර විට උත්සාහ කරන්නේ නැති තේපානය වන විට කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා නොදී ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් මෙතෙන් සිට ඔවුන්ගේ අතේ තරගයේ තීරණය තිබෙන්නේ ඔවුන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් ලකුණු වාර්තා කොට පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පැත්තේ තබන්නට. දැන් පන්දු වාර 8ක් අවසන් ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම. Layers acre doubling flavors blasting inside acre bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight, everything doubling තරගයේ නවවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර. උනස්ගිරිය අන්තයෙන් සිට පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ මනුල විජේතුංග. ලකුණු 20 පන්දු 22කදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන ලකුණු 20යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ක්‍රීඩාංගණයේ සෑම අන්තයකින්ම විශාල ഘോഷාකාරී හඬ ඇහෙනවා. සංගීත රසස්වාදය හැම පැවිලියන් එකම අප දකිනවා, අපට ඇසෙනවා. තරගයේ සන්ධ්‍යාව වන විට අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ උද්‍යෝගයෙන් පිරී ඉතිරී යන මොහොතක් වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. විශාල පිරිසක් විනෝද වන ආකාරය මේ ඔබ දකින්නේ. විවිධ ඉරියව් වලින් විවිධ රටා වලින් ආදි ශිෂ්‍යයින් මේ තරගයේ තමන්ගේ සහෝදරත්වයේ බැඳීම ඇති කරගන්නවා. ඒ තමයි මේ සහෝදර සංග්‍රාමයේ තුල සුලහිත සංග්‍රාමයේ තුල අප දකින විශේෂත්වය. යලිත් පෙර පාදයට පැමිණෙමින් පන්දු තල්ලු කරනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. එක ලකුණක් ලබා ගනිද්දී 21 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙද්දී ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. වම පිටිකරුවෙකු ලෙසින් මනවින් පන්දුවට මුහුණ දෙනවා මේ මොහොත වෙනට ශරීෆ්. ඇතැන්ම සංක මේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ වනට දැන්ට ලකුණු 87ක ඉලක්කයක් මේ වන විට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ තුලදී විශේෂයෙන්ම මේ ලකුණු 87 තුල අද මේ සන්ධ්‍යා භාගයේදී වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගතොත් හෙට දිනේ යම් ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පහර වෙත තිබුණු අවස්ථාවන් එක් මොහොතකම ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අර කඩුළු 5ක් ලකුණු 36කට දැවී ගිය තිබෙන මොහොත ඉතා ඉක්මනින් ඉතිරි කඩුළු ප්‍රමාණය දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම හොඳ පිටිකරන රටාවක නිරුණා ධර්මරාජ වෙනුවෙන් යොවුන් පිටිකරුවා ඔහුගේ මංගල තරගයේදී. ඒ නිසාම ලකුණු 58ක් ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. කෙලින්ම විකට් ටු විකට් පන්දු යොමු කරනවා සුමේද. සඳහන් කළ සබඳතාවය තමයි ශෂිත් සහ මන්දිල් අතර සබඳතාවය. ලකුණු 50කට වැඩි සබඳතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා ගොඩ නැගුවා. ඉන් පස්සේ ශෂිත් ලකුණු 46කට දැවී ගියාට පස්සේ මන්දිල් ලකුණු 58ක් දක්වා ඔහුගේ ඉනිම රැගෙන ගියේ. ඔහුට යම්කිසි සහායක් ලබා දුන්නා නම් අනෙක් පිතිකරුවන් තවත් ඉනිම රඳවා ගන්නට තිබුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. නමුත් ඒ සහයෝගය ලැබුණේ නැහැ. එය තමයි ගැටලුව වුණේ. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා නැවත තරගය Tamanගේ කර ගන්නට. එවර පායින්නට එහායින් පන්දුව වදින්නේ පාවරණේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තා නම්
කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මීට වඩා ටිකක් ධනාත්මකව ටිකක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා ඒ ඉලක්කය විශාල කරගත්තොත් ධර්මරාජයට හෙට දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය සහිත පීඩනකාරී දිනයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා උත්සාහ කළ යුතුයි කිංස්වුඩ් පිතිකරුවන්. අද දිනේ අවසන් වන විට දැන් මේ තිබෙන ලකුණු 87 ඉදිරිය තවත් ලකුණු 150කටවත් ඉදිරියට ලබා ගන්න උන්ට හැකියාව තිබුණොත් හෙට උදෑසන වරුවෙන් පස්සේ නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ධර්මරාජයට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මීළඟ පන්දුවට පෙරපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම එන්නේ මිඩ් ඔෆ් වෙතට ලකුණක් නැහැ. එතන නිවාව තරඟයේ 9 වන පන්දුවාරය 21යි. කඩලු නැහැ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ලකුණු 21යි කඩලු නැහැ. තරගයේ 10 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ සාෂිත් බණ්ඩාර. තමාගේ 5 වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මුල් ඉනිමේදී ඔහු කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වූ පන්දු යවන්නයි. තාමත්ම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ මංගල සුලෝහිත සංග්‍රාමයට මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ප්‍රථම තරගයේදීම ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවමින් තමන්ගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ දස්කම් එක් කර දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තේපානය දිවා භෝජනයේ අනතුරු අප දැක්කා අස්ගිරි ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස්කුස යම් ආකාරයකින් දැඩි වැහි වලාකුළු දක්නට ලැබුණ විටක අඳුරු කාලයක් අප දුටුවා. දිවා ආහාරයෙන් අනතුරුව තේපානය වෙනතෙක් තරගයේ පැවතුණු කාලවකවානුව තුළ. නමුත් එය තරමක් දුරට දැන් පහව ගිහිල්ලා දැන් හිරුරැස් හොඳින් ක්‍රීඩාංගණයට වැටෙනවා. ඒ සමගම එක් අන්තයක වැහිවලාකුළු තිබුණත් එය මේ තරගයට බාධාවක් ඇති වන ආකාරයක් නම් අප දකින්නේ නැහැ. යලිත් හොඳ පන්දුවක්. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. පෙරපාදියට පැමිණෙමින්. හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන මණ්ඩල විජේතුංග පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 11ක් ලබාගෙන සෂිත් ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරුවක් වෙතටම කඩුල්ල වෙතටම පන්දු යොමු කරන මෙන්න උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදිනවා. ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඔහු තරමක් ඉදිරියේ රැඳී සිටින්නේ වේගයෙන් කඩුළු අතර ඒ සමගින් දුවමින් ලකුණු 2ක් සම්පූර්ණ කර ගනිද්දී මනුලගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 13යි. මෙන්න පුනරූපණය. ඔෆ් ටම්ප් එක වෙතින් පන්දුව දඟ කැවෙද්දී පිටේ මැද කෙළවරේ පන්දුව පත්වන්නේ තරමක් ඉහළට පන්දුව යනවායි අවස්ථාවේ. කඩුල්ල තුලට පන්දු කිහිපයක් ලැබුණා. නමුත් ඔහු තෝරාගත්තේ වැරදි පන්දුව මේ පාර සඳහා. නැවතත් වේගවත් ස්ලෑෂ් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. දැන් ලකුණු වල බලාපොරොත්තු අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ පිටිකරුවන් යුගලයේගේ. පන්දු අර 10ක් අවසන් දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය 23යි කිසිවෙකු නොදැවි. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. තරගයේ 11 වන පන්දුවාරය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. යලිත් සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර හුන්නස්ගිරි අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. සුමේද ප්‍රසාද් එවර යෝක පතිතය. නමුත් ඉලක්කය ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු ස්ථානයේ නොවේ. තව තරමක් පිටින්නට පන්දුව යවුවා නම් නිසක වශයෙන්ම දැවී යාමක් ඒ ගැන කතා දෙකක් නැහැ. පායින වෙතින් පන්දුව පායිනින් ඉවතට පන්දුව ඇති යන්නේ. හොඳ යෝක පන්දුවක්, හොඳ පීඩනයක්. ඒ අවස්ථාවේ සුමේද ප්‍රසාද්ගෙන් අප දකින්නේ අවශ්‍ය මොහොතක පන්දුව යොමු කරා හොඳ පීඩනයකින් ඇතිව.
මෙන්න එක්කාන්තයක් ඒ හන්තාන දෙසින් ඔබ මේ දකින්නේ ඉහළ අහස් කුස සුදු වලාකුළු අපට පේනවා. කාලගුණයත් වැදගත් සාධකයක් විශේෂයෙන් මේ තරගය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී මා හිතන්නේ එය වැඩි බලපෑමක් සිදු කරන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. ඔවුන්ට තමයි ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා නම් තිබෙන්නේ මේ මොහොතේ. නමුත් ධර්මරාජයට අවස්ථාවක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඔවුන්ටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා පැහැදිලිවම. නමුත් කිංසුඩ් විද්‍යාලය තමයි මේ මොහොතේ වැඩි වාසි අත්කරගෙන තිබෙන්නේ මේ තරගය තුල. ඒ නිසා ඔවුන් තමයි මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ. ඒ නිසා කාලගුණය හරස් වුණොත් හෙට දිනය තුලදී එයත් ඔවුන්ට තමයි අවශ්‍යදායක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් දැන් මේ තරගයේ ඉදිරිය ඉක්මනින් ලබා ගත යුතුයි. හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. ඉතාමත්ම අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඩීපෙක්ස් රකව දෙසින් ලකුණු 4ක්. ඒ තමයි පන්දු පහර පන්දුවට හොඳින් මුහුණ දෙනවා පිටිකරුවා. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් කල්යල් මැනීම ඉතාමත්ම හොඳින් Tamanගේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. ආදිල් ෂෙරීෆ් හොඳ පිටිකරුවෙක් වුන්ට සිටින ප්‍රථම ඉනිමේදී තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. දැන් මේ ඉනිමේදී ඔහුට පුළුවන් ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන්නට. එය සිදු කළහොත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යෑමේ හැකියාව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට පැහැදිලිවම තිබෙනවා. එවර පුල් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් බලාපොරොත්තු වූ තරම් කෙටි පතිතයක නොවේ පන්දුව පතිත වුණේ. ඔහු බලාපොරොත්තු වූ ඉපිලීම තිබුණේ නැහැ. අප දකිනවා අසංක මේ මොහොත වන විට මේ පිටිකරුවන් යම් විදියකින් වේගවත් පහරක් වෙත යනවා. ඒ කියන්නේ අත දිග හැරලා පහරක් ගහන්න උත්සාහ කරන ආකාරය විශේෂයෙන්ම ඔබ කලින් සඳහන් කර ආකාරයට මේ අද දිනේ නිමාවට පත්වීමේදී සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 150කට එහා ගිය ඉලක්කයක් ලබා දුන්නොත් මේක ලොකු පීඩනයක් එල්ලවීමට ඉඩ කඩ තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. ඒ නිසා මේ මුල් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගේ ආරම්භය ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් වුණොත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කුමන විද්‍යාලයට කුමන කණ්ඩායමකට ලැබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නය අපිට මතු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වැඩි බලාපොරොත්තු තිබෙන්නේ මේ මොහොත වෙනට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය යතේ. නමුත් ධර්මරාජය මුල් ඉනිමේ ඔවුන් ලකුණු 160කට සීමා වුණත් දෙවනි ඉනිමේ ඒ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. ආදිල් ෂෙරීෆ් එවර සාර්ථකයි. ඔහු පිතිකරණය තමාගේ සන්තකයේ තබා ගන්නවා මේ ළඟ පන්දුවාරය තුලදී. පන්දුවාර 11ක් අවසන් 28යි කිසිවෙකු නොදැවී දෙවනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. මේ තමයි ඉහළ ආකාශය. අපි කාලගුණය පිළිබඳව සෑහෙනට කතා කළා මින් පෙර පන්දුවාරය තුලදී. මේ ඔබ දකින්නේ රැන්ඩල්ස් පැවිලියන් නැත්නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය. මේ වසර තුලදී ඔවුන් 3 දින තරගය ක්‍රීඩා කරනවා වගේම තරගයට නව අංග එක්කොට තිබෙනවා. අපි කොළඹ ක්‍රිකට් වලදී වැඩි වශයෙන් දුටු අංග කිහිපයක් දැන් මහනුවර ක්‍රිකට් වලටත් පැමිණ තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් තමයි මහනුවර පුරවරය මේ වගේ සැනකිලි සිරියක් උසුලන්නේ. නමුත් අද ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුලදී අප දකිනවා ඒ විනෝදය, ඒ උත්කර්ෂය, ඒ සැනකෙලි ස්වරූපය. යලිත් ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් නික්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ස්ක්වාලෙක් දෙසින් පන්දුව යන්නේ. ඒකතු වන්නේ 29 වන ලකුණ. තරගයේ 12 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට ධර්මරාජ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අප අසංක දැක්කේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් පාලනය කිරීම. විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීම. ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව ඔවුන්ගේ වැඩේ ඔවුන් හරියට කරගෙන යන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. පීඩනයක් එල්ල කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද තිබෙන අභියෝගය දැඩි ධර්මරාජ විද්‍යාලයට.
මා අර පෙර විස්තර විචාරයේදී සඳහන් කළා වගේම රැවුලත් කැඳත් රැකගත යුතුයි. ඔවුන්ට ලකුණු ලබා දෙන්නත් බෑ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නන් පිටිය වටා රැඳවිය යුතුයි. ඒ අතරතුර කඩුළු ලබා ගැනීමටත් උත්සාහ කළ යුතුයි. මේ අභියෝගය තමයි කවිදු ගුණරත්න ඇතුළු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තිබෙන අභියෝගය. දැනටත් ලකුණු 90කට ආසන්න ඉදිරියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. ඉක්මන් ලකුණ කරා ක්‍රීඩකින් පැති මාරු කරගන්නවා සාර්ථකයි ලකුණ. ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම පොයින්ට් වෙතින් පන්දුව යනවත් එක්කම ලකුණු සාර්ථක කරගන්නවා. කඩුළු අතර දිවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. පන්දුව යනවත් එක්කම තරමක් කඩුළු රකින්නාගේ අන්තයට පන්දුව යොමු වන විටත් තමන්ගේ සීමාව සලකුණු කරගෙන අවසන් කෙටි ලකුණක්. තරමක් පහළින් නැදී එන්නේ පන්දුව. මේ තමයි අනෙක් අභියෝගය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තිබෙන. උන් තමයි අවසන් වරට පන්දුවට පහර දෙන්නේ මේ තනතිල්ල මත. ඒ නිසා උන් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ තනතිල්ල භයානක තනතිල්ලක් සිව්වැනි ඉනිම සලකා බැලීමේදී. එක්ම ලකුණක් නැවතත් ආදිල් ෂෙරීෆ් සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න අසාර්ථකයි. 12 වැනි පන්දු වාරයත් අවසන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 30යි කිසිවෙකු නොදැවි. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදුවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මෙතෙක් වේලා හුන්නස්කිරියන්තෙන් පන්දු යවමින් සිටියේ සුමේද ප්‍රසාද් වේග පන්දු යවන්න. නමුත් දැන් දඟ පන්දු යවන්නෙක් හැඳවා තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන්. ඔහුගේ වගකීමත් වෙනස් නැහැ. ලකුණු අඩුවෙන්ම ලබා දී කඩුළු ලබා ගැනීම තමයි අභියෝගය. ඒ අතරතුර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි ලකුණු වාර්තා කරන්නට. ඔවුන්ට තමයි මේ තරගය අයිති කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාව මග නොහැරිය යුතුයි. මා ඉතාම කැමති මේ ක්‍රීඩකයන් ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කරනවා දකින්න. 3 දින තරග ක්‍රීඩා කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් මට්ටමේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරග හැටියට. ජයග්‍රහණයක් කරා යෑමේ අවස්ථාවන් මේ කණ්ඩායම වලට ලබා දීම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අප සෑහෙන තරග කීපයකදී දුටුවා ආරක්ෂිතව ක්‍රීඩා කරනවා මේ ක්‍රීඩකයන්. තරගයේ පරාජයට බියවි. නමුත් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී අවධානමක් ගත යුතුයි. ඒ අවධානම ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි. හුන්නස්කිරිය අන්තයේ සිට ඉසුරු සමරතුංග කැඳවනවා. මෙතෙක් වේලා විමාන්තයෙන් පන්දිය වූ සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර වෙනුවට ඉසුරු කැඳවන්නේ ලකුණු 31යි. තරගයේ 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දුව පිටිකරුවා කලින්ම දකින්නවායි පන්දුව පිට ඉවතට ගෙන කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව යන්නට ඉඩ කඩ ලබා දෙන්නේ. කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඒ වගේම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. මීට අමතරව මිඩ් විකට් මිඩෝන් පන්දු රකින්නන් රඳවාගෙන ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකෙක් සමගින් ඉසුරු සමරතුංග පන්දු යවන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු වාර 13කට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින. ඒ නිසා ඔවුන් ස්ථාවර වීම ධර්මරාජයට අභියෝගයක් වේ. වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි කාලයක් කඩුලේ රැඳී සිටීම තුළ ඔවුන් පහරවල් වෙත යෑම සන්ධ්‍යාවේදී දැක් ගන්නට ලැබේ බොහෝ සීන්. තවත් එක්ම ලකුණක් ආදිල් ෂෙරීෆ්ට. ඔහු තමන්ගේ සීමායිර තුල සිරවන්නට කැමති නැති පිතිකරුවෙක්. මා හිතනවා ඔහුට ක්‍රීඩා ගාරයෙන් ලැබෙන්නට ඇති පණිවිඩය එක ලකුණ ඉතාම වැදගත් බව. මනුල අප දන්නා පරිදි ටිකක් පහරවල් වලට යාමට කැමති පිතිකරුවෙක්. අප දුටුවා ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔහුගේ
පහරවල් වලට යාමට තිබූ උත්සාහය ඒ නිසාම තමයි දැවී යන්නට සිදුුනේ. නමුත් ඒ අවදානම තමයි බලපෑමක් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්ව නිර්මාණය කරන්න. ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා අවදානම ලබාගත යුතුමයි පිතිකරුවන්. මේ නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ නැවතත් ඉසුරු. තවත් එක් ලකුණක්. පහසු ලකුණක්. ඒ ලකුණ මනුලට පන්දුවාර 13ක් අවසන් වන්නේ කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම දැන් ලකුණු 99ක පරතරයක් සමගින් ඉදිරියට ගොස් තිබෙනවා 33යි කිසිවෙකු නොදැවි. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Overs done. Kingswood 33 for the loss of now wickets. It's Shashit who will be bowling from the commentary box, and Shashit picked up 5 wickets in the first innings, and Kingswood consolidating on that 66 lead, and they are now 99. Well bowled by Shashit. 99 for the loss of no wickets, and technically that is 33 for the loss of no wickets. Good partnership between Manula Vijayatunga and Adil Sharif. Adil Sharif has faced 44 deliveries. There again goes for that shot. Good tossed up delivery outside the off stump. He tried to hoik it over the leg side, but should have played it on the offside. Manula, this is. Here's a replay, tossed up, good bounce. Here again for Manula. Shashit. Good line and length here again. Keeping it tight, bowling it around that middle and off stump. Good work from Shashit. This is what he needs to do. If there are no wickets falling, you need to tie up the runs and keep that run rate at a low. However, Kingswood would be really happy with how the proceedings are going. 33 for the loss of no wickets, but most importantly, their lead is now 99 runs, and asks for it, pitched in leg, and might have turned, but the umpire says it will go down leg side, and the umpire is the person who makes the final decision. Yeah, for the right-hander, it usually turns to the leg. Takes a single by Adil. Nicely played by Adil Sharif. Manula Vijayatunga rather. He knew exactly how to play it. Played it with soft hands. And that ends the 14th over. Kingswood 34 for the loss of no wickets. Spicy fun hit, we can run the episode. Me bala thata, atina tenava bigade. Prima kotumi, fun tamai. Dharmaraja will be bowling from the Asgiriya end. Dharmaraja is the bowler. He's bowled 1 over for just 2 runs. He's got 1 slip, and there's no one close pressurizing the batsman. They are trying to cut out those singles and boundaries.
The single is okay at the moment for Dharmaraja, but the boundaries are the ones they need to cut out and dry out as Samaratunga comes in from the Asgiriya end. His left arm leggy. Slight held up in play. Malla Wijetunga gets his bootlaces tied up and is ready to face Isuru Samaratunga. Malla 16 of 40 deliveries. Isuru Samaratunga, here goes. And drives on the onside in between short square leg and mid wicket. Collects a single there. And the score moves up to 35 runs. Manula's score moves up to 17 runs. And Adil is on 9 runs. Isuru comes in. Flighter delivery, drives on the offside and feeded by the extra cover fielder. Kavint, in fact, both schools have produced players to the under 19 and national level, mostly the Rajans. In the past, there had been several cricketers produced by Dharmaraja for the national level. Players like TB Kehel Gamu, Sani Atawara, and then to the under 19 level, Mahinda Petyagoda for the Sri Lanka board, President Silvan, and Ravi Rajapaksa played for Sri Lanka under 19. Up in the air, just short of that fielder. Went for the risky shot. And appealing. He was out of his crease, was he? The keeper being very cheeky there. Lucky for Manila Wijetunga. Definitely. And the keeper, Mandil, was very aware of the situation. When you talk about the history of the produced cricketers, Chamara Kapukethara is the one and only player produced for tests and both ODIs, and he has captained the ODI team as well. And Puputhu Seneviratne has played for Sri Lanka under 19. Later, Pulindu Pereira, Isuru Pannala, and they played for Sri Lanka under 19. Just a single. Stepped out and 2 mid off. And there was also Lakwin Abesingha in that Lakwin Abesingha. From Kingswood, of course, I can remember Nazar Rasad played for Sri Lanka under 23 team, and now at present Kavija has been playing since 2024 for the Sri Lanka under 19 team. So guided away to backward point, but no run, and that ends the 15th over. 37 for the loss of no wickets. And also there are some Sri Lanka under 17 players also. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Shashit Bandara and Chanu Jaisingh Arachi has been selected for Sri Lanka under 17 pool, and from Kingswood, Kenula Pelianga has been selected for Sri Lanka under 17 pool. Here comes Shashit Bandara, calling from the commentator's box end. Goes into back foot. Manula Wijetunga, left-hander. Here comes Shashit Bandara. Goes on the back foot.
Nothing short really. He tried to make room for that delivery, but didn't happen. So as he comes in again for his third delivery, way outside the off stump, and goes to sweep a cover, just a single, and Manula moves to 19. Score moves up to exactly 38. what Kingswood needed. 38 for the loss of no wickets, and they're leading by 105 runs. And if they can bat till lunch tomorrow, they can probably score around 130, 150 runs, and that will give them over 200 score, and they'll have at least 2 sessions to bolt Dharmaraja out, and Dharmaraja will now be looking to play it as a draw, because from this point onwards they have to hold their heads up, and flight at yet again swept past the mid-wicket fielder, and that'll just be the second boundary of the game for Adil Sharif. Brilliant shot, sweep being brought into action, and that is exactly what the Dharmaraja players did as well. They brought in the sweep pretty early for the balls that was tossed up, and Adil Sharif is doing exactly the same. Kavint, in fact, Adil Sharif has faced about 50 deliveries, and he is playing strokes now slowly and steadily. This is the Kingswood batch. They were organizing themselves at Gannoru, and they are coming in, flooding in to the ground at this late hour. And looks like there has been a change of pads. I think it's cramp. This is Manula Vijayatunga, and there's a slight held up. Let's take a look at the highlights of the session. Big shot by Manula Vijayatunga, right down the ground. Did really well. And here's Sumedha Prasad. Wasn't out, pitching in leg stump, and it goes away. And that's a brilliant shot through the covers on the up. And Adil Sharif with his second boundary swept it to mid-wicket. Those are the session highlights so far. We started the session at 3. And crowd filling in even at this late hour, and they will be joining that Randall's pavilion. This is the Kingswood team, and we see the Lakeview pavilion as well, but more entertaining we see from the Kingswoodian right now. It is currently 103 runs, and we will go for a short commercial break, and when we do come back we'll have live action. Night Go, pocket perfume, you take it a go ekak. Saratama enjoy karanga party ekata go. Night Go, pocket perfume, you take it a go ekak. That was summer refreshment the train ekata go. Night Go, pocket perfume, you take it a go ekak. Ela hello ball on the clouds ekata go. Night Go, pocket perfume, you take it a go ekak. Everything is set to resume play. Shashit Bandara continues from the commentator's box end. Picked up 5 wickets in the first innings with Shashit Bandara. Short
tried to cut it through cover, but straight back to the bowler. At the end of the 16th over, Kingswood College has scored 42 runs without any loss. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Isuru Samaratunga continues bowling from Asgiriya end. Left-hander Manula Vijayatunga facing unbeaten on 19 runs. Here comes Isuru, comes out, drives on the offside to the mid-wicket fielder. Here comes Isuru Samaratunga. First wicket down. A catch for Kingswood. Brilliant bowling from Isuru Samaratunga. Flighted it up and asked Marunda Vijayatunga to go after it. And Marunda falls for 19 of 46 deliveries. And Dharmaraja get their first breakthrough of the second innings. Brilliant bowling. Here you go. He tossed it up and he tried to go over mid-wicket and mid-on. And the field was right in the spot, and Keshan takes an easy catch, and that's the first wicket of Kingswood being fallen at 42 runs. Actually, Isuru Samaratunga, the left-arm orthodox spinner of Rajans, convinced the batsman to come out for a big hit, and he was very successful in getting his wicket. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. New batsman Chanut Kodiduaku, who played as the opener in the league tournament, but in this big match he is coming at the fall of the first wicket. In at 3 is Chanut. Dharmaraja need to be mindful and take another wicket as soon as possible. And from a Kingswood point of view, these two need to bat at least 5 to 10 overs more, and then Kavija can come in and go for his big shots. If they can bat till lunch tomorrow, they'll have a very good chance of winning this match outright. Samaratunga with his third delivery, nothing happening off the pitch so far. I think that is basically due to the ball being nipped, and as the ball gets older, it will offer the spinners a lot more spin. Tossed up yet again by Samaratunga. Yet again, there's no run. Samaratunga failed to take any wickets in the first innings, but he's come back strong in this second innings, and he's picked up an important wicket of Manole Vijayatunga. Just one delivery left. So far, no runs given, just a wicket in the over. 42 runs. Here comes Isuru. Goes on the back foot. No runs, and at the end of the 17th over, Kingswood College 42 runs for the loss of 1 wicket, and the lead is about 108 runs. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts
හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. 108 lead. Shashit Bandara continues from commentators box end. 108 for the loss of 1 wicket technically as Shashit comes in to his ball is 9th over. That's the ball he has been delivering to get that wicket, the one that doesn't spin. The batsmen are predicting that it will spin, and the one that doesn't spin is the danger delivery, the arm ball that goes on with the arm, and there again edged to third man. It's a fine third man, but good work. Just a couple of runs to Adil Sharif and Kingswood. The score moves up to 44 runs. And Adil Sharif moves to 16 runs in 53 deliveries. Here comes Shashit Bandara. Drives it on the back foot, no runs. Outside off. Good field in this time, but partially fielded. Collects a single there, and the score moves up to 45 runs. Dharmaraja was guilty of giving away around 40 to 45 runs through misfields and extras. And that is why they are staring at a 66 lead that they conceded in the first innings. Kings would have already won the first innings, and they are looking for that outright win since 1958. They haven't won against Dharmaraja. There have been first innings victories, but there haven't been an outright victory, as it gets a little gloomier. And 18 overs done, 45 for the loss of 1 wicket. Kingswood. That was summer refresh when the train make up the go. Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. පහයේ කඩුල්ලා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. දැන් 19 වැනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවැනි ඉනිමටයි ක්‍රීඩා කරන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. එවරත් ඉහළින් පන්දු ඇදෙන්නේ නමුත් ස්ථානගතය නිවැරදි. ලකුණක් ආදිල් ෂරීෆ්ට මත් සමගින් තවත් පාසල් නිවේදකයෙක් එක්වනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් ලසිත් ඉඳුවර. අයිබෝන්. ඇත්තටම අද දිනය ගැන කතා කරපු කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් අතර පවත්වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 119 වන තිගැරුම අද දිනේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය හොඳින් උදෑසන කාලයේදී පන්දු යවුවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 160කට සීමා කිරීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. තමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් එහිදී සඳහන් කළ යුතුමයි පෙර දිනේදී කවිජ ගමගේ තමත් වටිනා ශතකයක් ලබා ගැනීමෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 200 සීමාවට රැගෙන ගියා.
ඒ වගේම ඔහු පන්දු යැවීමේදී කාර්යභාරයේදී ඉතාම දක්ෂ ලෙස පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඒ අනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරණයේදී සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හොඳ පීඩනයක් ලබා දීමට කිංස්වුඩ් පිතිකරුවන් දැන් ටිකෙන් ටික සමත් වෙමින් සිටින ආකාරය පෙනෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් චනුල් තාමත් ලකුණු වාර්තා කරගෙන නැහැ. ඔහු තමයි පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවා. ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 18ක් නොදැවී වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ඉසුරු තමයි දවාගත් එකම කඩුල්ල මේ මොහොත වන තෙක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. වමත් දක පන්දු යවන්න. එවරත් පසුපාදේ තල්ලු කර හරිනවා පන්දුව. චනුලුත් ජාතික අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් 17න් 15 ජාතික සංචිතය නියෝජනය කරන පිතිකරුවෙක්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඈත කෙළවරේ සෑහෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් විශේෂයෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් රැන්ඩල්ස් පැවිලියන් නියෝජනය කරමින් ඔවුන් රැඳී සිටිනවා දැන් රොද බඳිමින්. ඔවුන්ට විශාල විශ්වාසයක් තිබෙනවා මෙවර ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළ හැකි බවට. අපි බලමු කෙසේද එය සිදු වෙන්නේ කියලා. පන්දු අර 19ක් අවසන් 46යි එක් කඩුල්ලයි කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම. I'll hang your ball on the clouds, I got to go. Black night, no. Oh, I'm a capital pen of the second to go. Black night, no. That was summer refreshment, the train, I got to go. Black night, no. Sarah, enjoy get on the body, I got to go. Black night, go. Black night. Black night, go. Pocket perfume. You take it to go. දැන් අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකාගාර සෑහෙන්න පිරී තිබෙනවා. මහනුවර ටිකක් දකින්න අපහසු දර්ශනයක් නෙමෙයිද ලසිත් මේක. මට නම් හිතෙන්නේ රග්බි ක්‍රීඩාවට හා සමානවම දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන බව ඔබේ විද්‍යාලේ. අනිවාර්යෙන්ම මොකද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කියන්නේ මහනුවර ඉතාමත් කීර්තිමත් වගේම ඉතාමත් කීර්තිමත් පාසල. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔවුන් ක්‍රීඩාව ශ්‍රේෂ්ඨය ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් ඉහළ තැනක සිටිනවා. ඉතින් අපි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ රැන්ඩල්ස් පැවිලියන් එක ගැන කතා කරොත් ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඔවුන් මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි ඔවුන් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපිට හොඳ සාමූහිකත්වයක් දකින්න ලැබෙනවා පරණ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ හිතවතුන්, සුබපතන්නන්ගේ ඉතාමත් හොඳ සුහදත්වයක් ඔවුන් අතර දක්නට ලැබෙනවා. එවරත් කෙටි පන්දුව නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ආදිල් ෂෙරීෆ් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සහභාගීත්වයත් අගය කළ යුතුමයි. ඔවුන් ලේක් වීව් නමින් මෙවර ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා ධර්මරාජ ආදිසිසුන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මහනුවරට මේ සැනකිලි සිරිය මහා ක්‍රිකට් තරඟ සමගින් පැමිණීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. එවර පායින තෝරා ගන්නවා ආදිල්. ඉතින් රග්බි ක්‍රීඩාව වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් මේ සහභාගීත්වය සහ මේ සැනකිලි සිරිය පැමිණීම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කතරම් වැදගත්ද කියන දේ මේ තරගය තුළදී යාලි පැහැදිලි වී තිබෙනවා. මේ වසර ටිකක් වෙනස් සුලෝහිත සංග්‍රාමයට. ඒ නිසාම පන්දුව නිදැල්ල යනවා. එය ඉතාමත් වේගෙන් ඇදියව පිතිකරුවෙත පෙර පුනරූපණයක්. කෙනුල් දවාගත් කඩුල්ලක් අප දුටුවේ. කඩුළු 5ක් ඔහු වාර්තා කළා අද පන්දු යැවීමෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔබේ කණ්ඩායම හරිම ප්‍රබලයි මේ වසරේ. අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණ පිපාසය අද මේ වසරේදී ඔවුන් සංසිඳුවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා කිව්වොත් මං හරි. එවර ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සිට 20 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ 47යි එක් කඩුල්ලයි. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV ට්‍රෙන්ඩින් නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. දැන් ඔවුන්ට ලකුණු 113ක සම්පූර්ණ ඉදිරියක් තිබෙනවා. ඉතාම වාසිදායකයි ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් ඔවුන් සෑහෙන බලාපොරොත්තු තබා ගන්නවා වගේම හොඳ අවස්ථාවක් සමගින් ක්‍රීඩා කරන්නේ.
ඒ නිසා එය අත් නොහැරිය යුතුයි. ඔවුන් උපරිම වාසිය සපයාගත යුතුයි මේ වසරේ. අප දන්නවා අවසන් වසර කිහිපය පුරාම ධර්මරාජ විද්‍යාලය සිය ආධිපත්‍යය පැතිරෙව්වා මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල. හොඳ පන්දුව ආදිල් ෂෙරීෆ්ට යොමු වන්නේ. ආදිල් ෂෙරීෆ් පන්දු 64කින් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ආරම්භක පිතිකරුව. ආදිල් ෂෙරීෆ් පළමු ඉනිමට වඩා හොඳ ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණීමට උත්සාහ කරන ආකාරය පෙනියන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. උන්ට පිතිකරන බලයනි තවදුරටත් රැඳී ඉන්නවා කවිජ ගමගේ. අත්දැකීම් බහුල ඒ වගේම ප්‍රථම ඉනිමේ ශතකයක් වාර්තා කළ විශ්වාසදායී පිතිකරුවා. ඒ නිසා මා හිතනවා තව ටිකක් වේගය වැඩි කළා නම් හොඳයි කියලා ආදිල්. මේ උත්සාහයේ සඳහායි එවර ස්ථානගතය පැහැදිලි ලකුණු 4ක් ආදිල් ෂෙරීෆ්ගේ පිටෙන්. දැන් වේගය සොයමින් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඉතාමත් අලංකාර 4 පහරක් කින්සුඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කර තිබූ ලකුණු ප්‍රමාණය වුන් හඹා යමින් පවතිනවා. පුනරූපණයයි දැන් ඔබට පෙනෙන්නේ. තාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ආදිල් ස්ථානගත කිරීම. අප දුටුවා ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්න ඒ වගේම මිඩ් ඕන් පන්දු රකින්න අතරින් තමයි පන්දු යොමු කළේ. පන්දු දඟ කැවෙන්නේ ඔහුගේ නිවතට. ඒ නිසා ටිකක් අපහසු පහරක් ඒ 4 පහර. නමුත් සාර්ථකව ඉටු කළ ආදිල් ෂෙරීෆ්. දැන් ලකුණු 117ක ඉදිරියක් තිබෙනවා. ලකුණු 50ක් වාර්තා වී තිබෙන්නේ දෙවැනි ඉනිමේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පෙර දිනයන්ට සාපේක්ෂව තනතිරුව මේ වන විට යම් වෙනසකට ලක් වී තිබෙන ආකාරය පෙනියන්නේ. ලකුණු තිබෙන තනතිරුව බවට පත්වමින් පවතින මේ අස්ගිරි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව. ඊට හේතුවක් තමයි අර අවරශ්මියේ මදකම්. අප ඊයේ දුටු අවරශ්මිය තරම් අවරශ්මයක් අද දිනේ දුටුවේ නැහැ. ඒ නිසාම තනතිරුවේ තිබුණු අර ඇලුම් එතරම් විවර වුණේ නැහැ, විවෘත වුණේ නැහැ. ඒ නිසා පන්දු හොඳින් පිටතට එනවා. මේ මොහොත වන විට තවත් පන්දු ආරයක් අවසන් 51යි. එක් කඩුල්ලකට කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිම. වන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. පන්දුවර 21ක් අවසන් වී තිබෙනවා. කින්සුඩ් විද්‍යාලය එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි ලකුණු 51ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ වෙන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ චනුල් සහාදී. අපි බලමු. මෙවර කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ හොඳ නැගී සිටීමක් අපිට මේ තරඟේ පුරාම දකින්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් 2024 පරාජයත් එක්ක ඔබට විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා මා දන්නවා. ඒ වගේම 2025 මහා ක්‍රිකට් තරගය තුලදී ද්විත්ව ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා ධර්මරාජය පැත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලය හොඳ අභියෝගයක් පෙර වසරවන් වල හොඳ අභියෝගයක් කින්සුඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙමින් ඔවුන් ජයග්‍රහණ පිට ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් මේ තරගය කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ ජය සොයමින් තිබෙන තරගයක්. චනුල් තාමත් ලකුණු වාර්තා කොට නැහැ. ඒ වගේම හොඳ සාකච්ඡාවක් අපි දකිනවා කඩුළු රකින්න සහ පිතිකරුවා අතර. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන නරකාංගයක් නොවේ. සමහරව හිතනවා මේ කතා බහ කිරීම, වචන කිරීම, වචන ඉදිරියට දැමීම තරම් හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් නරක වචන ඉදිරියට දැමීම තමයි හොඳ නැත්තේ. අනිවාර්යෙන්ම හොඳ වචන ඉදිරියට දාන්න පුළුවන්. වචන හරබ කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එක් කොටසක් තිබෙනවා. අපි කියනවා ස්ලෙජින් කියලා. ඒ අතරතුර වයිට් පන්දුවක් අපි දැක්කේ. ඉතින් ස්ලෙජින් කියන උපක්‍රමයක් මේ 3 දින තරඟවලදී නැත්නම් සිව් දින තරඟවලදී ටෙස්ට් තරඟවලදී වැඩි වශයෙන් දකින අංගයක්. අනිවාර්යෙන්ම පිතිකරුව සහ කඩුල්ල රකින්න අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවය හොඳ සහෝදරත්වයක අත දිගු කිරීමක් විදිහට මම දකිනවා. එහෙම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිතිකරුවාගේ මානසිකත්වය කඩා බිඳ දමන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පිතිකරු හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉද්දි ඔහුගේ මනස වෙනස් කරන්නත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. ඒකට හොඳ පන්දුවක් ළඟ කැවීමක් නැහැ. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සංස්කෘතියක් තිබෙනවා. ඒ ආකාරයේ උරුමයක් තිබෙනවා ලෝක ක්‍රිකට් වල. ඒ නිසා තමන්ගේ සීමාවන් හඳුනාගෙන එය භාවිතා කිරීම තමයි ක්‍රීඩකයන් උගත යුත්තේ. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීම.
එවරෙක් මන් ලකුණකට උත්සාහය. නමුත් පන්දුව හරියට රැකගන්නේ නැහැ. මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න. රැකගත යුතුව තිබුණු පන්දුවක්. 118 වන කින්සුඩ් ධර්මරාජ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ගියවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් පමණක් දෙවි ලකුණු 452ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ලක්වින් අබේසිංහ ද්විත්ව ශතකයක් ලබාගෙන කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ දැඩි පීඩනයකට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් මෙවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය තම ග්‍රහණයට නතු කරගන්න කින්සුඩ් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහිදී අනෙක් ද්විත්ව ශතකයේ වාර්තා කළේ තරිඳු. එවර යෝක පන්දු. ඉතින් ඒ තරිඳුත් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඔහු ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගත්තා. නමුත් පළමු ඉනිමේදී ඔහු ලකුණු නොලබා දෙවි යනවා. තව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් ආරක්ෂාව සපයා තිබෙනවා එක්ස්ට්‍රා කවර්හි 22 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉදිරිය ලකුණු 66ක් එකතු කරගන්නට ඕනේ මේ 53ට. අපි හරියටම කියමු ලබන පන්දුවාරයේදී 53යි එක අඩුල්ලයි. ඒ තමයි කොට්මනේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Cricket match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. දැන් ලකුණු 119ක ඉදිරියක් තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මේ තරගය තුල. මෙය ලකුණු 150කට වගේ උන්ට ඉදිරියට ගෙන යන්නට පුළුවන් නම් අද දිනේ අවසානයේදී හෙට දිනේ දිවාහාරය වන විට උන්ට මේ තව ලකුණු 100කින් ඉදිරියට රැගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ලකුණු 250ක ඉදිරියක් තිබෙනවා ඔබේ කණ්ඩායමට නැත්නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තනතිරු තුර 250 කියන්නේ හොඳ ඉලක්කයක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය හඹා යන හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දුන්නොත් අපිට හොඳ තරගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබෙන් මුහුණේ සතුටුදායක හැඟීම් දකින්න පුළුවන් වේවි කිංස්වුඩ් ශිෂ්‍යෙක් හැටියට. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉපිලේවි මේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත හැකි නම් එවර පසුපාදයේ කට් කිරීම ඉතාම හොඳයි. වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව දක්වා. ලකුණු 4ක් චනුල්ගේ පිටෙන් ඔහුගේ ප්‍රථම හතරේ පහරයි වාර්තා වන්නේ. ඔව් චනුල් ඉතාම දර්ශනීය කට් පහරකින් ලකුණු 4 අත් කරගන්නවා. එයනු කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 57ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒ හතරේ පාරත් සමගින් දැන් ඔවුන්ගේ පරතරය ලකුණු 123යි. අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන ලකුණු 150 පරතරයට ඔවුන් ළඟා වෙමින් ඉන්නවා අද දිනේ අවසන් වෙද්දී. එතකොට හෙට දිනේදී ඔවුන් තව ලකුණු 100ක් වගේ රැස් කළොත් ප්‍රථම සැසියේ ෆස්ට් සෙෂන් එකේදී ලකුණු 250 සීමාව ඉබේම ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රතිවාදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ජයග්‍රහණය සඳහා හොඳ බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නට පුළුවන් ඔබේ කණ්ඩායමට. අතත් ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉදිරි පාදේ දැන් මේ විශ්වාසය අපිට කැපී පෙනෙනවා චනුල්ගේ පිටිකරණය තුළ. ඔහු හොඳින් පාද චලනය කරනවා. පන්දුව වෙතට හොඳින් පාදය රැගෙන යනවා. මේ තමයි පිටිකරුවෙක් විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී දකින්නට පුළුවන් ලක්ෂණ. අනිවාර්යයෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතාමත් මුල් පෙළ ඉතාමත් දුර්වල ආකාරයෙන් පිටිහරමින් නිපුණ ආකාරය අපිට දකින්න ලැබුණා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයෙන් මුල් පෙළ ක්‍රීඩකයන් ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ ස්ථාවර වීම තරගයේ තීරණයක් කරා යාමේදී ඉතාම වැදගත්. අපි අර හැමදාම කියනවානේ ලසිත් තරගයේ තීරණයක් කරා යන්න ඕනි කියලා 3 දින තරගයක් වුණාම නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් හොඳ අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇත්තටම 3 දින තරඟ ගැන කතා කරොත් අපිට ගිය වසරෙන් තමයි මේ 3 දින තරඟ ආකෘතිය පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ ඉතාම විශේෂයි. මොකද දෙදින තරඟයකදී ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂා කිරීම යම් අපහසු කාලය මදි ක්‍රීඩකයන්ට. ඊට පෙර දෙදින තරඟයක් හැටියට ක්‍රීඩා කෙරුණේ රාජකීය සාන්ත තෝමස් තරඟය. නිල් මහා සටන කියලා අපි කියනවා. තවත් එක් ලකුණකට අවස්ථාව චනුල්ට. ඉතින් තෙදින තරග ක්‍රීඩා කිරීමේදී ජයග්‍රහණ කරා ක්‍රීඩකයන් යෑම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව, අපේ අහිංසක බලාපොරොත්තුව සහ ඔබේ උනන්දුමත් බලාපොරොත්තුව. තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් 58යි එක් අඩුලකට.
දැන් සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කරනවා ක්‍රීඩකයන්. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, your chocs. Chunky chalks, love chunky, live chunky, chunky chalks. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොත්. Welcome back to the 119th Battle of the Maroons Hill Capital edition. Kingswood 58 for the loss of 1 wicket after 23 overs. It has been slow going. And joining me in commentary is Dimantha. A very good evening, Dimantha. Good evening. Good evening, Kavind. And Chanul is here with the bat for the Kingswood College. Shashit, an experienced bowler for Dharmaraja College. Shashit is the one who picked up 5 wickets in the first innings. And there again, very poor fielding from Dharmaraja. This is what we saw in the first innings as well. Dharmaraja fielding was very below par.
and they are adding to that tally. They gave away around 40-45 runs in the field with extras, and that is the difference. That has been the difference. And Kingswood, what would their plans be? What do you think, Dimant? Of course, Kingswood, they need this win after the 60 years. And that's a quick single. And there again, a quick single, as you said, and a very poor fielding from Dharmaraja. The ground fielding has been terrible, and that is why they see themselves at trailing. They had a 66 deficit, and 60 runs here, 126 for the loss of 1 wicket. Technically, because they have that 66 run lead, and if they can go and get to that 250, 270 mark, they definitely have their hands up. In a dominant position here is the Kingswoodians. Of course. Here again, Chanul against Shashit. They're just trying to put that pressure on them. Again, here goes the fourth ball. Chanul is an experienced player. Played under 17 Sri Lankan. He was in the under 17 squad, was he, Chanul? Yes, of course. An experienced player in the Bangladesh tour. Wide, and tries to cut it, but to no point, and it ends the 24th over. As we see the replay, it was well wide and he tried to cut it. Very lucky not to have got an edge onto that, and that ends the 24th over. 60 for the loss of 1 wicket after 24 overs. Spicy crunchy pasta cup made with Kingswood spicy pasta, 85 grams, no added density and no added preservatives as well, and it is also halal certified and perfect as an in-between meal, probably a brunch, and available at the leading supermarkets and groceries island-wide. And they have this tagline, Rasai Gunai and Pahasui, and that's the Keel's Crest Spicy Crunchy Pasta Cup. As Sumedha Prasad Kumar will be brought back into the attack. He's bowled 6 overs for 19 runs, and he was very wavered in the first spell. He bowled 5 wides, and some went over the keeper as well. And a shot, a very good shot, just a couple of runs, clears the infield, and Adil Sharif, who's playing a good innings, he's faced 75 deliveries for his 25. There we go. Not in a great position to play it, but he did well to clear the infield. Kingswood College, 62 lost to 1 wicket. Adil Sharif is here with carrying the bat with 25 runs for Kingswood by 75 balls. Sumedha with the ball for Rajan's College. Here goes the second ball. Another beautiful ball by Sumedha. Quick single. Batted it to the leg side and rotate strike, and it'll be Chanul Kodituakku who will be facing Sumedha Prasad Kumar. These two probably have played together, because Chanul, as you said, Dimanta, played for the under 17 Sri Lanka side, and
Sumedha Prasad Kumar also was in that under 17 and under 19 as a poolist, and these two would have met in the nets as well down the leg side. That has been the problem from Sumedha Kumar. Whenever he has done well and bowled well, he's gone and strayed with his line and length as well. That is why he hasn't got any wickets. Of course. And Chanul Kodituaku is just trying to hit that ball, but no chance. They need runs. Kingswood need runs. And again, Sumedha with its fourth ball. Again, that will be another beautiful ball. No runs for Kingswood. Chanul Kodituaku. Will he able to be the man in this match? Let's see what will happen. Lots of crowd in this ground. And again, Sumedha. In comes Sumedha Prasad Kumar. That's the line he needs to be at. Keep bowling that line until the batsman makes a mistake. Needs to rotate strike, does the Kingswood batsman. Because Prasad Kumar can be wavered as well. He can give you a lot of extras as well. And again, Chanul is here with the bat for Sumedha. And here goes its last ball of this over. Driven on the up to no run, and ends the 25th over. 63 for the loss of 1 wicket. And the Papare TV is showing 9 events live. The SLR 7 series, the first leg that's coming to you live from CRNFC grounds, and St. Peter's taking on Wesley. That match has started from Havelock Park. And the big matches, Benedict's versus Wesley from Pisara Oval, and St. Joseph's taking on St. Peter's, the Joe Pete from SSC, and Richmond Mahind, the Lavas Coral from Galle International Cricket Stadium, and from Maliyadev, from Kurunagala, Maliyadev and St. Nance at Velagedara, and Kandy, Kingswood taking on Dharmaraja, the 119th Battle of the Maroons. And at Morotua, we have the Morotu Mahavidyalaya and Sri Sumangala, the Battle of the Goals from Tyrone Fernando Stadium. And from Matara, the St. Thomas's versus St. Servatius, 126th Battle of the Blues of Rohena from Uyangwata Cricket Ground. And those are the 9 events. The Papare TV is bringing you live action, and a crew of around 200 in these 9 matches around the island. And it's a first for Papare TV as well. We have rugby and we have cricket. Keshan has been brought into the attack. I don't think he was introduced earlier. Picked up a couple of wickets in the first innings as well. A left arm leg spinner, right arm leg spinner rather. His line and length and accuracy has been really good. He's someone who can bowl into that same area, and he bowls it with variations as well. It's a good prospect for the future if we do harness this ability
There again, not much spin. Straight to cover. Of course. Beautiful ball in by Shehan for Dharmaraja. They're just trying to take that wicket. Pushing harder and harder. Let's see what will happen. And again, Keshan here with the ball. And some changing in the fielding. Just trying to take that wicket. Here goes the ball. Easy single down to mid off. Long off rather. The player has been taken back. Dharmaraja won't be mindful of giving away singles. It's the boundary they need to be patient on, as Keshana bowling his first over. Wonder why he wasn't brought in earlier, because he picked up a couple of wickets as well. They tried Sashita Bandara, who hasn't taken any wickets so far, and Keshana seems to be the best option Dharmaraja has at the moment. Kingswood will definitely bat throughout this session, and probably if they can bat till around lunch tomorrow, they can get a reasonable total, and then probably bowl out Dharmaraja. Of course, if they can able to score more than 200, they will. Oh, good running between the wickets. Again, they're going for a couple. See, that has been the difference. Dharmaraja ground fielding has been terrible. The fielding drills at practice haven't paid off. They need to find some new system or ways. Here's a look at the shots played by Manula, and that ends the 26th over, 66 for the loss of 1 wicket, Kingswood. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න healthy ගට් එකක්. Eight overs remaining in the day. 82 overs already being bowled, and we have around 40 minutes as Sumed Prasad Kumar comes in. Yet again, a leg side is bowled. Rotate strike does Adrif. He's played a watchful innings, hasn't he, the month? Of course. 81 deliveries for his 28. Of course. Chanul Kodiraku, he's an experienced batter for Kingswood College. He's also the vice captain of the team, right? Nikeshan Nanakar is captaining, and Adil Sharif is the vice captain. Yes. Dharmaraja can't let the heads go down. Can't let the heads drop. They need to be in and there, because these two batsmen and the opener are showing that if they stay in there, they can get runs, and Dharmaraja should be getting confidence out of this. Yes, they are batting fourth on this track against some good quality spinners from Kingswood, but as proceedings go, 67 for the loss of 1 wicket, and
a lead of at least 130. Channel Kodituaku is here with the bat for Kingswood College. Sumedha with the ball for Dharmaraja College. And he's ready with the third ball. Here goes the ball. Beautiful ball in by Sumedha from Dharmaraja College. Trying to take that wicket. That edge. Just past the inside edge, wasn't it? And it bounced and went to the keeper. Very lucky from a Kingswood point of view. They are in a very dominant position. 133 is the lead. They have 9 wickets left. And if they can go on to make that lead at least around 300, they will put this game into bed, because there will be no chance Dharmaraja will be chasing 300 in this wicket, as Sumedha comes in outside the off stump and well negated by Chanul Kodituaku. By the looks of it, is a very strong offside player. Of course. Again, Chanul Kodituaku. We just need runs. Kingswood need runs. Let's see what will happen. Dharmaraja College 67, lost to 1 wicket. Again, Sumedha is ready with the ball for Kingswood. Chanul is with the bat. And here goes the bowler. Oh, another beautiful bowling by Dharmaraja College. Sumedha. Another dot ball. This will be the last ball for him. Chanul Kodituaku with the bat. Let's see what will happen. They're building up more pressure for them. Let's see what will happen. And here goes the ball. Sumedha for Dharmaraja College. They've been a great ball for Dharmaraja College. And here goes the ball. Again, beautiful defense by Chanul Kodituaku. And that will be the end of this over. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. තරගයේ 28 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ලකුණු 67යි එක් කඩුල්ලකට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. මේ වන විට හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 133ක් ඉදිරියෙන් සිටින කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ධර්මරාජයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් බවට මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිර්මාණය වන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ සමගින් විස්තර විචාරයේ මා සමගින් සිටිනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් තුලිත රාජපක්ෂ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් තුලිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිල්ෂාන්. කේෂණ ගුණවර්ධන කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. පන්දු යැවීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කර ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඔවුන් සචිත බණ්ඩාර යොදාගත් පසුගිය පන්දුවාර කිහිපයේදී එදින ආදිල් ශරීෆ් පන්දු 82කට මුහුණදී ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම චනුල් කොඩිතුවත්කුත් ලකුණු 30 පන්දු 34කට මුහුණදී තිබෙනවා. ලකුණු 9ක් ලබා ගැනීම චනුල් කොඩිතුවක්කු.
මීළඟ පන්දුව පිටපාදිට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. ඉක්මනින් පන්දුව වෙත දුවනවා. පන්දියවන ක්‍රීඩකයා කේෂණ ගුණවර්ධන ලකුණක් ලබා නොදී පන්දුව නතර කර ගනිද්දී ආදිල් ශරීප් මේ වන විට හොඳ ඉනිමක් ගොඩනංවන ආකාරය තමයි අප දකින්නේ. ඔව් ඇත්තටම ඔහු පළමු ඉනිමට වඩා යම්තක් දුරක ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණෙමින් පන්දු 84කට දැන් මුහුණ දී තිබෙනවා ලකුණු 28යි. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පළමු ඉනිමට වඩා ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. බොහෝ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. 5 වන වසරේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් වර්ණලාභියෙක්. ඉතින් ඔහුට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ආදිල් ශරීප් මුල් ඉනිමේ ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 8ක් පමණයි. නමුත් දැන් මේ දෙවන ඉනිම තුල ඔහු ස්ථාවර ඉනිමක් ගොඩනංවන ආකාරය තමයි අප මේ දකින්නේ. අති විශාල පිරිසක් මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා විශේෂයෙන්ම විද්‍යාල දෙක නියෝජනය කරමින් ඔවුන්ගේ පැවිලියන් තුල ක්‍රීඩා මණ්ඩප තුල රැඳී සිටින ආකාරය අප දකිනවා. සන්ධ්‍යාව වන විට පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදිනවා. හතරේ සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පහරක්, හොඳ ලකුණු 4ක් එවර. එවර ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමක් චැනල් කොඩිතුවක්වෙන් ඉදිරියට පැන කිසිදු බියක් සැකක් නැතුව පහර එල්ල කරන්නේ. කෙලින්ම පිත්තටම ලබා ගන්නවා පන්දුව. ස්ථානගත කිරීමත් ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අවසන් මොහොතේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම පන්දුවට පනිනවා. නමුත් කාලය මදි. ඒ නිසාම හතරේ සීමාව වෙතට යනවා පන්දුව. පහරේ වේගය රැඳි තිබුණා එවර චැනල් කොඩිතුවක්කුගේ. හොඳ පහරක්. දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජයට ලබා දෙන අභියෝගය තවත් තද කරනවා. ඉතින් ඔවුන් වසර 68කින් ජයග්‍රහණයක් ලබා නැහැ මෙම නීල සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් මේක ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. හෙට දිනයත් ඉතුරු වෙ තිබෙනවා. ඔවුන්ට කඩලු 9ක් අතතිව තිබෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 130කට වඩා ධර්මරාජයට වඩා ඉහළින් සිටිනවා. දැන්ට ලකුණු 138ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. 140ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඒ නිසා හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 200ක් 250ක් කියන්නේ මෙම අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතාමත්ම හොඳ ඉලක්කයක් ධර්මරාජයට ලබා දුන්නොත්. අප දුටුවා පළමු ඉනිමේදීද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලබා ගත්තේ ලකුණු 226යි. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණු සාර්ථකයි. කඩළු රකිනාගේ අන්තයේ විකට්ටුවට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් පන්දුව යොමු කරත් කඩුලේ පන්දුව වැදුනත් ලකුණු සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් 28 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වන විට ලකුණු 75යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. 119 වන කන්ද උඩ රට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ අප මේ සිටින්නේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඔවුන් මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 226ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවාර 74යි පන්දු 5ක් තුල සියලු දෙනා දැවි. ඉන් අනතුරුව දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 75ක් ලබාගෙන එක් කඩුල්ලකට. පළමු ඉනිමේදී ඉතමත් ප්‍රබල ඉනිමක් දියත් කළා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය හිටපු ናයකයා කවිච ගමගේ. ඔහු ලකුණු 112ක් ලබා ගත්තා. තමයි ඉනිමට 4 පහර 14ක් සහ 6 පහර 2ක් සමගින්. කවිච ගමගේ තමයි ඊළඟට පැමිණීමට නියමිත සිටින පිතිකරුවා. ඔහු ඇත්තටම මේ පිතිකරණයෙන් පන්දුවෙනුත් Tamanගේ කාර්යයට කරා. පොද පන්දුවක් තරමක් ඉහළට ඉපි පන්දු වැදියේදී පිතිකරුවාට තරමක් හොඳ පන්දුවක් මෙන්න පුනරූපණය. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී. මුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට සුමේද ප්‍රසාද් කුමාර පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ 9 වන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් ඉතාමත්ම පැහැදිලි කාලගුණික අහස් කුසක් අපට දක්න ලැබෙන තරගයේ වෙනුවෙන්
බාධාවකින් තොරව පහසුවෙන් තරගය පවත්වාගෙන යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණ පොයින්ට් වෙතට පන්දු පහර. ඒ සමගින් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතින් අපේ දුටුවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අවස්ථා දෙක තුනක්ම මෙලෙස ඔවුන්ට පන්දුව ගිලිහි ගියා පන්දු රැකීමේදී. ඉතින් මෙය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඔවුන් දැන් පසුපසින් සිටින්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට වඩා. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. මෙන්න පුනරූපණය පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දුව පොයින්ට් වෙතින් ස්ථානගත කරන්නේ. දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැකගෙන එක එල්ලේ කඩුල් රකින්නාගේ අන්තයට යොමු කරන්නේ. නමුත් කඩුල් රකින්නා පසු කරමින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙතට පොයින්ට් කලාපයේ පන්දුරක විසිට ක්‍රීඩකයාටත් නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබුණේ නැහැ. ස්ක්වාලික් කලාපයේ පන්දුරක විසිට ක්‍රීඩකයා සුමේද මේ වන විට තම පන්දුව රටයි එක් පන්දුවක් තුලදී ලබා දී තිබෙන ලකුණු 28ක් පමණයි. හොඳින් පීඩනයක් ගොඩනගා තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තම පන්දුවාර තුල. මෙන්න වේගවත් පහර පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් හතරේ සීමාව වෙතට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු පන්දුව පසුපස ලුහු පන්තිදී පහසුවෙන්ම එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දු රකින්න දෙපළගේ ඉතාමත් හොඳ සුසංයෝගයෙන් ලකුණු දෙකක් ආරක්ෂා වූ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. මෙන්න පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම වේගයෙන් පන්දු ඇදී ගියත් දක්ෂ පන්දු නතර කර ගැනීමක් හතර සීමාවට යාරයක් පමණ ඉඩ තිබියදී ලකුණු දෙකක් නියත වශයෙන් මොහු ඒ අවස්ථාවේදී කපා හරින දක්ෂ පන්දු රැකීම හමුවේ. ඒත් සමගින් ආදිල් ෂෙරිෆ් තම ලකුණු මට්ටම ලකුණු 30කට වඩා වැඩි කරගත්තා. යමාබාදයකට මේ මොහොතේ ලක් වෙනවා වන්දු යව් ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 82යි එක් කඩුල්ලේ තරගයේ 29 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. තරගයේ 29 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සුමේද ප්‍රසාද් යම් ආබාධයකට ලක් වුණායි අවස්ථාවේ තමන්ගේ පා පැටලී ගිය අවස්ථාවක් අප දකින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු දැන් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා 82යි එක් කඩුල්ලකට සුමේද යාපා මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තමාගේ 9 වන පන්දු වාරය හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් මීට අමතරව backward point extra cover mid off mid on mid wicket
ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්න රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ සුමෙදයාපා. පහරක් කෙල කරනවා දුර්වල පන්දු රැකීමක් අප දකිනවා. කෙසේ වෙතත් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙතින් පන්දු ඇදියදී එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවස්ථා දෙක තුනක්ම එලෙස ලකුණු ලබා දුනා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අතිරේක ලකුණු. ඉතින් ඒකත් සමගින් දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 149ක් ඉදිරියෙන් ධර්මරාජයට වඩා. හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම අද දිනය නිමාවට පත්වෙද්දී අප මමත් අසංකත් ඉස්සෙල්ලා කතා කරමින් සිටි විස්තර විචාර ගෙනීමේදී ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් අද දිනේ නිමාවට පත්වීමේදී තිබුණොත් එය ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන වග මේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස්කුස පැහැදිලි හස්කුසක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ තරගයේ වෙනුවෙන් මේ සන්ධ්‍යාවේ දවල් වරුවේදී අපි තුටුවා යම් තාක්දුරකට වලාකුළු මට්ටමක් පැමිණෙක තිබෙන ආකාරය. නමුත් දැන් ඉතාමත්ම හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ තරගයේ සියලු පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බවයි අපිට ඉඟි දක්වන්නේ. ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ප්‍රතිකරුවා චැනල් කොඩිතුවක්කුට ආරක්ෂාකාරී වලල්ලක් රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ මෙන්න මීළඟ පන්දු පහර හතරේ සීමාව වෙතට. එය නම් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය හරහා පිත්ත ක්‍රියාත්මක කරමින් එම ලකුණු 4 චනුල් කොඩිතුවක්කුගේ පිත්තෙන් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25ක් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී දැන් ලකුණු 187ක් ලකුණු 87ක් බවට පත්වෙද්දී ලකුණු 153ක ඉදිරියෙන් ලකුණු 153 දැන් ඉදිරියෙන් චැනල් කොඩිතුවක්කු ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් කියලා අපිට සඳහන් කරා. සෑම වෙලාවකම බලනවා කව එක්ස්ට්‍රා කලාපෙන් බවුන්ඩරිස් ලබා ගැනීම. නමුත් දැන් ඔහු සාර්ථක වුණ අවසන් පන්දුවේදී සුමේද ප්‍රසාදට එරෙහිව හොඳ පහරක් කව සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කළා. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගේ ඒ පරතරයෙන් Tamanගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක කර පෙරපාදියට පැමිණෙමින් ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් ඉවතට වැටෙන පන්දුවට පෙරපාදියට පැමිණෙමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පහරක් චනුල්ගේ. මීළඟට ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නමුත් එක එල්ලේ පන්දුව රැක ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයාට. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු සාර්ථකයි. කඩුළු අතර දිවීම දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවයේ සාර්ථක වෙද්දී ඒ එකතු වන්නේ 88 වන ලකුණ. 29 වන පන්දු වාරයේ ඒ ආකාරයෙන් නිමවට පත්වනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 88යි එක් කඩුල්ලක් දැවීම. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අපිට දක්න ලැබෙනවා චනුල් කොඩිතුවක්කු සහ ආදිල් ෂෙරිෆ්. ඔවුන් මුල් භාගයේදී පිටි ස්ථාවර වන්නට තමයි උත්සාහ කරේ. නීලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කරා පන්දුව නිදැල්ලේ යවුවා. නමුත් දැන් 4 පහරවල් ලබා ගැනීමෙන් ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් පීඩනය නිදහස් කරගෙන තිබෙනවා. මෙන්න පෙර පුනරූපණය ඉක්මන් කඩළු අතර දිව යාමක්. අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුට එම පන්දුව ලබා ගැනීමට. පන්දුව ඒ අවස්ථාවේ එකේ එල්ලේ අල්ලා ගත්තා නම් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා නම් ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් ලබා ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ පහරේ වේගයක් තිබුණා. ඒ නිසා ටිකක් අමාරුයි මේ පන්දුව රැකගන්න. ඒ නිසාම පිටිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය කඩළු අතර දිවීම සාර්ථක වුණු අවස්ථාවක් අප දකින්නේ. මෙන්න පන්දු යැවීම සඳහා සශිත් කැඳවනවා නැවත වතාවක්. තරගයේ 13 වන පන්දු වාරයේ මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් සෑහෙන ඈතින් පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට ඉතාමත්ම කුරුබුහුටු ක්‍රීඩකෙක් කඩළු රකින්නේ මම හිතන්නේ ප්‍රථම පළමු වසරේ ක්‍රීඩකෙක් මේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් දිගු අනාගතයකට උරුමකම් කීමට හැකියාවක් තිබෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් කඩළු රකින්නේ. ඔහු ඒ පිතිකරණයේ ඔප්පු කරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය අසීරු මට්ටමක සිටියේදී ඔහු එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගන්නමින් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරා. ඉතින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලකුණු 160 දක්වා යාමට එය මනා පිටුවහලක් වුණා. අනිවාර්යෙන් ඔහු කඩුල්ල පිටුපස සිටත් මේ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම හොඳින්
තමන්ගේ කාර්ය ඉටු කරනවා තමන්ගේ හැකියාව හොඳින්ම අප දකිනවා අවස්ථා ගණනාවකදී ඔහුගේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම් කඩුල්ල පිටුපස සිට ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩකයින් රඳවා තිබෙනවා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ඊට අමතරව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් මෙන්න පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් අතරින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා එක එල්ලේ පන්දුව විකට්ටුව වෙතට කඩුල් රකින්නා වෙතට එල්ල කරත් ඔහුට ඒ අවස්ථාවේදී නිසියාකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ තරමක් පහතින් පන්දුව එල්ල කරේ ඩිරෙක්ට් හිට් කෙලිම කඩුල්ල වෙතට පන්දුව එල්ල කරේ නමුත් හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් මෙන්න පුනරූපණේ ඒ අවස්ථාවේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා පීවරක් ඉදිරියට පැමිණ යලිත් පහරක් එල්ල කරන්න ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේ චනුල්ට බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා ඊට අමතරව ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ප්‍රතිකරුවා ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවන්නේ සශිත් ඒ අනුව එමනි ලකුණු පන්දුවත් සමගින් 30 වන පන්දුවාරය නිමවට පත්වනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 90යි එක් කඩුල්ලක් දැවී Papare blast from Nestle. දැන් ලකුණු 90යි එක් කඩුල්ලකට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 156ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි මේ ලකුණු පූර්ව විශේෂයෙන්ම ලකුණු 156ක් ඉදිරියෙන් සිටීම සහ තවත් කඩුළු එහිම අතතිව තිබෙනවා. ඒ වගේම කවිජ ගමගේ ප්‍රබල පිටිකරුවා තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙන මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය නිමා වුණොත් ඉතින් ඒ නිසා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් සිටිනවා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙනවා මේ සන්ධ්‍යාව වන විට විද්‍යාල දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයින් සෑහෙන පිරිසක් දැන් තමන්ගේ ක්‍රීඩා මණ්ඩප දෙක වෙතට එකතු වී තිබෙනවා. ඉතාමත්ම සුන්දර වටපිටාවක් අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ වටා කඳු වලල්ලකින් වට වී තිබෙන ඉතාමත්ම මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක්. ඔව් සෑම වසරකම පාහේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම පැත්තෙන් රයිනල්ස් පැවිලියන් ඒ මගින් ආදි ශිෂ්‍යයන් සියලුම දෙනා පාහේ ඔවුන් සම්බන්ධ වෙනවා. සමාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ආදර්ශ හොඳින් ඒ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. කෙලින්ම පන්දුව පිටතටම ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණු 4ත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 94යි. මෙන්න පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් මිඩ්රික දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. පහරේ වේගය ඒ තරම් ප්‍රබලයි. ලකුණු 4ක් ආදිල් ශරීෆ් ඔහුගේ 36 වන ලකුණ වාර්තා කරගන්න. මෙලෙස පහරවල් එල්ල කිරීමෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔවුන්ට දැන් පීඩනයක් ගොඩනැගී නැහැ. ඕන තරම් පන්දු වලට මුහුණ දී තිබෙනවා. පන්දුවර 10කට වඩා ආදිල් ශරීෆ් මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ වගේම චනුල් කොඩිතුවක්කුත් එහා සමානව පන්දු 47කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන ධර්මරාජයට වඩා තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන දිනය අවසන් කරන්නට ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙවි. මීළඟ පන්දුවටත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලොන් ඔෆ් වෙතින් පන්දු පහර එල්ල කරමින්. දැන් අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම පහරේ වේගය වැඩි. ටිකක් අත දිග හැරලා පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ අවසන් කාල සීමාව තුල විශේෂයෙන්ම අවසාන පැයක කාල සීමාව තුල අප සිටින්නේ. ඉතින් මේ කාල සීමාවේදී ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කර ගත්තොත් දිනේ එය ප්‍රබල අභියෝගයක් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. නිරන්තරයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් කැඳවනවා. තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් අස්ගිරිය මේ තනතිරුව මේ මොහොතේ අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ බලාපොරොත්තු සුළු විසුණු කරමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. හොඳ දක්කකමක් තිබුණා එම පන්දුවේදී කේෂණගෙන්
කිංසුඩ් කණ්ඩායමත් දඟ පන්දුව යවන්නන් යොදාගෙන තමයි අද දිනේදී සියලු කඩලු අද දිනේ ලබාගත් කඩලු ලබා ගත්තේ. කවිජගමගේ කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම කේනුල පිහිලියංග ශ්‍රී ලංකා 17න් 15 කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා කඩලු 5ක් දවා ගත්තා ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ. පසුපසු පාදයට පැමිණෙමින් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ස්ක්වාලෙක් දෙසින් ලකුණක් නැහැ එතන. හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම කේෂණ ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරුවා පාලනය කරමින් පන්දු යවනවා. කෙසේ වෙතත් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකකින් ඉවතට පන්දුවක් ආවොත් කිසිදු සමාවක් නැහැ මේ පිටිකරුවාගෙන්. ඒ අප හොඳින්ම දුටුවා. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. ඉක්මන් ලකුණක් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කරන්නේ. හොඳ පන්දු බාර දීමක් අප දකිනවා. චනුල් සහ ආදිල් ඉතාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. දෙදෙනාම ලකුණු 37ක් ආදිල් ශරීෆ් ඒ වගේම චනුල් ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක්. මෙන්න පන්දු පහර චනුල්ගේ සහ ආදිල්ගේ ලකුණු 4. ඊට අමතරව මේ පුනරූපණය තුලින් ඔබ දකින්නේ මෙන්න ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් එක්ස්ට්‍රා කවර් කරහා ලබා ගන්න ලකුණු 4. ඉනතුරුව පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් අතරින් ස්ථානගත කිරීම. නැවත වතාවක් ඔහුට ලැබෙන ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ලැබෙන කෙටි පන්දු තුලට ඉක්මනින්ම පහරවල් වෙත යනවා. ඒ වගේම දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණු සැනින් ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙන මෙන්න මේ ඉක්මන් ලකුණ. ඒ වගේම නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නොදී අතිරේක ලකුණු 4ක් එකතු වුණා. ලකුණු 97යි එක් කඩුල්ලේ තරඟේ 31 වන පන්දුවාරය අවසන් වන විට කිංසුඩ් විද්‍යාලය. ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 37ක් ලබාගෙන සූදානම්. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. ඒ එකතු වන්නේ 98 වන ලකුණ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය තමන්ගේ ලකුණු 100 සීමාව වෙතට ළඟා වනවා. ඒ වගේම ආදිල් ශරීෆ් සහ චනුල් කොඩිතුවකුත් තම අර්ධ ශතකයන් දෙස කෙමින් ළඟා වන ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. දැන් ආදිල් ලකුණු 38යි සහ චනුල් ලකුණු 30යි. මේ දෙදෙනාම ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ අර්ධ ශතක දෙකට ළඟාවීම ප්‍රබල පීඩනයක් පන්දු යවන්නන්ට. ඉදිරියට පැමිණියා පහරක් එල්ල කරන්නට නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වුණේ නැහැ පිත්තේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. වෙන පුනරූපණේ කඩුරගෙන ක්‍රීඩකයාගේ අතේ ඇඟිල්ලේ පන්දුව වදින යම් වේදනාවක් ඔහුට දැනෙන්න දැනි ඇති නියත වශයෙන් තමයි වේගෙන් පන්දුව යොමු කරද්දී සචිත තම පන්දුවයි 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. පෙර නිමේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් ලබාගත් පළමු වසරේ ක්‍රීඩකයා. ඒ සමගින් තරගය මදකට නතර වනවා සිසිල් පැම්පානය සඳහා. අපේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින් එකතු වන්නට සූදානම්. Layers echo doubling, flavors blasting. Inside echo bubbling, sweetness lasting. Ritz berry Deckers, everyone is happying. Ritz berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අද දිනය නිමවට පත් කිරීමට තවත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි යැවීමට නියමිත වන්නේ. දවස අවසානට පන්දුවාර 3ක් තිබෙන අවස්ථාවේ දැන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය ඉතාමත් ස්ථාවර මට්ටමක සිටිනවා. ඔවුන්ට හෙට දිනේම තිබෙනවා ක්‍රීඩා කරන්නට. ලකුණු 200ක් 250කට ඔවුන් ධර්මරාජයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටීමට අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරાવી. ඊළඟ පන්දුව පෙරපාදයට
එනවා පහරක් එල්ල කරන්න වේගවත් පහරක් නමුත් කඩු රකින ක්‍රීඩකයා විසින් පන්දුව රැකගන්නේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල ස්ථාවර ඉනිමක් මේ ගොඩනගන්නේ ධර්මරාජිත ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා විශේෂයෙන්ම එක් කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටි මේ දෙදෙනා අතර සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගෙනවා ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 90ක් තුල දැන් හොඳින් පන්දුව ඒගොල්ලන් පිටිකරුවන් දකිනවා ඒ නිසා දුර්වල පන්දු වලට මැනවින් ප්‍රහාරය දියත් කරනවා මීළඟ පන්දුව කෙලින්ම කන තීරුව දිගේ ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙතට එක ලකුණක් එතන එවර 99යි දැන් වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ චනුල්ලේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් ලබා ගත්තා. දැන් ආදිල් ෂරීෆ් පිටිකරන අන්තයේ අවසන් පන්දුවට ශසිතගේ 14 වන පන්දු වාරේ ලකුණු 99ක් ලබාගෙන සිටින මොහොතේ පිටින්නට පිටතින් පන්දුව නිදැල්ල යවනවා මේ අවස්ථාවේදී ආදිල් ෂරීෆ්. නිමාව තරගයේ 32 වන පන්දු වාරය 99යි එක් කඩුල්ලයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. Fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi. Fun tamai. තරගී 33 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ චනුල් කොඩිතුවක්කු පිටිකරන අන්තයේ ලකුණු 31ක් පන්දු 55ක් තුල දැන් අපි දකිනවා පන්දු සහ ලකුණු අතර තිබෙන ગેප් එක අඩු වී තිබෙනවා චනුල් කොඩිතුවක්කුගේ සහ ආදිල් ෂරීෆ්ගේ ඔවුන් පහරවල් එල්ල කරමින් හතරේ පහරවල් ලබා ගනිමින් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගනිමින් මෙම කිංස්වුඩ් ඉනිමය ශක්තිමත් කරන ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉසුරු කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තම 7 වන පන්දු වාරයේ චනුල්ට එරෙහිව පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. කෙලින්ම නැවතත් පන්දු යවන්නාගේ අතටම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ චනුල්ට ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 31ක් ලබාගෙන චනුල් දකුණත් පිටිකරුවාට එරෙහිව ඉසුරු පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන්ම ලෝන් ඕෆ් කලාපී ක්‍රීඩකයා එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සිට තරමක් ලෝන් ඕෆ් දෙසට කැඳවනවා ඉසුරුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා චනුල් නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී හුන්නස්කිරි අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ ඉසුරු දවාගත් එකම කඩුල්ල ලබා ගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ ඉසුරුට පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් කෙලින්ම ඉක්මන් ලකුණක් වෙන්න තුවද්දී දවා ගැනීමකට ලක් කර ගන්නවා අවසන් මොහොතේ දිනය නිමාවට පත්වීමට පන්දු වාර 3ක් පමණ ඉතුරුව තිබුණේ නමුත් අවාසනාවන්ත අන්තමින් චනුල් කොඩිතුවක්කු දුවද්දී දවා ගැනීමකට ලක් කරනවා ලකුණු 31කට ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඉවර අප දක්නට ලැබුණේ පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රැකීමේ සිට ක්‍රීඩකයාගෙන් මෙන්න පුනරූපණය චනුල් කොඩිතුවක්කු පහර එල්ල කරා ඔහු සිතුවා ලකුණක් එතන තිබෙන බවට නමුත් අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ කිසිදු සමාවක් නැහැ ෂණෙන් කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු කඩුලි බේල් සිවත් කරනවා දෙවන කඩුල්ල දිනේ බිඳ වැටෙන්නේ කිංස්වුඩ් අද දිනේ නිමාවට පත්වීමට තවත් පන්දුවාර දෙකකුත් පන්දු කිහිපයක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ එසේ තිබියදී දෙවන කඩුල්ල මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 99 දී බිඳ වැටෙනවා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීමට නියමිතයි නවක පිටිකරුවා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා කවිජ ගමගේ මේ දැන් එන්නේ මුල් ඉනිමේදී ශතක ලාභියා සහ පන්දුවෙන් තමන්ගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කළ මේ 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමී මේ වන විට වීරයා කවිජ ගමගේ ඔහු තමයි දැන් කිංස්වුඩ් ඉනිම ගොඩනැංවීම සඳහා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට එකතු වන්නේ. ඔව් කවිජ ගමගේ ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් අපදටුවා හෝ අත්දැකීම් ඉතාමත්ම හොඳින් පළමු ඉනිමේදී යොදා ගන්නා ආකාරය ලකුණු 100ක් වාර්තා කරා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු තම 6 වන වසර ක්‍රීඩා කරන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්.
ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරුවා නැමීබියාවේ සහ සිම්බාබ්වෙහි පැවතුන ලෝක කුසලාන 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී සැහින අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ මුල් ඉනිමේදී අප දුටුවා විශේෂයෙන්ම කඩුළු 6ක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතේ අනිත් අන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම හොඳ සහයෝගයක් අනෙක් පිතිකරුවාට ලබා දෙනවා සෑම පන්දුවකින්ම උපදෙස් ලබා දෙමින් ඒ පිතිකරුවාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීමට ලොකු කාර්යභාරයක් කවිච ගමගේ ඒ අවස්ථාවේ දියත් කරා. මෙන්න දැන් ඔහු ප්‍රථම වතාවට දෙවෙනි ඉනිමේ මුහුණ දෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවටම පහරක් කෙල කරනවා පන්දුව එනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පළමු පන්දුවටම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා කවිච ගමගේ. ඒ සමගින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 100 මේ දැන් වාර්තා වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100යි. ලකුණු 100 වාර්තා වන්නේ තරගයේ 33 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොත වන විට ඔවුන් මේ වන විට ලකුණු 166ක් ඉදිරියෙන් දැන් සිටින්නේ. ලකුණු 166ක් දෙවනි ඉනිමේ ධර්මරාජයට වඩා පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලෝන් ඔෆ් දෙසින් තනතිරුව දිගේම පන්දුව ඇදී යන්නේ පහසු ලකුණක් ලබා ගන්න. ඉස්රෝගේ 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට දැන් කවිජ මුහුණ දීමට සූදානම්. මෙවර තරඟ වාරයේ තරඟ 7ක් තුල කවිජ ගමගේ ලකුණු 500ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ හොඳම පිතිකරණයේ ලෙස ලකුණු 274ක් ධර්මපාල විද්‍යාලයට එරෙහිව ලැබෙනවා පන්නේ පිටියේදී. තරග මාලාව තුල ඉතාමත් හොඳින් පිටෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා මෙන කවිජ පෙර පාදයට පැමිණ අත දිගහැරල පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා 33 වන පන්දුවාරය 101යි කඩුළු 2යි. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 39ක් ලබාගෙන දැන් ඔහු සූදානම් වන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. අවසන් පන්දුවාර දෙක තුල අප දැන් සිටින්නේ. ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ආදිල්ට. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරાવી එම පන්දුවාර දෙක තුලදී ඒ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් තමයි පන්දු පිටියේ වැඩි ක්‍රීඩකින් ප්‍රමාණයක් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි අප දකින්නේ. නිසා තාමත්ම හොඳින් Tamanගේ ඔෆ් ටම්ප් එකට සහ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දුව යොමු කරනවා ඉතාමත්ම හොඳින්. මීළඟ පන්දුව පෙර පාදයට ක්‍රීඩා කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් වෙතට. සචිතට එරෙහිව ආරක්ෂාකාරී පිතිකරණයක් දියත් කරන මේ පන්දුවාරයේ මේ පන්දු දෙක තුල ආදිල් ෂෙරිෆ් සචිත් මුල් ඉනිමේදී කඩුළු 5ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිළිබඳව නායකයා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තබාගෙන මේ අවසන් මොහොතේ අවසන් පන්දුවාර දෙක තුල කඩුල්ලක් කෙසේ හෝ දවා ගත්තොත් ධර්මරාජයට ලොකු සැනසීමක් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම. 4 වෙනි පන්දුවාරයේ නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ආදිල් ෂෙරිෆ්ට. ඒ වගේම තමයි අද දිනේ නිමාව දකිද්දි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම හෙට දිනයට ලොකු බරක් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ ධර්මරාජයේ පැත්තේ. මොකද ප්‍රබල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් දැන් සිටින්නේ. මෙන්න වයිට් පන්දුවක්. වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා ඒ අවස්ථාවේ විනිසුරුකරු එනවා අතිරේක ලකුණක් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට. සශිත් පන්දු යැවීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔෆ් ටම්ප් එකකින් ඉවතට පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ් ටම්ප් එක දෙසින් විශේෂයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක් ලබා දී ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම පහරක් වෙත පිටිකරුවා පොළඹවා ගැනීම මේ බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. අවසන් මොහොතේ යම් උපක්‍රමශීලීව ඔහු පන්දු යවන ආකාරය දක්වනවා. ඔව් මෙම පන්දුවාරයේ පන්දු 5ම යොමු කරේ ආකාරයෙන්.
ආරක්ෂාකාරීව පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. 34 වන පන්දුවාරය අවසන්. කින්සුට් දෙවන ඉනිම 102යි කඩුළු 2යි. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky. ඒ අනුව දිනයේ නිමාව සනිටුහන් වෙනවා. කිංසුඩ් විද්‍යාලය දිනයේ නිමාවට පත්වන විට ලකුණු 102යි කඩුළු 2ක් දැවි ධර්මරාජයට එරෙහිව ලකුණු 168ක් ඉදිරියෙන්. ඉතාමත්ම හොඳින් දිනය නිමාවට පත් කරනවා දෙවන ඉනිම. මෙන්න කින්සුඩ් දෙවන ඉනිම දැවිගේ ක්‍රීඩකීන් මනුල ලකුණු 19කට එවගේම චනුල් කොඩිතුවක්කු ලකුණු 31කට ඔහු අවාසනාවන්ත ලෙස ක්‍රීඩාපිටින් ඉවත් වුණා ලකුණු 31ක් ලබාගෙන. ක්‍රීඩාපිටියේ නොදවි ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 39ක් ලබාගෙන පන්දු 97කට මුහුණ දෙමින් එවගේම කවිජගමගේ නොදවි එක් ලකුණක් ලබාගෙන පන්දුවාර 34 නිමාව දකිනවා. අද දිනේ පන්දුවාර ප්‍රමාණය නිමාව දකින්න අතර එක ලකුණු 12ක් සමගින් ලකුණු 102යි කඩුළු 2කට. පන්දු යැවීම ධර්මරාජ ඉනිමි කඩුළු 2ක් බෙද දමා ගත්තා. දවගත් කඩුල්ල ඉසුරු ඒ පන්දු යැවීම හමුවේ පන්දුවාර 7යි ලකුණු 31කට පන්දුවාර 7යි ලකුණු 17කට ඩොට් පන්දු 31ක් සමගින් ඒ කඩුල්ල එවගේම සුමේද සාශිත් සහ කේෂන්ට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දිනය නිමාව දකින විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 102ක් කඩුළු 2කට දබා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙන්න අද දවසේ පුනරූපන පන්දු පහර ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම දෙවන ඉනිමේ දිනේ ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වෙමින් හොඳ ඉනිමක් අප දකිනවා විශේෂයෙන්ම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. මෙන්න ලකුණු ලබා ගතා කර මෙන්න කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය මනුල උත්සාහ කරා ලෝන් ඔන් කලාපයෙන් ඉදිරියට යන්න. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මිඩ් ඔෆ් කලාපයෙන්. ඒ වගේම සෑම පන්දුවකින්ම පහරවල් වෙත දුර්වල පන්දු කෙටි පන්දු ලැබුණු සැනින් වේගවත් පහරවල් වෙත පිටිකරුවන් පෙළඹුණු ආකාරය අප දුටුවා. ඒ නිසාම තමන්ගේ අර ඩොට් බෝල් ප්‍රමාණය අඩු කර ගනිමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය මේ පන්දු පහර ඩීපෙක්ස්ට්‍රා කව දෙසින් ලකුණු 4ක්. ඊට පස්සේ මෙන්න පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා වෙතට එක එල්ලේ පන්දුව යොමුවද්දී අවාසනාවන්ත දැවී යාම දුර්වල පන්දු බාර දීම මෙන්න දුවද්දී දවා ගැනීම දුර්වල පන්දු රැකීම විශේෂයෙන්ම ස්කෝලෙක් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයාගෙන් ඒ පුනරූපන තුලින් පසුපස පාදයට පැමිණ පන්දු පහර මිඩ්වික දෙසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මෙන්න අප සඳහන් කළ දැවී යාම චනුල් කොඩිතුවක්කු අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගියා. ඔහු දැන සිටියේ නැහැ පන්දුව එලෙස ලැබෙයි කියා. ඒ තමයි ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත අවස්ථාව. තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ අහිමි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුට නියත වශයෙන්ම පන්දුවට පහර දුන්නා නම් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය මේ දැන් අස්ගිරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාවට පත්වනවා. මුල් ඉනිමේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 226යි කඩලු 10කට ඊට පිළිතුරු වශයෙන් මුල් ඉනිම ක්‍රීඩා කර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 160යි කඩලු 10කට සියලුම දෙනා දැවි ඉන් අනතුරුව දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 101ක් ලබාගත්තා කඩලු 2ක් බෙද වැටි මේ මොහොත වන විට කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 167ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දෙවන දිනය නිමාවට පත්වන විට. ඉතින් හෙට තරගයේ තුන්වන සහ අවසාන දිනය අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවී තොරතුරු ThePapare හරහා ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අප දැන් එකතු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග.
Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.